Greetings and warm Sunday morning to everyone. I'm Soundarya, psychologist from Dr. GVN Cancer Institute. Today, I'm your moderator for Youth Health webinar. So I know the idea of spending a Sunday morning discussing about health might be, unusual, but some of you also might wonder why health on a Sunday. Well, why not? Our well-being doesn't clock out, neither should our commitment to understanding it, right? And also, what is the better way to kickstart our Sunday by investing the knowledge that is going to impact our life so positively? A big round of virtual applause for our esteemed speakers and chairperson who have joined us today to discuss about the modern lifestyles, and we are going to discuss about the modern lifestyles and how it is impacting our lives very differently. As we embark on this insightful journey, I encourage all of you to participate actively. And if you have any questions or clarifications, you're welcome to interact during the sessions, or you can ask your questions post the sessions, or drop your queries in the chat box. So we have three eminent chairpersons here to provide clarifications and lead the session. And your engagement is not just encouraged; it is going to be the heartbeat of this show. So now, without further ado, let's delve into the first segment of our webinar. I welcome Dr. Shaktivel, consultant endocrinologist and lifestyle physician at the Amon Clinic from Trichy. And he also holds multiple hats. He's a social worker, writer, and medical entrepreneur. During COVID times, he has earned the National IMA President's Special Appreciation Award for his innovating monitoring system for COVID-affected doctors. He is also a national level speaker and author of many chapters in diabetes and endocrinology. It's pleasure and honor to welcome Dr. Shaktivel Subramanian. He is going to handle the first session of the webinar, and over to you, sir. Hello, everyone. Good morning, and thanks for the warm introduction. Thanks to the organizers for having me here this Sunday morning. And I'm someone who's very keen about lifestyle, and I'm a lifestyle physician as well. So to talk to the youth about health webinar on a Sunday is something that I look forward to. Having said that, I was really excited to see the list of speakers for today and what is the agenda. So to fire the opening salvo, let me first welcome Dr. Arun Seshachalam himself, the medical oncologist and clinical head of medical and pediatric oncology at Dr. GVN Cancer Institute, Trichy. He's an author of several international and national publications, principal investigator in many clinical trials, and also has done a master's in healthcare management from the prestigious BITS Pilani. He is the recipient of Dr. K.S. Sanjeev Award for Service Towards the Underprivileged, JCI Award for Community Service, ESMO Award for Excellence in Medical Oncology, and also Dr. Ashraf's Doctor's Day Award. I know Dr. Arun for a long time through the Project Charm, as well as through Trichy IMA and APA initiatives during COVID. An avid cyclist and a badminton enthusiast, an early morning lark, if I should say that, and admire him for his discipline, attitude, and approach. And may I call upon Dr. Arun to give us talk about the topic 4 medicines to long and healthy life. Thank you very much. Shaktivel is a very good friend of mine. Actually, we have been traveling together in Trichy for the past 10 years. Thanks for the introduction. Good morning, one and all. Actually, in today's topic, what I have chosen is 4 medicines for long life. Okay, so number healthier long life. What are the 4 medicines? So, as a doctor, so as a person, what I understood for a long and healthy life, what all the factors that plays a very important role. Either enoda research, enoda anubhavangal, I thought I will share with the students, particularly younger generation of today, so that whatever mistakes we did, whatever good things we did, they can learn and they can follow. So the mistakes they should avoid, the good things, whatever we did, they should follow. This is the main intention of this talk. Next slide, please. Can you go to the next slide? So health promotion, what is health promotion? Actually, in the topic, நான் சொல்ல வருது ஹெல்த் அப்படின்னோடனே எல்லாமே எல்லாம் நினைச்சுக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஹாஸ்பிட்டல், ஒரு டாக்டர், ஒரு டிசீஸ் வந்தா அந்த டிசீஸ்க்கு அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போறது, இதுதான் ஹெல்த் அப்படின்னு நினைக்கிறோம்.
பட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் என்ன, இந்த டிசீஸ் வந்து இஸ் ஜஸ்ட் அன் அவுட்கம். எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டிலையும் எடுத்தா there will be a process, there will be a outcome. அந்த ப்ராசஸோட எண்ட் ரிசல்ட்ஸ் தான் அவுட்கம். ஓகே, ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் த டிசீசஸ் வாட் எவர் சைக்கலாஜிக்கல் டிசீஸ், ஒரு சைக்காட்ரிக் டிசீஸா இருக்கட்டும், ஒரு கேன்சரா இருக்கட்டும், இல்ல ஹார்ட் அட்டாக்டா இருக்கட்டும், ஆல் த திங்ஸ் ஆர் எண்ட் ரிசல்ட்ஸ் ஆர் அவுட்கம். இந்த அவுட்கம் வரத்துக்கு முன்னாடியே there are multiple risk factors and determinants which start very very early in life. Probably it starts at 15 or 20 years லயே ஸ்டார்ட் ஆயிடுது. அதுக்கப்புறம் இந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் பில்ட் ஆகிதான் அந்த எண்ட் ரிசல்ட்ஸ் இஸ் த டிசீஸ். அந்த டிசீஸ்க்கு போற இடம் தான் ஹெல்த் ஹாஸ்பிட்டல். அந்த ஹாஸ்பிட்டல் நீங்க பாக்குறது தான் டாக்டர். So most of the times already that ball has been set rolling and the process has taken place. அந்த எண்ட் ரிசல்ட்ஸ் தான் நம்ம ட்ரீட் பண்றோம். அந்த எண்ட் ரிசல்ட்ஸை ட்ரீட் பண்ணும்போது அதை ஃபுல்லா கியூர் பண்ண முடியும்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் நம்மளால ஃபுல்லா கியூர் பண்ண முடியுதுல. ஒரு ஸ்டாப் கேப், ஒரு 5 years we are able to stop the disease process. இதுதான் பண்ண முடியுது. ஸோ இன்னைக்கு இருக்கிற ஹெல்த் கேர் பார்க்கும்போது கான்சென்ட்ரேட் பண்றது எல்லாமே அந்த அவுட்கம் தான் கான்சென்ட்ரேட் பண்றோமே தவிர வாட் இஸ் த ப்ராசஸ், வாட் ஆர் த ரிஸ்க் ஃபேக்டர், வாட் ஆர் த டிட்டர்மினன்ஸ், இதை நம்ம பாக்குறது கிடையாது. ஸோ அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு அவேர்னஸ் கொண்டு வரதுக்கு தான் we thought we'll have a webinar on health promotion on this World Cancer Day. Next slide please. ஸோ எவ்ரி மூமெண்ட் இன் லைஃப், நம்ம படிக்கும் போதும் சரி, நம்ம காலேஜோ ஸ்கூல்ல போகும்போதும் நம்மளுக்கு 2 சாய்ஸ் இருக்கும். ஓகே, எவ்ரி மூமெண்ட் இன் அவர் லைஃப் we have 2 choices. The choices can be healthy, the choices can be unhealthy. ஸோ எப்படி ஒருத்தங்க வந்து we are choosing whether we are going for a healthy habits or unhealthy habits-ஆன்றது லாட் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் டிசைட் பண்றது. ஓகே, லாட் ஆஃப் ப்ரொமோஷனல் ஃபேக்டர்ஸ் வருது. அதுல வந்து நம்ம ப்ரொமோஷனல் ஃபேக்டர்ஸ்னா அது ஒரு டைரக்ட் ப்ரொமோஷன் எடுத்துக்கலாம், இன்டைரக்ட் ப்ரொமோஷன் எடுத்துக்கலாம். ஸோ லாட் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் பிளே. நம்ம ஒரு தட்டுலயே வந்து ஒரு இடத்துல வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கு, இன்னொரு இடத்துல கேக் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். வெதர் யூ ஆர் டச்சிங் த வெஜிடபிள்ஸ் ஆர் ஃப்ரூட் ஆர் யூ ஆர் கோயிங் டு டச் த கேக்கா அப்படின்றது ஹவு யூ ஆர் கோயிங் டு டிசைட், ஹவு யுவர் மைண்ட் டிசைட்ஸ் அப்படின்னு போகும்போது லாட் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் பிளேயிங் இன் அவர் மைண்ட். லாட் ஆஃப் ப்ரொமோஷனல் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் பிளேயிங் இன் அவர் மைண்ட். அந்த ப்ரொமோஷன்ஸ் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா we can divide into direct promotions and indirect promotions. Next slide please. So direct promotion அப்படின்னு சொல்றது இதுதான். பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெப்சி ஆட் எடுத்துக்கிட்டோம், how they promote அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா தாகம் எடுத்தாலே நம்ம பெப்சி குடிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி they will promote. The moment you play, you sweat, you jog. Okay, at the end of the day when you are tired, when you are thirsty அப்படின்னா, when you are thirsty all you need is a water தான் உங்களுக்கு தேவை. You are dehydrated, probably a lime juice or salt with sugar water, இதுதான் தேவைப்படுது, ஒரு ஓஆர்எஸ்ஓ ஏதோ. ஆனா how the promotion takes place அப்படின்னா, whenever தாகம் எடுக்கும் போதெல்லாம் பெப்சி குடிங்க, தாகம் எடுக்கும் போதெல்லாம் கோக் குடிங்க, இது மாதிரி தான் ப்ரொமோஷன். ஸோ எவ்ரி டைம் நம்ம மைண்ட் வந்து ஸ்வெட் ஆகுது, when we are being tired, when you are thirsty அப்படின்னா we think that we should drink a coke or Pepsi or, but all that is required is just a water or probably ice water or your lime salt juice. That should be fine. But how the promotion takes place is whenever you are thirsty, you will look for a cool drink, look for a cola drink, you will look for. Or whenever you are happy, you will try to, you need to get together and take a drink, a cool drink அப்படின்ற மாதிரி promote பண்ணுவாங்க. These are called direct influences. For example, weight loss எடுத்துங்க. How to do a weight loss program அப்படின்னா the promotional aspect என்ன பார்க்கும்போது the weight lossக்கு அவங்க சொல்றது there will be pills advertisement ஆகும், இல்ல fat tummy tucking surgeries, bariatric surgeries, இதுதான் ப்ரோமோட் ஆகும். nobody is going to promote ஒரு எக்ஸசைஸையோ இல்ல ஒரு டயட்டோ யாருமே ப்ரோமோட் பண்ண போறது. ஸோ தீஸ் ஆர் த டைரக்ட் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் நம்ம வந்து தினம் டிவில நம்ம பாக்குறோம். ஓகே, எவ்ரி டைம் நம்ம பசிக்கும் போது ஆல் ரிக்வயர்ட் இஸ் சம்திங் டு ஈட், சம்திங் டு கிவ் கேலரிஸ். பசிக்கும் போதெல்லாம் ஜொமேட்டோ ஆப் டச் பண்ணுங்க, பசிக்கும் போதெல்லாம் பீஸா ஆர்டர் பண்ணுங்க அப்படின்னு ப்ரொமோஷன்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ whenever we see ad that particularly affects our brain. ஓகே, நம்மளுக்கு பசிக்குது அப்படின்னா all that is required is something to give energy to us, some calories. பட் என்ன நடக்குது அப்படின்னா the promotions are such a way that whenever you are thirsty you need to drink a cola drink, ஒரு பெப்சியோ கோகோ கோலாவோ நீங்க குடிக்கணும்ன்ற மாதிரி your mind behaves. Okay, whenever you are hungry you will order a pizza, because Zomato is there, வீட்டுக்கே வந்து கொடுப்பாங்க, so you can always order. So actual fact என்ன, when you are hungry you need to eat something, you can go home or you can open your tiffin box or you can have a fruit, that is fine. But how your mind has been trained over period of years அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, it has been trained such a way,
தாகம் எடுக்குதுனாலே பெப்சி குடிங்க, பசிச்சுதுன்னா ஜொமேட்டோ ஆப் ஓபன் பண்ணுங்க. திஸ் ஹஸ் பீன் the way it has been modeled over a period of time because of these promotions. Next slide please. இன்டைரக்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் நம்ம ஹெல்த் லைஃப் ஸ்டைல்ஸ் வந்து ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணி, இது நம்மளுக்கு தெரியவே தெரியாது. இன்டைரக்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இதுல வந்து டைரக்டா சொல்ல மாட்டாங்க that you take it, but it will influence. If you want to portray yourself as a cool person, நீங்க ஒரு cool person portray பண்ணனும்னா you need to smoke. You want to have a networking, you need to get along with your friends அப்படினா you need to engage in social drinking. இது மாதிரி indirect influence are there which will be seen in the movies. அடியில ஒரு சின்ன டிஸ்க்ளைமர் தான் இருக்கும். ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்மளால அதை பார்க்க முடியும்னு சொல்ல முடியாது. ஸ்மோக்கிங் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த் அப்படின்னு ஒரு சின்ன டிஸ்க்ளைமர் ஒரு ஓரத்துல பாப்பீங்க. ஆனா மோஸ்ட் ஆஃப் டைம் அந்த ஹீரோவை போர்ட்ரே பண்றது, ஒரு ஸ்டைலிஷா போர்ட்ரே பண்றதுக்கும், ஒரு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டியோட அவனை போர்ட்ரே பண்றதுக்கும், அவனை கூலா போர்ட்ரே பண்றதுக்கும் மோஸ்ட் ஆஃப் த மீடியா தே யூஸ் ஆல் தீஸ் அன்ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைல்ஸ் அண்ட் இதை ப்ரொமோட் பண்ணுவாங்க. பட் அது கீழே ஒரு சின்ன டிஸ்க்ளைமர், பிகாஸ் இட்ஸ் அன்லாஃபுல் ஃபார் அஸ் டு டைரக்டா வித்வுட் த டிஸ்க்ளைமரோட அவங்களால போட முடியாது. ஆனா மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் நம்ம as a ஸ்டூடெண்ட் நம்ம இதை பாக்குறது கிடையாது. சோ தீஸ் ஆர் த இன்டைரக்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியாமையே நம்மளுக்குள்ள போகுது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். சோ ஜஸ்ட் யோசிச்சு பாருங்க, எவ்ரி டே நீங்க பார்க்கும்போது ஓகே தாக எடுத்தா பெப்சி குடிங்கன்னு சொல்றதும், பசிச்சுதுன்னா பீஸா சாப்பிடுங்கன்னு சொல்றதுக்கும் எவ்ரி டே தேர் ஆர் ப்ரொமோஷன்ஸ் ஹேப்பனிங் டே இன் டே அவுட். ஓகே அன்ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைல்ஸ்க்கு வந்து எவ்ரி டே தேர் இஸ் ப்ரொமோஷன்ஸ். Okay, but healthy lifestyles ke da promotional activities varuma? Will there be a promotional activity for home food? Will there be a promotional activity for home cooking? Oru naal all of you go to the kitchen, ella சேர்ந்து சமைப்போம், we will share, let us cook the food, let us eat, let us be a team. Okay, இதுக்கெல்லாம் promotional activities வருமா? Will there be a promotion for mother's food? அம்மாவோட சமையலுக்கு promotion வருமா? இதுக்கு டெஃபினட்டா வரவே வராது, because it's not going to happen. பட் டே இன் டே அவுட் பார்க்கும்போது இது அப்படியே மறைஞ்சு போடும். ஓகே மதர்ஸ் ஃபுட், ஹோம் ஃபுட்ன்றது ஸ்லோவா இட் இஸ் கோயிங் டு கோ அவுட். ஓகே எவ்ரி டே இட்ஸ் கோயிங் டு பி அ ஜங்க் ஃபுட், இட்ஸ் கோயிங் டு பி அ ஃபாஸ்ட் ஃபுட், அண்ட் ஸ்லோவா ஹவுஸ் ஃபுட், ஹோம் ஃபுட்ன்றது இட் வில் கோ அவுட், பிகாஸ் the way we are going, the fast the life is going, definitely all these things are going to go, and every time whenever we are going to be hungry, we are going to order the junk foods. This is out. So high time whoever are there in the healthcare field, doctors, nurses, pharmaceuticals, ellame somehow outside the hospital, okay, in the health promotion direct ஆவும் indirect ஆவும் நம்ம பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். That is why this program is started. Next slide please. So ரெண்டு recent incident which it really affected me என்றது ஒன்னு. Next slide. Next slide. Kotala, one of the student, one slide. The slide before. Yeah, Kota, this message, a teen commits suicide in Kota and leaves a note to parents on the, I failed, I can't do JE, I'm committing suicide. This is a real-time incident, 18-year-old. What kind of pressure for this child should be there? And in the advanced JE, I am being involved in the last 1 year. How much pressure it is for the kid? And the kid ku theriya kuda kadiyadu that life exam results தாண்டி நிறைய இருக்குன்றது அந்த சைல்டுக்கு தெரியல. ஓகே கோட்டா அந்த ரிசல்ட்ஸ் தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட், அதுல ஃபெயில் ஆயிட்டா லைஃபே ஃபெயிலியர் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நோஷன் அந்த சைல்டு மைண்ட்ல இருக்கு. அண்ட் we have lost that child. Okay, ஒரு 12th class child we have lost. Another is during my shuttle playing, when I was playing shuttle, ஒரு 29-year-old collapsed on the shuttle court. Okay, heart attack. Luckily we resuscitated him, sent ER ponanga, single vessel block, he came out. Okay, 29-year-old. These are two incidents which shook me where we are going. Okay, emotional side liyum sari, healthcare side liyum sari, definitely we are going in a wrong direction. Next slide please. So rendu myth what we all think is disease அப்படினா it is only for old age, 40-50 வயசுல தான் வரும் அப்படின்றது ஒரு myth. All of us think that ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கோ காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கோ எதுவுமே வராது, இப்போ அதை பத்தி கவலைப்பட வேண்டியது இல்லை, அது ஒண்ணு. செகண்ட் மித், ஆல் ஆஃப் அஸ் திங்க் தட் அப்படியே வந்தாலும் ஹாஸ்பிட்டல் போனா மெடிசன்ஸ் இருக்கு, சரி பண்ணிடலாம். தீஸ் ஆர் டூ மித்ஸ் தட் இஸ் தேர் விச் வி ஷுட் பிரேக். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, when the disease, ஒன்னு ஹார்ட் அட்டாக்கே எடுத்துட்டீங்கன்னா, ஹார்ட் அட்டாக் நான் அந்த பர்சன் who died on the code or who collapsed on the code பார்க்கும்போது அந்த ஹார்ட்ல போற ஒரு வெசல் பிளாக்கா இருக்கு. Okay, immediately we shifted into the cath lab. We found that the single vessel block was there. Other stent பண்ணிட்டோம். But what we should understand is,
அந்த ஒரு வெசல் மட்டும்தான் பிளாக் ஆயிருக்குமா? Okay, there are lakhs and lakhs of vessels are there in the body. Okay, in the disease process would have started in all the blood vessels. So what we have tackled as a doctor is only one blood vessel that is critical. Adha mattum dhaan tackle panntom. There will be same process, same and the blood blocking will be happening in other blood vessels also. So over a period of time, although and the vessel naanga vandu stent panni seri pannita kuda, there will be new changes in other vessels. So என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இந்த ஹார்ட் அட்டாக்ன்றது சடனாவோ ஒன் டைமோ வரது கிடையாது. The process is the ball has set rolling a long time back. அந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகி ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஓகே, ஸோ அதோட எண்ட் ரிசல்ட்ஸ் தான் அந்த ஹார்ட் பிளாக் ஆகுது. அந்த பிளாக்கை மட்டும் ஒரு வெசலோட பிளாக்கை மட்டும் ரிலீஸ் பண்றதுல ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது. பிகாஸ் ஆஃப்டர் 5 years இன்னொரு வெசல் பிளாக் ஆகும். This is what will happen. So நம்ம எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். நெக்ஸ்ட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட், எல்லாத்துக்கும் மெடிசன்ஸ் இருக்கு, டெஃபினட்டா கிடையாது. ஓகே, எல்லாத்துக்கும் மெடிசன்ஸ் இருக்குன்னா மெடிசன்ஸை பத்தி தெரிஞ்சது டாக்டர்ஸ் தான். மேக்சிமம் மெடிசன்ஸை பத்தி படிச்சது டாக்டர்ஸ் தான். டாக்டர்ஸ் ஷுட் live till 100 years. Okay, but what statistics tells is doctors die 10 years than the general population. எங்களோட ஆயுள் காலம் வந்து 10 வருஷம் நார்மல் பாப்புலேஷனோட கம்மின்னு தான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்லுது. ஸோ மருந்துகளை பத்தி தெரிஞ்ச டாக்டர்ஸே வந்து they live 10 years before. So this medicine is not the solution for all diseases. அதை புரிஞ்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். இந்த ரெண்டு மித்தை புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ டு பி ஹானஸ்ட், நம்ம மேன்கைண்டோட மேக்கப் பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ வை ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஹேப்பன்ஸ்? அப்படி லைஃப் ஸ்டைல்ன்றது என்ன? லைஃப் ஸ்டைல் பிசிஷியன் சொல்லிட்டு சக்திவேல் சொன்னாரு. என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்மளோட மேன்கைண்ட் நம்மளோட பாடி மேக்கப்பே வந்து ஒரு காலத்துல எப்படி எவால்வ் ஆகணும்னா, எய்தர் நம்ம ஏதோ ஒரு மிருகத்துக்கிட்ட இருந்து நம்ம தப்பிக்கிறதுக்காக ஓடிட்டு இருந்தோம், இல்ல ஏதோ ஒரு மிருகத்தை வேட்டையாடுறதுக்காக நாம அதை சேஸ் பண்ணி ஓடி இருந்தோம். நம்ம ஆல்மோஸ்ட் ஒரு காலத்துல வந்து ஓடிக்கிட்டே தான் இருந்தோம். Okay, ஒரு 1000 years back, a man is always running. Either an animal chases him or he chases some animal for food. இதுக்குதான் அவனோட லைஃபே இப்படிதான் இருந்தது. Okay, he was running again and again. Next slide please. And another thing is he doesn't get food. அவனுக்கு ஃபுட்டே எப்பவுமே கிடைக்காது. எப்பயாவது ஒரு வாட்டி கிடைக்கும். அந்த ஃபுட்டை வந்து அவன் ஸ்டோர் பண்றதுக்கு he will eat. அந்த ஃபுட் கேலரிஸா வேரியஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடியில போய் ஸ்டோர் ஆயிடும். ஓகே, ஸோ அவனுக்கு எப்பெல்லாம் ஃபுட் கிடைக்கலையோ அந்த பாடியில இருந்து அந்த ஃபுட் வந்து கேலரிஸா மாதிரி ரிலீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ ஒரு எண்டில் அவன் ஓடிக்கிட்டே இருந்தான், ரெண்டாவது அவனுக்கு ஃபுட்டே கிடைக்காது. ஸோ கிடைக்கும் போதெல்லாம் நிறைய சாப்பிட்டான். சாப்பிட்ட ஃபுட் வந்து கேலரிஸா வேரியஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடியில போய் ஸ்டோர் ஆயிருந்தது. ஆனா இன்னைக்கு இருக்க காலத்துக்குள்ள அவன் ஓடுறது கிடையாது, ஃபுட் அபண்டன்டா கிடைக்குது. தீஸ் கேலரிஸ் ஆர் கெட்டிங் அக்யூமுலேட்டட் இன் வேரியஸ் பார்ட் ஆஃப் த பாடி as fat. In the fat தான் in the end it is causing problem, because when it's overflowing, when it's increased to some extent, it causes blocks in all the blood vessels. ரொம்ப பேசிக்கா சொல்றேன். Okay, when the fat content in the body increase, first வந்து abdominal ஸ்டோர் ஆகும், அப்புறம் liverல ஸ்டோர் ஆகும், அப்புறம் various blood vesselsல போய் it goes and stores and it gets blocked. அந்த blood vessels block ஆகும்போது தான் we get heart attack, stroke, இது மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வருது. So ஒரு எண்ட்ல we are not working, we are not losing energy. Another endல we are accumulating energy again and again into the body, which goes and gets stored in all parts of the body. இதுதான் main problem in our life. Next slide please. So 4 important medicines நான் சொன்னது for the present generation or younger generation. வந்து ஒன்னு வந்து டெஃபினட்டா எக்ஸசைஸ். இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. ஒரு காலத்துல வந்து ஸ்கூல் வேன் கிடையாது, we used to cycle. அண்ட் கம்ப்யூட்டர்ன்ற ஒன்று கிடையாது, ஆன்லைன்ற ஒரு ப்ரோக்ராமே கிடையாது. ஓகே, பிடி பீரியட் வாஸ் எ மஸ்ட். ஓகே, டெஃபினட்டா எவ்ரி டே தேர் பி பிடி பீரியட். ஆனால் இன்னைக்கு ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ்ல எல்லாமே ஆன்லைன் ஆயிடுச்சு. யூ கேன் சிட் அட் ஹோம். ஓகே, தெர் இஸ் நோ நீட். எல்லாமே பைக்ஸ், மோட்டார் வெஹிக்கிள்ஸ் ஆயிடுச்சு. வெரி ரேர்லி வி வாக், வெரி ரேர்லி வி சைக்கிள். ஓகே, எக்ஸசைஸ் இஸ் நாட் அ பார்ட் ஆஃப் அவர் டெய்லி ஆக்டிவிட்டி. ஸோ அது மாதிரி இருக்கும்போது for me it doesn't. நான் என்னோட younger generationல எக்ஸசைஸ் ஒன்று செப்பரேட்டா பண்ணணும்னு இல்லை. பட் ஐ யூஸ் டு சைக்கிள் ஃபார் டியூஷன் ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் 1.5 hours. என்னோட மேக்ஸ் டியூஷனுக்கு நான் போறதுக்கு 1 hour ஆச்சு போயிட்டு வரதுக்கு. ஸோ தட் வாஸ் த பிகஸ்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ். ஆனால் இன்னைக்கு அப்படி கிடையாது. ஸோ டெஃபினட்டா all the students, if exercise is not part of the daily activities, they should start. This is one of the most important medicines. Okay, next slide please. The next is sleep. ரொம்ப underrated. High stress they are. அதுவும் பர்டிகுலர்லா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த JEE படிக்க, அட்வான்ஸ் JEE வந்து it is one of the thing what I feel they are
continuously into studies. Okay, morning lende raatri varaikum they are studying. Okay, in fact they put them in separate class. Okay, JEE padikravanga mottum, and every day morning to night they should, and definitely sleep is getting affected. Okay, a student should sleep minimum for 7 to 8 hours. Okay, definitely 7 hours of sleep is must. There is no point in telling that Indira Gandhi or Rajiv Gandhi or 6 hours sleep pananga. This has been said to me also. Okay, successful people slept only for 5 hours. Successful people slept only 6 hours. But long-term sleep deprivation, definitely, it will have a toll on the body. And sleep, a good quantity, 7 hours sleep is must for all the students. A good quality, undisturbed sleep. Okay, continuous mobile notifications வந்துட்டே இருக்கு, நைட் எல்லாம் எழுந்து பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா, that is not a good quality sleep. A 7 to 8 hours of sleep, a good quality sleep is a must. Next slide, please. So, ஏன் sleep important அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பொறுத்த வரைக்கும், sleep is the place where the memory நம்மளோட இன்ஃபர்மேஷன்லாம் மெமரியா கன்வெர்ட் பண்றது வந்து ஸ்லீப்ல தான் நடக்கும். ஓகே, சிம்பிளா ஒரு ஆப்பிள் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, ஆப்பிள் வந்து how it is stored ன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆப்பிள் is not stored just like அந்த ஃப்ரூட்டை பார்த்தோன்னே ஆப்பிள் உங்களுக்கு தெரியாது. The apple is stored as apple is red in color, ஆப்பிளோட ஷேப், அதோட டெக்ஸ்சர் எல்லாம் தனித்தனியா ஸ்டோர் ஆகும். தீஸ் தனித்தனியா ஸ்டோர் ஆகிறது எல்லாமே நெட்வொர்க்கிங் ஆகிதான் அது ஆப்பிள் நீங்க சொல்வீங்க. அதனாலதான் நீங்க ஃபாரின் கண்ட்ரில போய் ஆப்பிள் கிரீன் கலரா இருந்தா கூட you will be able to identify it's apple. It's not, you will know that apple is not always red. Okay, நீங்க இங்க ரெட் கலர் தான் பார்த்திருப்பீங்க. ஆனா if you see a green color apple also, you will know it's apple. So it's because your memoryல ஸ்டோர் ஆகிறது எல்லாமே ஆப்பிள் ஸ்டோர் ஆகுது. It will be stored as a color, texture, shape, இது மாதிரி. So இது எல்லாமே இன்டகிரேட் ஆகும். So that is what memory is. That அது வந்து it happens only during sleep. If you read extensively but you don't sleep, it doesn't convert into memory. There is lot of studies to tell that. A good sleep is important for all students, particularly in the memory build பண்றதுக்கு. Next slide, please. And diet வந்து இன்னைக்கு இருக்க காலகட்டத்துல diet is very very important. It's the most underrated diet பொறுத்த வரைக்கும். ஆனா diet வந்து we need to make sure that it is proper. Junk food should be avoided, and always smoking, alcohol should be avoided in all ways. Okay, whatever said and done, we need to get out of these two things, alcohol and smoking, and junk food should be avoided. Next slide, please. Next slide. Next slide. So, mind health, exercise, diet, and sleep பார்த்தேன். லாஸ்ட் வந்து இன்னைக்கு இருக்கிறவங்க எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இஸ் இன் a rat race. Okay, they are in a competition. Okay, எல்லாமே ரேங்கிங் பின்னாடி தான் போயிட்டு இருக்கும். ஸோ டெஃபினட்டா லாட் ஆஃப் எமோஷனல் டோல் இஸ் தேர். ஸோ ஒரு சின்ன ஸ்டடி மட்டும் சொல்றேன் டு எண்ட் மை. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மெச்சிகன்ல ஒரு சின்ன ஸ்டடி பண்ணியிருந்தாங்க. ஓகே, ஸோ யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மெச்சிகன்ல undergraduate selection வந்து there was a quota system where black race வந்து there was a 20% quota previous slide. 20% quota system இருந்தது. ஓகே, ஸோ அந்த 20% quotaல வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து லோவர் சோஷியோ எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ், மார்க் கம்மியா இருந்தவங்களை கூட அண்டர்கிராஜுவேட்ல அவங்க சேர்த்துக்கிட்டாங்க. ஓகே, 20%. ஸோ 100ல 20 will have low scores and they entered into UG. ஸோ இந்த white race ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா, they took the scores in the blacks oda scores, final scores எடுத்தாங்க. காலேஜ் வந்து final scores எடுத்தாங்க. final scoresல they were doing very poorly. அதை வச்சு கோர்ட்ல ஒரு கேஸ் போட்டிருந்தாங்க. So these people doesn't deserve, you should not give quota for black race. ஏன்னா they don't deserve University of Michigan undergraduation because they are doing very poor in the final course, and this quota system eradicate பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. So court என்ன சொன்னாங்கன்னா, let us see how they are doing in the real life அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்டடியை வந்து 1 or 4 years எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண சொன்னாங்க. அந்த ஸ்டடி after 4 years they presented. What they found is, after 4 years the black race யாரெல்லாம் ஸ்கோர்ஸ் கம்மியா இருந்தாங்களோ பட் கம்யூனிட்டி உள்ள போகும்போது they are very very successful. They are earning more, they are giving back to the community more, they are in very very good successful position. So finally what they came to know is, it is not only the scores what you get in your exams and colleges are important.
there is something beyond that. Next slide, please. Okay, that is called emotional intelligence, and which is nothing but a reflection of mind health. Okay, so நம்ம கிளாஸ்லயும் ஸ்கூல்லயும் படிக்கிறது ஒண்ணு, ஆனா அதை தாண்டி something is called emotional intelligence. How you are teaming up, எப்படி ஒரு டீம் ஃபார்ம் பண்றீங்க, how are you as a leader, okay, how you tackle your emotions, உங்க ஆங்கரை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றீங்க, இதெல்லாமும் is going to be very very important. The moment you step out of your school, the moment you step out of your college, definitely உங்களோட cognitive, உங்க scores are not going to be very important. More important than your score is how ஒரு சொசைட்டிக்குள்ளயும் ஒரு ஃபேமிலியிலையும் எப்படி நீங்க ஃபிட் ஆகுறீங்கன்றது இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, அந்த இடத்துல வந்து உங்களோட மார்க்ஸும் ஸ்கோர்ஸும் ரேங்க்ஸும் ஹெல்ப் பண்ண போறது இல்லை. வாட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் how is your emotions. First, are you able to understand your உங்க emotions உங்களுக்கு புரியுதா? Whether you are able to control your anger, உங்க impulse உங்களால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுதா? Whether you are able to understand others feelings. இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதெல்லாம் எப்போ தெரியும் அப்படின்னா, உங்க கிளாஸ் ரூம் விட்டு நீங்க ஒரு குரூப்பா இருக்க குரூப் ஆக்டிவிட்டிஸ், உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ற டைம், ஒரு குரூப் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல நீங்க இன்வால்வ் பண்றது, ஒரு ஃபுட்பால் பிளே பண்றது, வீடியோ கேம் கிடையாது, ஓகே, வீடியோ கேம் ஃபுட்பால் கிடையாது, ரியல் ஃபுட்பால் நீங்க பிளே பண்றது, எப்படி அந்த ஃபுட்பால்ல நீங்க டீம் கேப்டனா இருக்கீங்க, எப்படி அந்த ஃபுட்பால்ல டீம் கேப்டன் சொல்றதை நீங்க கேக்குறீங்க, இதெல்லாம் மேட்டர்ஸ். ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் அ பார்ட் ஆஃப் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ். அண்ட் டு பி ஹானஸ்ட், ஈவன் என்னோட லைஃப்ல கூட இட்ஸ் நாட் த மார்க், நான் என்ன ஸ்கோர் பண்ண, என்ன ரேங்க் பண்ண, என்ன நீட்ல ஸ்கோர் பண்ண, திஸ் இஸ் நாட் வாட் ஹெல்ப் மீ ஆஃப்டர் கம்மிங் அவுட் ஆஃப் த காலேஜ். நீங்க காலேஜ் விட்டு வெளியே போய் இந்த சொசைட்டிக்கு உள்ள போகும்போது மார்க்ஸை தாண்டி சில திங்ஸ் இஸ் கோயிங் டு பி பிளேயிங் எ இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் இன் யுவர் சக்சஸ். அது வந்து இட் இஸ் கால்ட் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ். இதை டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க அந்த ஃபேமிலிலையும் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயும் நீங்க எப்படி ரியாக்ட் பண்றீங்க, ஓகே, அதை எப்படி இம்ப்ரூவைஸ் பண்றீங்க, எப்படி நீங்க உங்களை பத்தி நீங்க இன்ட்ரோஸ்பெக்ட் பண்றீங்க, நீங்க யார் அப்படின்றத நீங்க இன்ட்ரோஸ்பெக்ட் பண்றீங்களா, உங்ககிட்ட இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் உங்களுக்கு புரியுதா, அந்த ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு சொல்யூஷன் நீங்களே கண்டுபிடிக்கணும். ஆல் தீஸ் திங்ஸ் பிளேஸ் எ இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். திஸ் இஸ் கால்ட் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ், மைண்ட் ஹெல்த் அப்படின்னு சொல்றோம். இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்துல மைண்ட் ஹெல்த் தான் வந்து இஸ் கோயிங் டு டிட்டர்மைன், ஓகே, ஃபியூச்சர் இஸ் ஃபார் மைண்ட் ஹெல்த். இன்ஃபேக்ட் மெடிசன் எடுத்துட்டு ஆஸ் எ காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், விச் இஸ் கோயிங் டு பி த நெக்ஸ்ட் பூமிங் ஃபீல்ட் அப்படின்னு பார்த்தா இட்ஸ் கோயிங் டு பி மென்டல் ஹெல்த் அப்படிதான் சொல்லுவோம். பிகாஸ் ஆஃப்டர் இந்த ஆன்லைன், ஆஃப்டர் திஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு வாட் வி ரியலி லேக் இஸ் ரியல் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரியல் ஃபேமிலி அண்ட் ரியல் அக்வெண்டன்ஸ். இதுதான் லேக்கிங். அண்ட் இதனால மென்டல் ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பி ஹியூஜ். அதை டேக்கிள் பண்ணணும் அப்படின்னா டெஃபினட்டா வி ஷுட் ஸ்பெண்ட் லாட் ஆஃப் டைம் இன் மைண்ட் ஹெல்த். இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் மெடிடேஷன் இஸ் ஒன் திங் விச் ரியலி ஹெல்ப்ஸ். ஒரு ப்ராப்பர் கைட் கிடைச்சாங்க அப்படின்னா மெடிடேஷன் ரியலி இம்ப்ரூவ்ஸ் யுவர் மைண்ட் ஹெல்த். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். Next slide. So, nutshell 15 minutes la most 3-4 important factors as a students na sollirukkiradhu. One, have a good sleep. Definitely sleep ekkarna kondu compromise pannadinga. Exams, okay, school exams, college exams solittu sleep compromise pannadinga. And sleep along with the sun, okay, because the melatonin, whatever that is secreted, it happens only in the night. When the sun goes down, the melatonin secretes. This melatonin is very very important for the quality of sleep. So sleep in the night. Morning la வந்து melatonin is not secreted, the quality of sleep is very bad. So have a good sleep. 7 hours quality sleep is a must. Exercise, if you are not doing in your daily activities, உங்க daily activities la exercise இல்லனா தயவு செய்து 45 minutes of exercise every day தயவு செய்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. டயட்டை வந்து டெஃபினட்டா யூ ஷுட் கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ். ஓகே, என்ன சாப்பிட்றீங்க அப்படின்றத பாருங்க. எவ்ரி டே அன்ஹெல்தி டயட்டுக்கு ப்ரொமோஷன்ஸ் வரும். எனி டயட் விச் இஸ் ப்ரொமோட்டட் இன் மீடியா இஸ் நாட் ஹெல்த்தின்னு தான் நான் சொல்வேன். எனி டயட், ஓகே, இஃப் தெர் இஸ் அ ப்ரொமோஷன் இன் த மீடியா தென் தெர் இஸ் அ கான்ஃபிளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். ஓகே, யூ நீட் டு செக் வெதர் இட்ஸ் ரியலி ஹெல்த்தி அப்படின்றத நீங்க பார்க்கணும். அண்ட் லாஸ்ட் திங்,
ஓகே, இன்னைக்கு இருக்க வேர்ல்ட்ல வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் ஆர் ஏமிங் ஃபார் ஏ ஹை ரேங்க். ஓகே, எல்லாமே அதுவும் இந்தியன் சிஸ்டம் வந்து ஹோலிஸ்டிக்கா ஜட்ஜ், ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை ஹோலிஸ்டிக்கா ஜட்ஜ் பண்றதே கிடையாது. இந்தியன் சிஸ்டம் ஜட்ஜ் அ ஸ்டூடெண்ட் ஒன்லி பை மார்க்ஸ் அண்ட் ரேங்க்ஸ். தட் இஸ் a very very flawed way of judging a student. A student should be judged holistically. How he is socially, how அவன் ஃபேமிலியில எப்படி இருக்கான், அவன் சோஷியலி எப்படி இருக்கான், what he has given to the community. Apart from this, அவனோட marks also should be taken into as a criteria to judging him. But unfortunately, Indian system is pushing all the students in mark-based, rank-based system. Number as a student, we should be very very cautious. Rank is important. Beyond that, your mind and health is also important. Thank you for this opportunity, and I over to chairperson to share his thoughts and open to questions. Thank you, Dr. Arun, for this very short and sweet and very incisive talk. So the most important thing which I learned when I was in 10th standard was the art of decision making, from which you started. So I had spoken to one of my nephews, and he was in the Microsoft in US at that point of time. I was in 10th standard. So I asked him, and he was quite wealthy at that time in Microsoft Seattle. So I asked him, what is the most important thing that you would like to tell me? And he said, I think the most important thing that you should learn is how to make decisions. Because I think we have never been taught, or there has been no approach or an algorithm to how to make good decisions. So that is something which always stuck with me as to when you are, how do you make a decision? How do you balance things? As you had said, there are always, when you have there are always two options. What I would like to say is the option is between what is right and what is convenient. Most of the times, the right thing might not be convenient, but we should always try to take the right rather than the one which is convenient. And then you spoke about marketing influences and consumer behaviorism, which I think is a very, very important thing for this generation, because a lot of times, because of this peer pressure of social media, followers, following people, likes, and so on, people, they don't investigate into what actually happens. Whether it is right or wrong, and they follow it blindly. So yes, consumer behavior is something which we need to look into. And then the energy conundrum, as you had said, what causes all these metabolic disorders? Because being a specialist for metabolic medicine, I had shifted myself from being only a doctor who writes medicine to a more holistic lifestyle-based treatment for most of these problems. The reason is because of all those things which you had stated. And I did a board certification in lifestyle medicine. And apart from what you had said, the 4 pillars, which is exercise, sleep, diet, and mind health. Of course, you touched upon emotional intelligence and how meditation can also help us. From whatever little experience I have, there are certain things which I would like to add upon. One being habits. And habits could be, all of these can come under habits. Even your exercise, your sleep, your diet, your mind health, everything comes under habits. And therefore, how do you cultivate a habit, or how do you break a habit, is something which I think people should learn. This is a wonderful book called Atomic Habits, I think, is something which everyone should read, because it gives a lot of insight about habits. And as you said about sunlight exposure, the more common things like sunlight, water, air, and happiness. So whenever I make a decision, the last question which I ask myself is, am I happy with this decision? Because I base my decisions mostly on the happiness quotient of what I'm doing. In my clinic, what I'm trying to do apart from lifestyle is that I am trying to look into the financial IQ of the person. Because what I find is most of the time the decisions are based on the finances. So whether can we empower them with the financial IQ so that they make the right decisions? So that is one thing I wanted to have a small, what do you say, a project with IIM Trichy. I am still approaching them, whether they can send from their team every Saturday to our clinics and teach those housewives who are there sitting in our clinics a little bit about financial management, and follow them up for a year and see whether empowering them has improved their confidence. And because of the confidence, they want to live longer. And because they want to live longer, they make healthy decisions. So that is something which I'm working on. And last but not least, about time management, because I think a lot of times, most of our decisions are also based on the time management. And therefore,
as I said, how do you make yourself do all the things that you want to do within that particular time? Most of the times when you ask people, why don't you exercise? The first thing they will say is, I don't have time. So how do you squeeze everything inside the 24 hours? As you had rightly said, more than the tangibles, what is more important would be the intangibles. The intangibles like happiness, whether mind health, sleep, and so on. And I would like to conclude that making decisions, making them a habit, and making decisions based on happiness, fulfillment, and whether they serve your sense of purpose would be things that we should base our decisions on. Thank you so much, Arun. Thank you, thank you, thank you. Going for the next topic about the drug addiction among young adults. So, which will be going by Dr. Lakshmi, psychiatrist, SCARF Chennai, and over to Dr. Pavitra, from psychiatrist from SCARF Chennai also. Over to you, ma'am. Very good morning to one and all gathered here today, this Sunday morning. So both Lakshmi and I will be speaking a little about substance use and the landscape that currently exists. So basically, we want to start by saying that awareness is the greatest agent for change. So when we look at the magnitude of substance use in India, tobacco மட்டும் ஏற்கனவே இங்க நிறைய tobacco பத்தி நம்ம பேச போறோம்ன்றதால we also wanted to take a glance at what are the other substances that are commonly being used. Let's say we will first talk about alcohol. About 16 crore users irukanga, out of which ஒரு dependent pattern there is about 2.7 users in dependent pattern. Likewise, when we are seeing cannabis, about 70 lakh population has a problem use, be it in forms of bang, be it as ganja, charas, in the multiple forms la cannabis use irukku. Adhe madri, when you look at opioids, there is about 28 lakh dependent users in different forms of opioids. And when it comes to inhalants, inhalants are also commonly used more among younger population, school-going population. Inhalant use is also common with about 77 lakh users. Sorry, when we say dependent or abuse or addiction, what are we referring to? We are referring to a very maladaptive pattern of substance use, where there is recurrent, repeated use, despite adverse consequences of these substances. So, நம்ம எப்ப dependence in பேசினாலும், எப்ப addiction in பேசினாலும், this is the first response that comes to all of us. We're like, hey, this is not me. I am not addicted. I am not in dependence pattern. இது என்ன பத்தி பேசல, வேற யாரோ பத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. They should stop using, is what we first tend to respond as. And we are like, illa, this is just, I am a very recreational user. I just party with my friends. You know, life, you live it only once. All the YOLO concept and all comes up when we want to speak about substance use, which is what we said as users. But we want to understand that use ko, abuse ko, or problematic use ko, it's not one line. It's not one line where இப்போதைக்கு நான் வெறும் recreational partyக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்றேன். அதுக்கப்புறம் it's not one time point where I immediately switch saying இப்போ நான் dependent-ஆ இருக்கேன், இப்போதான் அது addiction அப்படின்றது. It's not one time point. Rather, it is more of a slope. And that slope is such a gradual slope that we find it really hard to identify when we are down that slope. And we want to go back and look at what is it that causes addiction. There are nariya factors. There are some biological factors and there are some social and psychological factors also that we want to look into. Biological factors, genetic component to it. Let's look at addiction from an illness point of view. Addiction is not only something that comes where my willpower is lost. It also has a very biological component. If there is history of addiction in your family, nariya dependent users in family irundangana, the probability or vulnerability for a young person to also go into that same pattern, to slip down that slope, is quite higher, which comes in the form of a genetic component. And when we speak about
neurobiological changes. There are various changes in the brain that happens when it switches to an addiction pattern. Your normal use switches to an addiction pattern, which is more prone for these substances. That's why these are restricted substances. That's why it is called substance use disorder, because our brain neural circuits get modified. And often in the chemical pati, we get to hear a lot about this chemical called dopamine, where there is change in these levels. There is a change in the reward system. Yenna makes me feel rewarded also gradually changes, and there are permanent changes that happens in the brain when you fall into addiction. And let's also look at social and psychological factors. Arun sir adha patti nariya pesirundaru. The one important aspect about substance use and its causes is the availability of drugs. And how common is it available? It is outside schools, in petty shops, tobacco Hans in formulio, illa Cool Lip in formulio. It is easily available, mostly like a chewing gum, or mostly like some sweet. That's how it is available, and that's how it's promoted. So the drug availability plays a role in its usage, and also the social acceptability. It's very common to use, oh, would you not drink? Oh, you're not a person who smokes or smokes up. So how acceptable these substances are, be it, like sir said, in movies, or be it otherwise in normal conversations, I think that also plays a very important role that leads to substance use and further into a dependence pattern. And more so, we want to talk about peer pressure. When we are speaking about young people in schools or in colleges, or even older people, we want to be accepted in a community. We want to have friends. We want to feel included. While now substance use and partying also becomes a very important component of feeling included. And that causes a lot of pressure to either start using substances and also continue using it. And it's very difficult when we want to stop it, and leads to a lot of relapse pattern. So I can't give up all my friends because I want to quit smoking. I have to be there where they're there, and they smoke. It triggers me to take it. So the peer pressure, social acceptance also plays a very significant role, along with personality and the family dynamics that exists. Sorry. So we spoke about the fact that substance use or a one-point change in dependence or addiction is not a one-time point change. Then where is it? Where am I in this slope? Is something that we want to understand. So we thought, let's give you a little bit of idea on the criteria of when it is called addiction. When we are sliding down the slope into awareness, we want to have. So let's start with impaired control. So now let's say, for example, number alcohol pati, drinks pati, let's make a conversation. So supposing I say there is impaired control, what all comes under impaired control? I try to reduce it, but I am not able to reduce it. I don't feel good when I reduce it. And there are people who are around me, or I itself realize that na nariya kudikiren, illa na nariya use pandren. Appadindra madri, either I also feel sometimes, and people around me also point it out, which comes under excessive use. And in impaired control, there is always a preoccupation about thinking about the substances. Eppadi vaangalam, eppadi kadaikum, enga store pannalam, eppadi namba maatikama pannalam. A lot of thoughts about it. When will I go and party? When will I go and drink? So a lot of planning keeps happening around this. A lot of preoccupation around this also points that you are going down the slope. And we all know about craving, where we want to take the substance. We don't feel good if we don't take the substance. We keep thinking about taking it, also comes under craving. Next, there is social impairment. So we want to see what are criteria for dependence coming under social impairment. Sometimes because of the use of these substances, be it any substance, be it alcohol, be it cannabis, be it tobacco, anything, I realized that because of using these substances, I am not able to fulfill my roles. Adu school leyo, college leyo, workplace leyo, I am not having good attendance arkla. Illa I go late because I have a hangover. So aspects like this can play a very important role when I am finding it hard to meet my requirements. And sometimes I can notice that because of my pattern of drinking, I face a lot of social problems. I kind of choose not to go for any other recreational activities. And I have a lot of fights
fights happening within friends, fights happening in the society, or fights happening between relationships. Despite all these relationships, issues, and all the other social impairments, I continue to use this substance despite my social impairment. This can also be an indicator that you are going down the slope. Third, let's talk about risky use. Risky use can be physical hazards, like we know, drinking and driving, drinking and getting into fights, getting into altercation, police problems, having legal issues, having issues within your workplace, can all be aspects of risky use, and using these substances despite knowing the physical and psychological harm. There are people who have they are aware that these substances are leading to gastritis. They have had liver problems, lung problems. The doctor has advised not to use it. திரும்பி யூஸ் பண்ணா இன்னும் உங்க ஹெல்த் ஸ்பாயில் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறமும் continuing to use it is definitely an indicator of addiction. And these risky behaviors can be an indicator that you are in a dependence pattern. Last is about pharmacological criteria. So pharmacological criteria la rendu paapom. One is called tolerance and the other is called withdrawal. What is tolerance? Basically, tolerance is to get the same amount of high, to feel the same amount of pleasure. Yeah, I have to use more and more substances. Say, for example, earlier I used to drink one small of alcohol of some kind. I used to only drink beer. That would also make me feel high, give me the same kind of pleasure. But இப்போ ஒரு small குடிச்சேன், அப்புறம் 2 small குடிச்சேன், quarter குடிச்சேன், ஆனாலும் I am not able to perceive that high. I am not feeling like that same thing I used to feel earlier. I have to drink more and more to feel the same high. And when you look back, from when you started to now, if you see that the gradual quantity of the substance that you've taken has gradually increased over time, that means that we are becoming more tolerant to the substance. And this is a very important criteria of dependence pattern, and everybody falls into this criteria over a period of time. And also, we are all aware about withdrawal is when I don't take the substances. ஒரு substance-க்கும் வேற withdrawal symptoms இருக்கலாம். It could be that I get irritable. It could be I feel very anxious. I have problems in sleeping. I am not able to focus. I am feeling very upset. In the madri different withdrawal symptoms irukla. And so after a point in time, pleasure kaga na the substance edukradhukku badala, I start taking the substance in order to avoid these withdrawal symptoms. So it's no longer to give me any pleasure. It is more to avoid any problems that I could have, is also a very significant criteria for dependence, and that is called withdrawal. So with this, I just want to start off and show a small video where we want to see how we focus on ourselves. A lot of times, our body indicates, we are well aware that we are falling into this pattern. We tend to ignore it. We tend to ignore it more and more because of various reasons that we just discussed as causes. It could be any of the biological causes or social causes that leads us to ignore these indicators that come from our body. And that leads to that gradual fall down the dependence slope. So with this, I'm going to stop and also pass it on to Lakshmi to just identify and speak about what are managements. How can we reach out for help and support? Good morning, everyone. Thank you, Pavitra, for that setting the scene. And I'd like to thank the organizers for this opportunity given to us. And Dr. Arun rightly said that in addition to everything else, mental health is a very, very important topic that all of us need to pay attention to, particularly youngsters. தமிழ்ல வந்து சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா, தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா.
right? So it is each and every one of our responsibility to look after ourselves. So it's okay when we are struggling, whether it is with substance use or any other mental health problems. It's absolutely okay to ask for help and support, because it doesn't make us weak or any less of a person, but actually it makes us a courageous person to take responsibility for our own life. As Pavitra already said, there is this belief in general that just with our willpower, we can control substance use. But as we've just heard, substance use disorders are more than that which can be controlled by willpower. It actually becomes a disorder, an illness, which has got multiple factors which play a role. We heard about biological factors, how நம்மளோட genetics மாறுது, நம்மளோட brain, dopamine, அந்த reward system மாறுது. இதெல்லாம் சேர்ந்து நமக்கு இது வந்து ஒரு problem which needs help, just like any other disorder we have. So what kind of help is available for substance use disorders, right? அது தெரிஞ்சாதான் நம்ம வந்து எனக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் I can go and ask for help. Now, what generally happens is a person who has a substance use problem, either they recognize it themselves or it might be someone around them. It might be their family, it might be friends who recognize that this problem is actually becoming something more of an issue which needs help. So when they go, they can go to a general doctor, or they might end up with a mental health practitioner. But usually there is a level of assessment to understand what is the extent of the problem, what are the factors which are contributing to the problem. Also, it is needed to monitor how much substance is being used and how far this problem goes. And as part of the management, there are different services which needs to be involved. As we heard already, it is a substance use, the brain is involved. The use of substances is influenced by the societal factors, and the substance use also affects our body, mind, and also our social life. So it only makes sense that all services have to be working in collaboration to support people who have substance use disorders. So for example, the mental health service will be looking more at understanding and helping the person overcome the substance use. But often the problem is not stopping the substance, but the main issue comes in not restarting the substance. So the mental health service will be able to work with the person to identify triggers and learn to manage those triggers. Because of the problems on the health due to whatever substance we use, whether it is alcohol, whether it is the more serious drugs like your psychedelics and all those substances, there can be physical health problems which go hand in hand with the addiction. In that circumstances, then the appropriate medical services will have to come in place. People with substance use problems, depending on whether they are students or they are working, will need support from the educational services and vocational services, because once you strengthen these aspects, maybe their tendency to go towards substances can be reduced. Again, legal services and HIV/AIDS services will depend on the situation and the person who is having these problems, whether there are these additional issues. So the treatment or the management for substance use is not a one-step linear approach, but actually it is coming together of the person with the problem and the services and the society to manage these problems. Now, I'm not going to go a lot into the prevention as such because of want of time. But if there are any questions relating to prevention, we can always discuss that further. And I'm going to stop here and hand it over to the organizers. Thank you very much once again for the opportunity. Thank you, ma'am.
Thank you, Dr. Pavitra and Dr. Lakshmi, for setting the stage with such eloquence and for your skillful facilitation by discussing about the psychological, social, and biological factors that have been contributing our triggers in the young adults. Thank you, ma'am. Now I welcome our next esteemed chairperson, Ms. Haripriya, Assistant Professor, Department of Psychology from Sri Krishna College of Arts and Science, Coimbatore, to lead for the upcoming sessions. Over to you, ma'am. From what Dr. Pavitra and Dr. Lakshmi said, I think that addiction it involves every aspect. It's not just, as ma'am said, it is not just their willpower or their self-control sort of thing. It includes their brain. Their brain anatomy works in such a way, and their neurotransmitters all get wired in such a way that alcohol or any other substance becomes part of their life. It becomes a part. It becomes like water for them. Like, since we all need water for survival, those substances become a need for their survival rather than a want. So just Dr. Pavitra was explaining us about the causes. She was also talking about the biological causes. This states that when you talk about substance disorders or abuse disorders, it is not just their social setting. It talks about our biology also, which is beyond our control in the later stages. She was talking about how genetics plays an important part. So when you talk about genetics, it's not just because of you. When you have your ancestors who were under the control of substances, it might affect you also. It affects your genes in such a way that you become addicted to the substances, and you might want it even if you actually do not want to take the substances as well. And again, she was talking about the neurobiological aspects and how our dopamine receptors are playing a part in substance abuse. Haripriya, you are mute. You are in mute. Haripriya, you are in mute. Sir, I'll just check with her. Dr. Lakshmi was talking about how it is more than our willpower. It is not just our control, and it Am I audible, sir? Am I audible to everyone? Yes. Yes. Was I audible all this time? Yeah, just you are inaudible in the middle of the topic, so you can just go ahead. Okay, so in conclusion, I would say that when you talk about substance abuse disorders or taking in substances, it is not just our willing power. It takes in a lot, because our biology gets tuned to those alcohol and any other substances that whatever the person is using. It becomes like how we need water for survival, they need substance for survival. Their mind keeps planning, as Pavitra ma'am mentioned, their mind keeps planning on how to buy the substance, where to store it, we shouldn't get caught, even though they know it is illegal and there would be serious consequences. Students especially want it because they need to be accepted in their social setting. So I think this session would give them a very clear insight on how all these things would start things. Like, how would they get addicted? How would they get into the realm of substance abuses and this sort? So thank you, ma'am, for your valuable insights. We all tend to have, the stigma that tobacco is harmful than alcohol, or a vice versa situation. So, for the further clarity to explain about, we call upon Mr. Padam Narayanan regarding the interplay of alcohol and tobacco. Welcome, sir. வணக்கம்ங்க. எல்லாருக்கும் என்னுடைய ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில நம்ம எல்லாரும் இந்த மாதிரியான ஒரு முக்கியமான ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்திட்டு இருக்கோம். பலர் இதற்காக சில மாதங்களாக வேலை செய்திருக்கீங்க. உங்க எல்லோருக்கும் பாராட்டுகள். திருச்சியில உள்ள நண்பர்கள், சென்னையில இருக்கிற டாக்டர் லக்ஷ்மி, சிறில் அலெக்சாண்டர் எல்லோருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுகளும்.
நம்ம இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 பேர் வந்து ரிசோர்ஸ் பர்சன்ஸ் இருக்கும். பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 பேருக்கு மேலே தான் இருக்காங்க. 1.5 பில்லியன் பாப்புலேஷன் இந்தியாவில் இருக்கு. அதில் வந்து மெஜாரிட்டி வந்து இளைஞர்கள், யூத், ஸ்டூடெண்ட்ஸு. அதில் வந்து நமக்கு இருக்கிற பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் வந்து ஒரு 100+ தான் இருக்காங்க. அப்போ இந்த 100 பேருக்கு நம்ம செய்தி கொடுக்குறோம்னா என்ன அர்த்தம்னா, இவங்க வந்து பிராண்ட் அம்பாசிடரா மாறணும். இவங்க வந்து மற்றவர்கள்ட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணுன்ற ஒரு நம்பிக்கையில தான் இந்த வெபினாரை நம்ம ஏற்பாடு செய்திருக்கோம். ஐ ஹோப் the young people who are listening to this, they will take it, whatever inputs that we are giving, they will take it for themselves and for others. இன்னைக்கு வந்து நம்ம யாருக்கும் நாலேஜ் ஷேரிங்கோ இன்ஃபர்மேஷன் ஷேரிங்கோ கொடுக்கணுன்றது இல்லை. எல்லாமே இன்னைக்கு சோஷியல் மீடியால எல்லாருக்குமே இருக்கு. உங்களுக்கும் எனக்கும் இருக்கிற அதே விவரங்கள் வந்து இன்னைக்கு இளைஞர்கள்ட்ட எல்லாத்தையுமே இல்லை, அவங்களுடைய செல்போன்லயே கிடைக்குது, லேப்டாப்லயே கிடைக்குது. இன்னைக்கு இருக்கிற சோஷியல் மீடியா 2K கிட்ஸுக்கு நம்ம எதுவும் புதுசா எதுவும் சொல்லணுன்றது இல்லை. அதே மாதிரி அவங்கள மாதிரி 2K கிட்ஸ் இன்னைக்கு வந்து என்ன நிலைமையில் இருக்காங்களோ அந்த மாதிரியான நிலைமைகள் நம்ம எல்லாம் தாண்டி வந்திருக்கோம். நம்ம சிறுவர்களா இருக்கிற போது, இளைஞர்களா இருக்கிற போது நம்ம எல்லாருமே வந்து இந்த பிரச்சனைகள் நம்ம நினைக்கிற எல்லாத்தையும் தாண்டி தான் வந்திருக்கோம். பலர் வந்து தப்பிச்சு வந்திருக்கோம். சிலர் வந்து இந்த பிரச்சனைகள்ல மாட்டிட்டு வாழ்க்கையில என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாம கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க. அந்த மாதிரியான ஒரு நிலைமை வரக்கூடாதுன்றதுனாலதான் இந்த டைட்டில் அழகா எம்பவரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபார் ஹெல்தி டுமாரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்ல ஒரு டைட்டில் கொடுத்துருக்கோம். எம்பவர்மெண்ட்ன்றது வெளியில இருந்து வர போறது இல்லை, நம்மளே தான் நம்ம வந்து எம்பவர் பண்ணிக்கணும். அதுதான் அடிப்படை. இப்போ டாக்டர் சக்திவேலோ, டாக்டர் அருணோ, மற்றவர்களோ, நானும் நம்மளோ சொல்றது மட்டும் அவங்கள வந்து எம்பவர் பண்ணிட போறது இல்லை. அவங்க தான் நம்ம வந்து ஒரு கருவியா தான் இருக்க முடியும். We can only be a medium, but these young people have to empower themselves. எம்பவர்மெண்ட்டுக்கு அடிப்படையான ஒரு விஷயம் வந்து செல்ஃப் லவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்ம நேசிக்கிறது தான் நம்மளை வந்து எம்பவர் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரொம்ப முக்கியம். இந்த செல்ஃப் லவ்னா என்னன்னு தெரிஞ்சாதான் நம்ம வந்து அந்த எம்பவர்மெண்ட்டை நோக்கி போக முடியும். நமக்கு இருக்கிற நம்மளை சுத்தி இருக்கிற பல பிரச்சனைகளை தாண்டி நம்ம வந்து நம்மளை நேசிக்க முடியும். அந்த செல்ஃப் லவ் இருந்தா மட்டும்தான் மற்றவர்களை லவ் பண்ண முடியும். அடிப்படையில வந்து நம்ம ஹியூமன், ஆல் ஆஃப் அஸ் ஆர் சோஷியல் அனிமல்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஹியூமன்ஸ் ஆர் சோஷியல் அனிமல்ஸ் சொல்லுவாங்க. நம்ம எல்லாருமே வந்து மற்றவர்களோடு சேர்ந்து வாழ்வதுதான் நமக்கு பிடிக்கும். மற்றவர்களோடு நம்ம மகிழ்ச்சியை பரிமாறிக்கிறது, மற்றவர்களோடு சண்டை போடுறது, மற்றவர்களோடு சேர்ந்து வாழுது, இது எல்லாமே நம்ம இருக்கு. இந்த சொசைட்டிக்குள்ள நம்ம இருக்கிற போது நமக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகள் எல்லாம் தாண்டி எப்படி நம்ம வந்து செல்ஃப் லவ் மூலமா நம்ம எம்பவர் பண்ணிக்க போறோம், அந்த செல்ஃப் லவ் மூலமா மற்றவர்கள்ட்ட எப்படி லவ் கொண்டு போய் சேர்க்க போறோம், மற்றவர்களை எப்படி நேசிக்க போறோம்ன்றதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இதுல வந்து அடிப்படையா இதெல்லாம் செல்ஃப் லவ் இருக்கிற போது நம்ம வந்து தெளிவா நமக்கு தெரியும் எது பிளஷர், எது வந்து ஜாய் அப்படின்றது நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாலே செல்ஃப் லவ்க்கு வேணுங்கிற அந்த அடிப்படை புரிதல் வந்துடும். அடிப்படையில் நம்ம எல்லாருமே சொல்லுவோம் இல்லையா, ஒரு அனிமல்ஸ் வந்து ஒரு ஆடோ மாடோ மற்றவர்களோ செக்ஸ் வச்சுக்கிறதுனா அவங்க வந்து ப்ளஷருக்காக செக்ஸ் வச்சுக்க போறது இல்லை. அவங்க வந்து ரீப்ரொடக்ஷன், ஒரு சாதாரண எய்ட்ஸ் கிருமியா இருக்கட்டும், இல்லை நமக்கு வந்து கோவிட் வைரஸா இருக்கட்டும், இல்லைருந்து பெரிய ஒரு அனிமல் வரையும் எல்லாமே வந்து அவங்க வந்து மல்டிப்ளை பண்ணி அவங்க ப்ரொக்ரியேஷனுக்காக தான் அவங்க வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் வச்சுக்கிறாங்க. மனிதர்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த பிளஷருக்கான சென்சஸ் நிறைய இருக்குது. நாக்குல பிளஷர் சென்சாஸ் இருக்குது, செக்ஸில் இருக்கிறது, உடற்பயிற்சியில இருக்கிறதுல. இந்த உல்ஃப் ஆஃப் வால் ஸ்ட்ரீட்னு சொல்லிட்டு ஒரு சினிமா வந்தது, ஹாலிவுட் படம், பெரிய பிளாக் பஸ்டர். அதுல வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல பெரிய அளவில் வெற்றி பெற போது அது வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஃபீல் குட் ஹார்மோன் அந்த ஹீரோக்கு கிடைக்கிறது. அப்போ பணம் சம்பாதிக்கிறதுலயும் ஒரு அடிக்ஷன் இருக்கு. ஏன் சம்பாதிக்கிறோம்னா அது ஒரு ப்ரெஷர் கொடுக்குறது. ஒரு காலகட்டத்துக்கு மேல நமக்கு பணம் வேண்டியது கிடையாது, ஆனா மேலும் மேலும் பணம் சேர்க்கிற போது அது நமக்கு ஒரு ப்ரெஷர் கொடுக்குது. அதனால எல்லா விதத்திலையும் நமக்கு ப்ளஷர் இருக்குது. அந்த ப்ளஷருக்காக தான் மனிதர்கள் படைக்கப்பட்டாங்கன்னு சில மதங்கள் சொல்றது. ஜாய், நம்மளுடைய வாழ்க்கையுடைய குறிக்கோளே ஹாப்பினஸ் அண்ட் ஜாய்ன்னு சொல்றோம். அப்போ எது ப்ளஷர், எது ஜாய், ப்ளஷருக்கு அப்புறம் பெயின் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது புரிஞ்சுக்கிட்டு அப்பதான் நம்ம எம்பவர்மெண்ட் பண்ணிக்க முடியும். அப்போ அல்டிமேட் கோல் இன் லைஃப், நம்ம எல்லாருடைய வாழ்க்கையோடைய கோல் என்னன்னா கடைசி வரையும் மகிழ்ச்சியா இருக்கிறது, ஜாய்ஃபுல்லா இருக்கிறதுன்றதுதான். அப்போ இந்த ப்ளஷருக்கும் ஹாப்பினஸ்க்கும் ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்த மட்டும் சொல்லிட்டு நான் அடுத்த லெவலுக்கு போகிறேன். நம்ம நிறைய சமையல் பண்ணிட்டு நம்ம சாப்பிடுறது நமக்கு ப்ரெஷர் கொடுக்கலாம், விதவிதமா சமையல் பண்ணிட்டு. ஆனா ஒரு கல்யாணத்துக்கோ ஒரு பிறந்த நாள் பார்ட்டிக்கோ இல்ல வீட்டுல ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கோ நிறைய சமையல் பண்ணி வச்சுட்டு விருந்தாளிகள் யாரும் வரலைன்னா நமக்கு
அது வந்து ப்ளஷர் போயிருது, ரொம்ப மனசங்கடமாயிருது. அப்போ அந்த சாப்பாடு நமக்கு ப்ளஷர் கொடுக்குற அதே சாப்பாடு எல்லாருக்கும் கொடுக்குற போது நமக்கு ஹாப்பினஸ் கிடைக்குது, ஜாய் கிடைக்கிறது. இப்போ இதுதான் அடிப்படையில ஜாய்க்கும் சாதாரண ஒரு ப்ளஷருக்கும் உள்ள வித்தியாசம். அப்போ இந்தியால வந்து இருக்கிற பிக்கெஸ்ட் சேலஞ்ச் இன்னைக்கு வந்து வேர்ல்ட் கேன்சர் டேல நம்ம பேசுற போது உலகத்திலேயே ரொம்ப இளைஞர்கள் அதிகமா இருக்கிற நாடு இந்தியா தான். இப்போ இவ்வளவு இளைஞர்கள் இருக்கிற போது அதே சமயத்துல ஃபாஸ்டஸ்ட் க்ரோயிங் எக்கானமின்னு சொல்றோம். இந்தியா வந்து மற்ற எல்லா நாட்டையும் விட வேகமாக இன்றைக்கு டபுள் டிஜிட்ல வளர்ந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்றோம். நிறைய பேர்கிட்ட காசு இருக்கு, ரைசிங் மிடில் கிளாஸ் பாப்புலேஷன், இதெல்லாம் இருக்கிற போது அப்போ காசு பணம் எல்லாத்தையும் வர்ற போதும் ஏழ்மையிலேருந்து மற்றவர்கள் வந்து விடுபட்டு வர்ற போதும் அடிப்படையில நம்ம என்ன செய்வோம், அந்த பொருளாதார நம்ம ப்ரெஷர் சிக்கிங்க்கு போவோம். அப்போ நமக்கு நிறைய ட்ராப் இருக்கு. டாக்டர் அருண் சொல்ற மாதிரி மார்க்கெட் இருக்கு, ப்ரொமோஷன் சொன்னார்ல என்னெல்லாம் விஷயங்களை ப்ரொமோட் பண்றாங்கன்னு. அது மாதிரி கார்பரேட் குளோபலைசேஷன் இருக்கிற இன்னைக்கு எக்கானமியில வந்து நமக்கு வந்து மகிழ்ச்சியை கொடுப்பதற்கும் இல்ல சந்தோஷப்படுத்துவதற்கும் பல விஷயங்கள் நமக்கு இருக்கு. இதெல்லாம் நம்ம எப்படி பயன்படுத்திக்க போறோம்ன்றதுலதான் நம்ம இளைஞர்களுடைய எதிர்காலம் இருக்கு. அப்போ நம்ம ஒரு ஹெல்த்தி யங் பாப்புலேஷனா இருக்க போறோமா இல்ல ஒரு சிக் சொசைட்டியா இருக்க போறோமான்றது இன்னைக்கு நம்ம இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நம்ம அடிப்படை புரிதலை ஏற்படுத்துறது மூலமா தான் நம்ம அதை கட்டமைக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நெட்ஃபிளிக்ஸ் சினிமா பாத்தீங்கன்னா இல்ல அதுல வர வெப்சீரி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சவுத் அமெரிக்கா எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா திருப்பி ட்ரக் வச்சுதான் படங்கள் வருது. ட்ரக் மாஃபியா பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க. அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டுல பாத்தீங்கன்னா இப்ப பெரிய சூப்பர் ஹிட் சினிமா எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அதுவும் வந்து ட்ரக்ஸ் பத்தி, ட்ரக் மாஃபியா வச்சு எல்லாம் பெரிய பெரிய படங்கள்லாம் எடுத்து பிளாக் பஸ்டரா இருக்கு. கடைசியில சொல்ற போது ட்ரக் வந்து எவ்வளவு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்துதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். அப்போ ஒரு பக்கம் வந்து பொருளாதாரம் வளர்ந்துட்டு இருக்கிற போது இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து உடல் பாதிப்பை மன பாதிப்பை ஏற்படுத்துற பல விஷயங்கள் வந்து ஒரு பெரிய மார்க்கெட் இருக்கு. இந்த மார்க்கெட்ல இருந்து தப்பிச்சு எது நமக்கு மகிழ்ச்சி கொடுக்குமோ அதை நோக்கி போவதுதான் நமக்கு இருக்கிற பெரிய ஒரு சேலஞ்ச். இப்போ நம்ம வந்து இன்னைக்கு பேசுறோம், இதுக்கு வந்து பல காரணங்கள் இருக்கு. இயற்கையான காரணங்கள் இருக்கு, மேன்மேட் செயற்கையான காரணங்கள், நம்மளே நமக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்திக்கிற காரணங்கள் இருக்கிறதுலாம் நமக்கு எல்லாருமே தெரியும். அதுல வந்து நம்ம எல்லாரும் டொபாக்கோ வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயங்களா சொல்றோம். WHO ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படி ஹலோ ஆடிபிள் WHO ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படி ஒரு ஆண்டுக்கு வந்து 6 million people in the world in the universe are affected by alcohol. புகையிலைனால ஏற்படுற இறப்புகள் வந்து கிட்டத்தட்ட 6 மில்லியன் அப்படின்னு WHO சொல்றாங்க. மதுனால ஆல்கஹால்னால பாதிக்கப்படுறவங்க கிட்டத்தட்ட இறந்து கிட்டத்தட்ட 3 மில்லியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு WHO சொல்லுது லேட்டஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். அப்போ அவங்க வந்து வெறும் ஆல்கஹாலிசம்ல லிவர் சிராசிஸ் அந்த மாதிரி பாதிப்பை வச்சு சொல்றாங்களா இல்ல ஆல்கஹால்ல ஏற்படுற மற்ற பாதிப்புகள்ல ஆல்கஹால் அபியூஸ், இன்டாக்சிகேஷன் சொல்லுவோம் இல்லையா, போதை, இதனால வர்ற நம்பர்ஸ் எல்லாம் அதுல எடுத்திருக்காங்களான்னு தெரியல. எந்த ஒரு புள்ளி விவரங்கள் நமக்கு கிடைச்சாலும் அந்த புள்ளி விவரங்கள் எல்லாமே கன்சர்வேட்டிவா தான் இருக்குது, நம்ம பாக்குறோம் இன்னைக்கு வந்து. ஆனா உண்மை நிலைமை வந்து நமக்கு இதுல இருந்து பல மடங்கு இருக்கும்னு தெரியுது. ஒரு டொபாக்கோனால ஏற்படுற இழப்புகளா இருக்கட்டும், அதனால இறப்புகளா இருக்கட்டும், இல்ல அதனால ஏற்படுற நோய் வாய்ப்படுதலா இருக்கட்டும், இல்ல ஆல்கஹால்னால ஏற்படுற இறப்புகள், இல்ல டிசபிலிட்டி, அதனால ஏற்படுற நோய்கள் எல்லாமே நமக்கு கிடைக்கிற புள்ளி விவரங்கள் எல்லாமே ஒரு குறைந்தபட்ச புள்ளி விவரங்களா தான் இருக்குமே தவிர உண்மையில வந்து அதை விட பல மடங்கு இருக்குன்றது நமக்கு தெரியும். இப்போ நம்ம வந்து டொபாக்கோ பத்தி பேசுற போது ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வேர்ல்ட் கேன்சர் போது லேட்டஸ்ட் ஐடிசி ரிசல்ட்ஸ் யாரும் பாத்தீங்களான்னு தெரியல. இந்த டிசம்பர் முடிகிற குவார்டர்ல முதல் தடவையாக வந்து ஐடிசியோடைய சிகரெட் ரெவென்யூ வால்யூம் வந்து 1% குறைஞ்சிருக்கு. டபுள் டிஜிட்ல ஒரு காலத்துல வந்து இந்தியால வந்து சிகரெட் வித்துட்டு இருந்த வால்யூம் இருந்த ஐடிசி கம்பெனியோடைய இன்னைக்கு சிங்கிள் டிஜிட்டுக்கு வந்து 3.5 இருந்தது கடந்த குவார்டர்ல. இப்போ 2.5% தான் அவங்களுடைய டோட்டல் ரெவென்யூல வந்து 2.5% தான் growth இருந்திருக்கு. அப்போ வளர்ச்சி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சிட்டு இருக்கு. இப்போ அமெரிக்கா மாதிரி இந்தியாலையும் நம்மள மாதிரி பலருடைய முயற்சினால நம்ம அந்த புகையிலையில வந்து ஜெயிச்சிட முடியும்னு ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்குது. அதனால இப்போ ஐடிசி வந்து அவங்களுடைய ஹோட்டல் சேல்ஸ் மற்ற சேல்ஸுக்குள்ளதான்
அவங்களுடைய ரெவன்யூவை கொண்டு வரணும். எதிர்காலத்துல அவங்களுக்கு வந்து டொபாக்கோ மூலமா வரக்கூடிய வருவாய்ன்றது குறைய போகுதுன்றதுக்கான ஒரு இண்டிகேஷன் வந்து லேட்டஸ்ட் குவார்டர்லி ரிசல்ட்ஸ், இந்த டிசம்பர் ரிசல்ட்ஸ். இது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு வானத்துல தெரியிற ஒளிக்கீற்று மாதிரி ஒரு சின்ன விஷயமா ஒரு செய்கிறது. இது ஒரு நமக்கு எல்லாருக்கும் மகிழ்ச்சியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஆனா ஒரு பக்கம் வந்து புகையிலையோடைய மார்க்கெட் சுருங்கிட்டு வருது. பல கேம்பெயின் நடத்தியிருக்கோம். அதனால கவர்மெண்ட்டும் சேர்ந்து WHO, இன்டர்நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ், உங்களை மாதிரி டாக்டர்ஸ், டெடிகேட்டட் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் நீங்க எல்லாம் சேர்ந்து செய்ததுனால இன்னைக்கு வந்து ஐடிசியோட ரிசல்ட்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கு. அப்போ அவங்க வந்து இனிமே வந்து அக்ரிகல்ச்சர் செக்டார், அந்த செக்டார் மற்ற செக்டாருக்குள்ள போய் தான் அவங்களுடைய ரெவன்யூவை எடுத்துட்டு வர முடியும் இந்த ப்ளூ சிப் கம்பெனி. அப்போ இன்னைக்கு இருக்கிற போது, ஆனா இந்த வால்யூம் குறைஞ்ச மாதிரி இருந்தாலும் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் ஃபார் அஃபெக்டட் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. இப்போ ஆல்கஹாலையும் டொபாக்கோவும் பிரிச்சு பார்க்கவே முடியாதுன்னு தோணுது. ட்வின் ஈவில்ஸ். அது வந்து எப்படின்னா பேய் பிசாசுன்னு தமிழ்ல சொல்லுவோம் இல்ல, ஒண்ணு வந்து பேயா இருந்ததுன்னா இன்னொன்னு பிசாசு. நம்ம பேயை மட்டும் பேசி பிரயோஜனம் இல்லை. பல ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், அது புள்ளி விவரங்கள் அதுதான் சொல்லுது. நம்ம தான் வந்து என்ன பண்றதுன்னா டொபாக்கோவை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதனால மட்டும் தான் கேன்சர்ன்ற மாதிரி. ஆல்கஹால் நம்மளால ஹேண்டில் பண்ண முடியல. ஏன்னா லீகல்ல வந்து ஆல்கஹால் வந்து கவர்மெண்டே விற்கிறாங்க, அதுல ரெவன்யூ நிறைய வருது. டொபாக்கோ மூலமா அரசுக்கு வர்ற வருவாயை விட 3 மடங்குக்கு மேல வந்து மது விற்பனை மூலமாக அரசுகளுக்கு, இந்திய அரசுகளுக்கு வருது. இது வந்து அரசுக்கு வர்ற வருமானம் தாண்டி எவ்வளவோ கம்பெனிஸ் இருக்குது. இன்னைக்கு அக்ரிகல்ச்சர்ல இன்றைக்கு உருவாக்கப்படுற கரும்புல வந்து சர்க்கரையை வந்து ரேஷன் கடை மூலமா குறைச்சனா விலைக்கு கொடுக்குறாங்க. ஆனா மொலாசஸ்க்கு பெரிய டிமாண்ட் இருக்கு. ஒரு காலத்துல இந்த மொலாசஸ் எல்லாம் இன்றைய இளைஞர்களுக்கு எல்லாம் தெரியாது. ஒரு 20 வருஷம் முன்னாடி நம்ம ட்ரெயின்லயோ பஸ்ல போகும்போது ஒரு சுகர் மில்ல தாண்டி போகும்போது ஒரே நாத்தமா இருக்கும். ஏன்னா மொலாசஸ் வந்து ராட்டிங் ஆயின்னு இருக்கும். அது என்ன பண்றதுன்னு தெரியாது. ஆனா இன்னைக்கு மொலாசஸ்க்கு அவ்வளவு பெரிய டிமாண்ட். அப்போ கரும்பு கழிவு கூட, அது வேஸ்ட் கூட இன்னைக்கு பெரிய ஒரு இன்புட்டா மாறிட்டு இருக்கு. அந்த அளவுக்கு பெரிய ஆல்கஹால் மார்க்கெட் உருவாயிட்டு இருக்கு. இப்போ இந்த ஆல்கஹாலும் டொபாக்கோவும் ஒரு பெரிய ஒரு இன்டர்பிளே இருக்கு. நம்ம எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கணும். ஹாலிவுட் படத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு நம்ம பாலிவுட் படம் வரையும் நீங்க பாருங்க, ஒரு பார்ட்டினாலே கையில ஒரு சிகார் இல்ல சிகரெட் இருக்கும். ஹீரோவா இருந்தாலும் சரி, வில்லனா இருந்தாலும் சரி, இல்ல ஒரு செட்டிங்கா இருந்தாலும் சரி, பாத்தீங்கன்னா ஒரு புகை மண்டலமா இருக்கும். அதுலதான் எல்லாரும் ட்ரிங்க் குடிச்சிட்டு இருப்பாங்க. இதுதான் வந்து நம்ம காலமா பார்த்துட்டு இருக்கிற விஷயம். நான் சிறுவனா இருக்கும்போது 8-10 வயசுல நான் கிராமத்துல வந்து இன்னைக்கு 61 வயசு ஆகுது. 10 வயசுல நான் கிராமத்துல பள்ளிக்கூடத்துல படிக்கிற போது மற்றவர்கள்லாம் வந்து கிராமத்துல உள்ள விவசாயிகள் எல்லாம் வந்து பீடி குடிச்சிட்டு போடுவாங்க. அந்த துண்டு பீடி எல்லாம் நாங்க எடுத்துட்டு கிளாஸ் ரூம்ல வச்சு இதை கொளுத்தி குடிச்சு பார்ப்போம். 10 வயசு நான் குடிச்சிருக்கேன் துண்டு பீடியை. ரோட்ல கீழே இருக்கிற பீடியை பொறுக்கிட்டு வந்து நாங்க எல்லாம் சேர்ந்து, பசங்க எல்லாம் சேர்ந்து அதை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்த்துருக்கோம். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒரு +2 வர்ற போது, இல்ல காலேஜ் வர்ற போது இந்த சின்ன சின்ன சிகரெட் எல்லாம் குடிச்சு பார்த்தோம். ஆனா என்னமோ தெரியல, எனக்கு சிகரெட் மேலேயோ இல்ல மது மேலேயோ எனக்கு அடிக்ஷன் ஆகல. அது பிடிக்காம போயிடுச்சு. இல்லாம இருந்திருந்தா ஒருவேளை நானும் ஒரு செயின் ஸ்மோக்கர் ஆயிருக்கலாம், இல்ல ஒரு சிகரெட்டோ மதுவோ இருந்திருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் முதல்ல நான் அப்ரெண்டிஸா ஒரு காலேஜ் முடிச்சுட்டு வேலைக்கு சேர்ற போது ஒரு 450 ரூபா சம்பளத்துல ஒரு கார்பரேட் கம்பெனில போய் சேர்றேன். ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் கம்பெனி. அதுல அதோடைய ஹெட்டா இருக்கிறவர் வந்து ஐஐடில படிச்ச ஒரு பிரில்லியன்ட் என்ஜினியர். அவர் தான் வந்து ஹெட் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன் ரெக்ரூட் பண்ணியிருந்தாரு. அந்த முதல் வார வீக்கெண்டும் போது ஆஃபீஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு எல்லாரும் பார்ட்டிக்கு கூட்டிட்டு போனாங்க. பார்ட்டி சாட்டர்டேனா பார்ட்டின்ற மாதிரி ஆஃபீஸே அப்படியே பார்ட்டி ஹாலா மாறிடுச்சு. அன்னைக்கு சாயந்தரம் பார்த்தபோது எனக்கு ஷாக். என்ன முதல் தடவை நான் பாக்குறேன் 3 விஷயங்கள். எல்லாரும் கையிலயும் சிகரெட்டு, அப்படியே எல்லார் கையிலயும் லிக்கரு, அப்புறம் ஜங்க் ஃபுட். அப்பவே நான் சொல்றது வந்து 84, 85 அந்த காலகட்டத்துல சொல்றேன். அப்போ இந்த டெட்லி காம்பினேஷன் ஆஃப் லிக்கர், டொபாக்கோ அண்ட் ஜங்க், இந்த 3 வச்சுட்டு ராத்திரி பூரா பார்ட்டி. அதுக்கப்புறம் ராத்திரிக்கு அப்புறம் அவங்கவங்க வாந்தி எடுத்துட்டு இருப்பாங்க. அப்ரெண்டிஸா நான் வேலை செஞ்சதே என்னன்னா, எங்களுடைய அந்த பாஸ்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு எல்லாரையும் கார்ல தூக்கி மயங்கி வாந்தி விழுந்தவங்க எல்லாம் தொடச்சு சுத்தம் பண்ணி தூக்கி விட்டு அவங்க வீட்டுல கொண்டு விடுறதுதான் எனக்கு வீக்கெண்ட்ல ஒரு வேலையா இருந்தது. ஆனா அந்த டைரக்டர் வந்து ஒரு சில ஆண்டுகளே இறந்து போனாரு. அவ்வளவு பிரில்லியன்ட் மைண்ட். ஆனா இந்த ஒரு பிரச்சனையினால அந்த ஆர்கனைசேஷனும் வீணா போச்சு, அவரும் இறந்து போனாரு. அது சின்ன வயசுலயே எனக்கு ஒரு பெரிய படிப்பனையா இருந்தது. அதனால என்னமோ நான் வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல மாட்டிக்காம இருந்துட்டேன். இப்போ யுஎஸ்ல வந்து செய்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, இன்றைக்கு கிட்டத்தட்ட 21 வயசுல இருந்து 25 வயசு காலகட்டத்துல இருக்கிற இளைஞர்கள்ல வந்து கிட்டத்தட்ட 62 பேர் வந்து ஆல்கஹால் ட்ரிங்கர்ஸா இருக்காங்க, குடிக்கிறவங்களா இருக்காங்கன்னு சொல்லுது.
இந்தியாவில் வந்து வேற வேற சர்வேல வந்து வேற வேற மாதிரியான ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வருது. டாக்டர் சொல்றப்போ மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் எல்லாம் கூட முன்னாலே இறந்து போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாரு. 2-3 ஸ்டடீஸ் நான் படிச்சு பார்த்தேன் கடந்த 10-15 வருஷமா. மெடிக்கல் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லயே நிறைய வந்து டொபாக்கோ அண்ட் ஆல்கஹால் அபியூஸ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. இப்போ +2 முடிச்சுட்டு MBBSக்கு படிக்க வர்ற பையங்கள்லாம் வந்து டாக்டர் ஆவேன், சமூகத்துக்கு பெரிய சேவை செய்ய போறேன்றதுல வராங்க. ஆனா அங்க பாக்குற போது அவங்களுக்குள்ளேயே வந்து ட்ரக் அபியூஸ், ஆல்கஹால், டொபாக்கோன்றது ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருக்குது. அப்போ மற்றவர்களுக்கு ஆரோக்கியம் கொடுக்க வேண்டிய ஹெல்த் ப்ரொஃபஷனல்ஸே படிக்கிற காலகட்டத்திலேயே அவங்க அது ஒரு பெரிய ட்ராப்புக்குள்ள போய் மாட்டிக்கிற போது மற்ற இளைஞர்கள், மற்ற மாணவர்கள் எல்லாம் ஏமாத்துன்றது நமக்கு தெரியுது. இப்போ யுஎஸ்ல பண்ற போது 62 பேர் வந்து ஆல்கஹால் ட்ரிங்கர்ஸா இருக்காங்க. அந்த 62% வந்து கிட்டத்தட்ட 86 பேர் வந்து ஸ்மோக்கர்ஸா இருக்காங்க. அப்போ இந்த ஸ்டடிஸ் எல்லாம் என்ன சொல்லுதுன்னா, ஸ்மோக்கர்ஸ் ஆர் மோர் லைக்லி டு பி ட்ரிங்கர்ஸ் ஆல்சோ. அப்போ 100 ஸ்மோக்கர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 86 ஸ்மோக்கர்ஸ் வந்து குடிக்கிறவங்களாவும் இருப்பாங்க அப்படின்றது ஒரு சொல்லுது. இந்தியாவில் எடுத்த சில ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கிட்டத்தட்ட 50% ஸ்மோக்கர்ஸ் வந்து ட்ரிங்கர்ஸா இருக்கான்னு சொல்லிட்டு இந்தியால தெரியுது. இதுல வந்து மேல் வந்து அதிகமான ஸ்மோக்கர்ஸை விட ட்ரிங்கர்ஸ் அதிகமா இருக்காங்க. எல்லா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்லையும் இன்டர்நேஷனல் லெவலையும் சரி, அமெரிக்கா US வெஸ்ட்லையும் சரி, இந்தியாலையும் சரி. ஃபீமேல்ல பாக்குற போது ட்ரிங்கர்ஸை விட ஸ்மோக்கர்ஸ்ல ஆல்கஹால் டொபாக்கோ யூசர்ஸ் நிறைய இருக்காங்க. அது குறிப்பா வந்து நார்த் ஈஸ்ட் அந்த மாதிரி போகும்போது சூயிங் டொபாக்கோ, அதனால அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வேற மாதிரி காமிக்குது. மிச்சப்படி இப்போ நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அப்போ எனிவேர் பிட்வீன் 50% டு 86% ஸ்மோக்கர்ஸ் ஆர் மோஸ்ட் லைக்லி டு பி ட்ரிங்கர்ஸ். அப்போ நீங்க வந்து ஒரு 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 டொபாக்கோ பயன்படுத்துறதுனால, அபியூஸ் பண்றதுனால உங்களுக்கு வந்து த்ரோட் கேன்சரோ, ஈசோஃபேகல் கேன்சரோ ஏதாவது ஒரு புற்றுநோய் வருதுன்னா, அப்போ ஆல்கஹாலும் சேர்ற போது எவ்வளவு பெரிய டேஞ்சர்னு பாருங்க. அதோட ஜங்க் ஃபுட்டும் சேருது. அப்போ நல்ல வறுத்த பொரிச்ச கருவாடோ இல்ல சிக்கன் 65 அதுவும் ஏன்னா ஹைலி அசிடிக்கா இருக்கும். அது மேலும் மேலும் ஒரே எண்ணெயில போட்டு வறுத்து எடுத்து தர்றாங்க. அதுவும் நீங்க ஆல்கஹாலையும் டொபாக்கோ சேர்த்து சாப்பிடுற போது உடம்பு எந்த அளவுக்கு அபியூஸ் ஆகுதுன்னு பாருங்க. அப்போ ரெண்டு விஷயம், டொபாக்கோ வந்து உங்களுடைய லங்க ஹார்ட்டை பாதிக்குதுன்னா, அதே நேரத்துல சைமல்டேனியஸ்லி உங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ஆல்கஹால் வந்து உங்களுடைய லிவரையும், கிட்னியும், மற்ற இன்டெஸ்டைனையும் பாதிச்சுட்டு இருக்கு. என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு டொபாக்கோல கிட்டத்தட்ட 4000 கெமிக்கல்ஸ் இருக்குன்னு நீங்க எல்லாம் எக்ஸ்பர்ட் சொல்லுவீங்க இல்லையா? நமக்கு சொல்றாங்க ஏகப்பட்ட கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்சஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஹைலி கார்சினோஜெனிக், கேன்சர் காசிங், புற்றுநோயை உருவாக்கக்கூடிய பல கெமிக்கல்ஸ் இருக்குன்றாங்க. இப்போ ஆல்கஹாலோடு சேர்த்து சாப்பிடும்போது அதெல்லாம் டிசால்வ் பண்ணி நம்மளுடைய பிளட் ஸ்ட்ரீம் ரத்தத்துக்குள்ள போயிருச்சுன்னா, அந்த கெமிக்கல்ஸ் வந்து நம்ம உடம்புல ப்ராசஸ் ஆகி வெளியில வர்றதுக்கு நேரமாகுது. அப்போ உடனடியாக நம்ம இந்த ஒரு சாக்கடை இருக்கு, சாக்கடை சுத்தம் பண்ணா ஓவர்ஃப்ளோ ஆகாது. நம்ம சாக்கடை சுத்தம் பண்ணலைன்னா ஓவர்ஃப்ளோ ஆயிட்டு நம்ம தெருவுல, வீட்டுக்குள்ள எல்லா இடத்துலயும் நமக்கு அசுத்தம் உருவாக்குற மாதிரி உள்ளுக்குள்ள நமக்கு வந்து ஒரு சிகரெட் குடிக்கிற போது சிகரெட் வந்து உடனடியா வெளியில போகாம ரொம்ப நேரம் வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த ஆல்கஹால் வந்து அந்த கெமிக்கல்ஸை டிசால்வ் பண்ணி பிளட் ஸ்ட்ரீம்ல இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க. இப்போ இந்த அளவுக்கு வந்து இருக்கு. இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, நம்ம வந்து ஒரு 2 சிகரெட் 4 சிகரெட் சாதாரணமா குடிக்கிற ஒருத்தர் ஒரு பார்ட்டிக்குள்ள போய் ஆல்கஹாலும் சேர்த்து சாப்பிடுற போது என்ன ஆகுதுன்னா, உங்களுக்கு வந்து ஆல்கஹாலும் வந்து சப்ரசண்டா இருக்குது. நம்ம மூளையில போய் மழுங்கடிக்குது. டொபாக்கோ சிகரெட் வந்து மூளையை வந்து சுறுசுறுப்பு அடைக்க வைக்கிறது. இப்ப இந்த கான்ஃபிளிக்டிங் சிக்னல்ஸ் ஒரே நேரத்துல மூளையை வந்து ஒரு பக்கம் வந்து ஆல்கஹால் வந்து அதை அடிக்ட் பண்ண பாக்குது, இன்னொரு பக்கம் டொபாக்கோவும் மூளையை வந்து பாதிப்படையுது. இப்ப ரெண்டும் கிடைக்கிற போது நிறைய சர்வேல என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஏன் ரெண்டையும் சேர்த்து குடிக்கிறாங்கன்னா அது ஒரு பிளஷரபிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அப்போ நம்ம திருப்பியும் அந்த பிளஷருக்குள்ளதான் வரும். அந்த பிளஷர்னால பின்னால எவ்வளவு பெரிய பெயின் நமக்கு வந்து சேருதுன்னு. அப்போ நிறைய சிகரெட் குடிக்கிறவங்க வந்து குடிக்க ஆரம்பிச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த இன்ஹிபிஷன்ஸ் இருக்காது. அவங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா அவங்களுக்கு அந்த ஹை கிடைக்காது, இதுல டொபாக்கோவுடைய ஹை கிடைக்காது, ஆல்கஹாலுடைய ஹை கிடைக்கும். அப்ப என்ன பண்ணுவோம்னா கூட 2 சிகரெட் குடிக்கிறாங்களாம். இன்னொன்னு பண்றாங்களா, இழுத்து விடுறாங்க. அந்த பஃபிங் frequency is more when you drink and smoke. மேலோட்டமா சிகரெட் குடிக்கிறத விட இதுல குடிக்கும்போது இழுத்து இழுத்து குடிக்கிறாங்க, ரொம்ப நேரம் குடிக்கிறாங்க, நிறைய சிகரெட் குடிக்கிறாங்க.
Hello, Soundarya? Yes, sir. I think his video is stuck Video stuck. because it was audible to everyone. Yeah, it's clear. Hello. Yeah. Suddenly, what happened? Yes, sir. ஓகே. அப்போ டொபாக்கோ ஆல்கஹால் போன்ற போது நம்ம என்ன ஆகுதுன்னா டொபாக்கோ கன்சம்ஷன் ரொம்ப அதிகமாகுது. அதோடு ஜங்க் ஃபுட் எல்லாம் சேர்ற போது ஒரு பெரிய நமக்கு நம்மளுடைய உடம்புல வந்து பயங்கர அபியூஸ் நடத்துது. நம்ம உடம்ப வந்து நம்மளே வந்து தற்கொலைக்கு கொண்டு போற மாதிரி. இதுல வந்து நேஷனல் நம்மளுடைய இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து உலக அளவுல பாக்குற ட்ரெண்ட் எப்படி இருக்குன்னா, நீங்க இந்த மார்க்கெட் ப்ரொமோஷன் பத்தி சொல்றாங்க. உலகத்துல வந்து என்னன்னா, இந்த அல்கஹால் நான் எல்லாமே மாஃபியான்னு தான் சொல்லுவேன், இல்ல லாபின்னு சொல்றோம். இந்த அல்கஹால் லாபி, டொபாக்கோ லாபி எல்லாம் ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு தொடர்பு உள்ளவங்களா இருக்காங்க. ஜாயிண்ட் ப்ரொமோஷன் பண்ற விஷயங்கள் எல்லாம் நிறைய கடந்த காலங்கள்ல நடந்திருக்கு. ஒரு டாசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வச்சு அல்கஹாலையும் டொபாக்கோவும் சேர்த்து ப்ரமோட் பண்ற போது அவங்க 2 பேருக்கும் பெனிஃபிட் இருக்கு. அதனால அவங்க நிறைய ரிசர்ச்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, இன்டர்னல் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து அக்சஸ் பண்ணி பாக்குற போது இந்த டொபாக்கோ லாபியும் அல்கஹால் லாபியும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து ஒரு நெருங்கிய தொடர்பு இருந்துட்டு அவங்களுடைய சப்போர்ட் சிஸ்டம், அவங்களுடைய ஃபினான்சிங்கு, கவர்மெண்ட்ல லாபி பண்றது, மார்க்கெட்ல கொண்டு போறது, இது எல்லாமே வந்து அவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து செய்யறதுதான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இதுல வந்து ரெவன்யூ பத்தி பேசிட்டோம். அடுத்தது வந்து நம்ம வந்து பொதுவா வந்து அல்கஹால் பத்தி நான் மாணவர்களுக்காக சொல்றேன், ஏன்னா மற்றவர்களுக்கு எல்லாம் இதை பத்தி தெரியும். இட்ஸ் நாட் சம்திங் நியூ ஐ எம் டெல்லிங். I want to just ensure that the students are able to hear some of these things. அல்கஹால் பத்தி நம்ம பேசுற போது 2 விஷயமா சொல்லுவாங்க. ஒண்ணு வந்து அல்கஹாலிசம் அண்ட் அல்கஹால் அபியூஸ், இல்லைன்னா இன்டாக்சிகேஷன் ஸ்டேட். அல்கஹாலிசம்ன்றது தான் ஒரு குடிநோய் அப்படின்னு சொல்றாங்க சைக்காலஜிஸ்ட்லாம், மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனல்ஸ். இந்த குடி நோயினால பல்வேறு பாதிப்புகள் ஏற்படுது, மென்டல் ஹெல்த் இஷ்யூஸும் வருது, பிசிக்கல் டிசபிலிட்டி, நமக்கு இருக்கிற லைஃப் ஸ்டைல் ரிலேட்டட் டிசீசஸ் இந்தியாவில் வந்து ஒரு பெரிய சேலஞ்சா இருக்கு. நமக்கு லிவர் சிராசிஸ், ஃபேட்டி லிவர் டிசீஸ்லேருந்து ஆரம்பிச்சு பல விஷயங்கள் வந்து அல்கஹால்னால வருதுன்றதை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அடிக்ஷன்னால, அந்த அல்கஹாலிசம்னால வருது. அதை தாண்டி சோஷியல் ப்ராப்ளம்ஸு, கடன் வாங்குறது, அந்த மாதிரியான இஷ்யூஸ் எல்லாம் இருக்கு. அதே சமயத்துல வந்து இந்த இன்டாக்சிகேஷன்றது ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு. இந்த இன்டாக்சிகேஷன்ல தான் நம்ம வந்து சிகரெட்டை நிறைய குடிக்கிறோம். இன்டாக்சிகேஷன் இருக்கிற போது நமக்கு வந்து நிறைய வயலன்ஸ் நடக்குது, செல்ஃப் ஹார்ம், நம்மளே நம்ம தற்கொலை பண்ணிக்கிறதுக்கான பிரச்சனைகள் வருது, விழுந்து ஆக்சிடென்ட் ஆயிருது, இல்ல இன்டாக்சிகேஷன்ல நம்ம வண்டி ஓட்டி நிறைய ஆக்சிடென்ட் ஆகி நாமளும் இறந்து போறோம், மற்றவர்களை சாவு ஏற்படுறது. இந்த மாதிரி பல விதமான நடக்குது. செக்ஷுவல் வயலன்ஸ் வந்து இன்டாக்சிகேஷன்ல ரொம்ப அதிகமா டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அவர் சைல்ட் செக்ஸ் அபியூஸா இருக்கட்டும், இல்ல வீட்டுல மனைவிகள் அடிக்கிறதா இருக்கட்டும், இல்ல கமர்ஷியல் செக்ஸ் ஒர்க்கர்ஸ்னு பாலியல் தொழிலாளர்கிட்ட போற போதும் சரி. டாக்டர் லக்ஷ்மி எல்லாம் சொல்லிருக்காங்க HIV பிரச்சனைகளை பத்தி, எப்படி வந்து டியூபர்குலோசிஸ், HIV, அல்கஹால், டொபாக்கோ எல்லாம் க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட்ன்றது நிறைய ஒர்க் நடந்திருக்கு. அப்போ இந்த மாதிரி இன்டாக்சிகேஷன்ல போற போது நம்ம வந்து பாதுகாப்பான ஒரு செக்ஸ் வச்சுக்கிறது இல்ல, காண்டம் பயன்படுத்துறது இல்ல. இது ஒரு பக்கம் இருக்கிற போது வயலன்ஸ் வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு. செக்ஷுவல் வயலன்ஸ் நிறைய பாத்தீங்கன்னா, குடும்பங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா, மனைவிகளை துன்புறுத்துற கணவன் வந்து போதையில வந்து சிகரெட் பட்டை வச்சு சூட வைப்பாரு. நிறைய செக்ஷுவல் அபியூஸ் விக்டிம்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, அந்த பெரிய கேங் ரேப்போ இல்ல இந்த மாதிரியான செக்ஷுவல் வயலன்ஸ் ஏற்படுற பிரச்சனைகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய இந்த சிகரெட்டை சுட வைக்கிறதுன்றது ஒரு மோசமான விஷயத்த பார்த்துட்டு இருக்கோம். கமர்ஷியல் செக்ஸ் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்கு. அப்போ சிகரெட் ஸ்மோக்கிங் மட்டும் இல்ல, சிகரெட்டை வந்து ஒரு வயலண்ட் டூலாவும் நம்ம அந்த போதையில பயன்படுத்துறோம். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா, நிறைய ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா, சாதாரணமா ஒரு நினைவுல இருந்து சிகரெட் மட்டும் குடிச்சோம்னா நம்ம அது காலை வச்சு அமைச்சு அந்த சிகரெட் பட்டை அணைச்சிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. போதையில சிகரெட் குடிச்சோம்னா நம்ம தூக்கி போடுவோம். அது வீட்டிலேயே பெட்டு வந்து எரிஞ்சு நிறைய இறந்து போயிருக்காங்க, இல்ல ஹோட்டல்ல, இல்ல பார்ட்டியும் போது பார்ல அதெல்லாம் நடந்திருக்கு. அந்த மாதிரி ஃபாரஸ்ட் ஃபயர்ஸ், கம்யூனிட்டி நிறைய இடத்துல வந்து அலட்சியமா சிகரெட்டை தூக்கி போடுறதுனால ஒரு பக்கம் வந்து நம்ம சொல்லுவோம்ல, நிறைய சிகரெட் உற்பத்திக்கு வந்து நிறைய டீஃபாரஸ்டேஷன் நடக்குது, ஒரு காடெல்லாம் அழிக்கிறாங்கன்னு சொல்லி ஒரு பக்கம் சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஆனா ஒரு அலட்சியமா தூக்கி போடுற சிகரெட் பட்டுனால ஒரு காடே அழியிற விபத்துக்கள்லாம் நிறைய நடந்திருக்கு. இந்த பெரும்பாலான இந்த மாதிரி ஆக்சிடென்ட்ஸ்,
இன்டென்ஷனல் அன்இன்டென்ஷனல் சொல்லுவோம் இல்ல, வேணும்னேயும் சரி இல்ல அலட்சியத்தினாலையும் கேர்லெஸ்ஸா நடக்கிறது எல்லாமே வந்து இன்டாக்சிகேஷன்ல நடந்திருக்கு. அப்போ போதையில வந்து நம்ம அதிகமா சிகரெட் குடிக்கிறோம். போதை இருக்கிறதுனால வந்து குடும்பத்திலையும் வன்முறையை கொண்டு வர்ற போது அதுல சிகரெட்டையும் வச்சு சுட வைக்கிறோம், இல்ல கமர்ஷியல் செக்ஸ் இருக்குன்னு அங்கேயும் சுட வைக்கிறோம். இந்த மாதிரி பண்றோம். அதே சமயத்துல நீங்க சொல்ற மாதிரி நமக்கே பாதிப்பு ஏற்படுற மாதிரி வீடுகள்லயும் சரி இல்ல மற்ற கட்டடங்கள்லயும் சரி இல்ல காடுகள்லயும் சரி நிறைய ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்ஸ் உருவாக்குவதற்கும் அந்த போதையும் சிகரெட்டும் அலட்சியமா தூக்கி போடுற சிகரெட்டும் காரணமா இருக்கு. இப்படி வந்து அல்கஹாலிசம் அண்ட் டொபாக்கோனால உடம்புக்கு பல்வேறு நோய்கள் ஏற்படுது. அதெல்லாம் நீங்க சேலஞ்சஸா எடுத்து நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ப்ரொஃபஷனல்ஸ். இது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் மற்றொரு பக்கம் இந்த சமூக குற்றங்கள் நிறைய பெருகுவதற்கும் அந்த குற்றங்களுடைய பாதிப்புகள், குடிச்சிட்டு ஓட்டுறது குற்றம் தானே, குடிக்கிறது வந்து உங்களுடைய தனிப்பட்ட உரிமையா இருக்கலாம், குடிச்சிட்டு ஓட்டுறது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு குற்றம் அது. ஆனா அதை வந்து நம்ம சாதாரணமா எடுத்துட்டு போறோம். அப்போ WHO ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸோ இல்லை இந்தியால வெளியிடுற ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எதுலையுமே ட்ரங்க் அண்ட் டிரைவிங்குடைய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் முழுமையா வருது இல்லை. ஏன்னா எங்கேயுமே வந்து ட்ரங்க் அண்ட் டிரைவிங்கை டாக்குமெண்ட் பண்றது இல்லை. அது ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா அது வந்து ட்ரங்க் அண்ட் டிரைவிங் ஆக்சிடென்ட்னு யாருமே காமிக்கிறது இல்லை. 1000 நடந்ததுன்னா 1 2 தான் அந்த மாதிரி வருது. மிச்சவங்க எல்லாம் பவர்ஃபுல்லா இருக்கிறவங்க டாக்குமெண்ட்டை மாத்திடுறாங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் பிரச்சனைகள் மற்றதெல்லாம் வரதுனால. அப்போ இது மாதிரி ஒரு பக்கம் வந்து ஆல்கஹால்னால ஏற்பட்ட டெத்து, டிசபிலிட்டி, டிசீஸ்ன்னு சொல்லுவோம், இந்த TDD. இது ஒரு பக்கம் இருக்கிற போது இந்த டொபாக்கோவும் சேர்ற போது மிக மோசமான ஒரு சூழலை உருவாக்குறோம். இதோடு சேர்ந்து டாக்டர் அருண் சொல்ற மாதிரி ஜங்க் ஃபுட், இன்னைக்கு இருக்கிற மோசமான எது உணவுன்னே தெரியாம இந்த பிளஷருக்காக ஒரு சின்ன ஒரு சந்தோஷம், அப்ப கிடைக்கிற ஒரு சொகத்துக்காக நம்ம வந்து கண்ட குப்பையெல்லாம் வாங்கி இதெல்லாம் சேர்த்து சாப்பிடுற போது அது வந்து உடம்புல வந்து மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுறது. இதனால இந்தியாவுக்கு ஏற்படுற பொருளாதார இழப்புகள் பாருங்க. ஒரு பக்கம் நம்ம வந்து மல்டி ட்ரில்லியன் எக்கானமியா மாத்தணும்னு நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் சொல்லிட்டு இருக்கு. இந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சரி, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சரி, வெளிநாட்டுல இருந்து ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொண்டு வரணும்னு நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர் போறாரு. நேஷனல் லெவல்ல பெரிய பெரிய டிபேட் டிஸ்கஷன்லாம் நடக்குது. பெரிய பெரிய பொருளாதார நிபுணர்கள்லாம் இந்தியா வந்து வல்லரசா மாத்தணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஆனா இன்னொரு பக்கம் வந்து ஒரு ஓட்ட பானையில வந்து எவ்வளவு தண்ணி வச்சாலும் அது ஒழுகிட்டு போயிட்டு இருக்கிற மாதிரி நம்மளுடைய இளைஞர்கள், அடுத்த தலைமுறையுடைய ஆரோக்கியம், உடல் ஆரோக்கியம், மன ஆரோக்கியம் எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஆல்கஹால், ட்ரக், டொபாக்கோனால பெரிய அளவு பாதிப்பு. இதெல்லாம் லீகலா இருக்கிறதுனால நம்மளால பேச முடியுது. இதை தாண்டி ட்ரக் சொல்ற மாதிரி கஞ்சால இருந்து ஆரம்பிச்சு பல்வேறு விதமான அபியூஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. விதவிதமான அபியூஸ் புதுசா நம்ம பாக்குறோம். அதையெல்லாம் எப்படி அந்த சேலஞ்சஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து எதிர்நோக்க போறோம்ன்றது வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனையா இருக்கும். ஏன்னா நம்மளுடைய என்னதான் இருந்தாலும் நம்ம இந்தியாவுடைய கல்வி, பொருளாதாரம், சமூக இதுல எல்லாம் வந்து பெரிய அளவு ஏற்றத்தாழ்வு இருக்கு. அதுவே நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய சேலஞ்சு. நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, ஓட்டப்பந்தயத்துல வந்து முதுகுல வந்து பாரத்தை கட்டிட்டு ஓடுற மாதிரி. அப்போ மற்ற நாடுகள்லாம் வந்து சுலபமா ஓடுற இடத்துல வந்து முதுகுல நம்ம ஒரு மூட்டையை கட்டிட்டு ஓடி நம்ம வந்து வல்லரசாகணும், இல்ல ஒரு பொருளாதார நாடா மாறணும், நம்ம குடும்பங்கள் எல்லாம் மகிழ்ச்சி வரணும், எல்லாருமே பொருளாதார தன்னிறைவு அடையணும்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருக்கோம் கல்வியில, சமூகத்துல எல்லாத்துலயும். ஆனா நமக்கு வந்து ஏற்கனவே இருக்கிற பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுகள், சமூகத்துல இருக்கிற சாதி மத ஏற்றத்தாழ்வுகள், இப்ப ஏழை பிள்ளைங்க, பணக்கார பிள்ளைங்க, நகரத்துல உள்ள பிள்ளைங்க, கிராமத்துல உள்ள பிள்ளைங்க, பெண்கள், ஆண்கள்னு ஏகப்பட்ட பிரிவுகள் இருக்கு. இந்த பிரிவுகள் எல்லாம் தாண்டி நம்ம வந்து முன்னேறி நம்ம பிள்ளைங்க, அடுத்த தலைமுறை இளைஞர்களை வந்து நம்ம வந்து எம்பவர் பண்ணணும்னு பாக்குற போது அதுல வந்து இந்த மாதிரியான டொபாக்கோ, ஆல்கஹால், ட்ரக்ஸ் இதெல்லாம் சேர்ற போது நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் இருக்கு. இந்த சேலஞ்சை வந்து நம்ம வந்து ஏதோ சொல்ல முடியும், நம்ம வந்து அவேர்னஸ்ன்ற மாதிரியான விஷயங்களை நம்ம கொடுக்க முடியுமே தவிர எம்பவர்மெண்ட்ன்றது நம்ம கொண்டு போய் அடுத்தவங்களை வந்து எம்பவர் பண்ண முடியாது. அந்த இளைஞர்கள், இன்னைக்கு கேட்டுட்டு இருக்கிற இளைஞர்கள், மாணவர்கள் தான் அவங்கள எம்பவர் பண்ணிக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு மேல நான் ஏற்கனவே அதிகமா பேச விரும்பல. கடைசியா ஒரு விஷயம் சொல்றேன். ஒரு காலகட்டத்துல வந்து இப்போ எங்க அம்மாவுக்கு 5 குழந்தைங்களு, எங்க அம்மாவுக்கு பழைய காலத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 8 குழந்தைகள் 10 குழந்தைகள் பிறப்பாங்க. அப்பெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உணவு பற்றாக்குறை இருக்கும், ரத்த சோகை பிரச்சனைகள் இருக்கும், அதெல்லாம் இருக்கும். 10 குழந்தைகள்ல 8 குழந்தைகள் பிறந்ததுன்னா ஒரு 4-5 குழந்தைகள் இறந்து போய் ஒரு 5 குழந்தைகள் தங்கும்னு சொல்லுவாங்க. மால் நியூட்ரிஷன் அது மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருந்தது. இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 குழந்தை 2 குழந்தை பிறக்கிறது பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு. கடந்த 10 ஆண்டுகள்ல பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு ஏகப்பட்ட கிளினிக் வந்து ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் இனிமே இடது கண்ணுக்கு ஒரு கிளினிக், வலது கண்ணுக்கு ஒரு கிளினிக் கொண்டு வராதுதான் விஷயம்.
ஆனா ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் நம்ம கிளினிக் கொண்டு வந்துட்டோம். இப்போ இன்னைக்கு இன்ஃபெர்டிலிட்டி கிளினிக் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சேலஞ்சா இருக்கு. இப்போ இன்னைக்கு இருக்கிற இளைஞர்கள் இப்போ இன்னைக்கு எல்லாமே ஓப்பனா பேசுறோம்னா எல்லாம் நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல எல்லாமே கிடைக்குது, சோஷியல் மீடியால கிடைக்குது. இப்போ செக்ஸ் பத்திலேருந்து ஆரம்பிச்சு எல்லாத்தையும் நம்ம வெளிப்படையா பேசக்கூடிய ஒரு சமூகமா தான் இருக்கும். அப்போ எதிர்காலத்தில் இந்த குழந்தைங்கள்லாம் வந்து நாளைக்கு இளைஞர்கள் ஆறபோது நம்ம பிளஷர் சீக்கிங்ல முதல்ல வந்து ஒரு கல்யாணம் பண்ணிட்டு தாம்பத்தியம் இருக்கிறது கூட இன்னைக்கு ரொம்ப ஒரு பிரச்சனையா இருக்குது. குழந்தை பெற்றுக்கிறது பிரச்சனையா இருக்குது. எல்லாருமே இன்ஃபெர்டிலிட்டி கிளினிக் உள்ள போயிட்டு இருக்கோம் ஒரு பக்கம். இன்னொரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா எங்க பார்த்தாலும் கவுன்சிலிங் சென்டர்ஸ், டிப்ரெஷனு, இந்த மாதிரி மென்டல் ஹெல்த் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். இதுல வந்து யாருமே தப்பிக்க முடியாதுன்னு தோணுது. 2019 அமெரிக்காவே அதிர்க்க வச்ச ஒரு விஷயத்துல என்னன்னா, யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் பென்சில்வேனியால வந்து த எக்ஸிகியூட்டிவ் டைரக்டர் ஆஃப் கவுன்சிலிங் அண்ட் சைக்காலஜிக்கல் சர்வீசஸ் அந்த ஹெட், அந்த டைரக்டர், எக்ஸிகியூட்டிவ் டைரக்டரே திடீர்னு தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தபோது அந்த அமெரிக்காவில் இருக்கிற சைக்காலஜிஸ்ட், அந்த சைக்காலஜிக்கல் சயின்சஸ் படிச்சவங்களாம் அதிர்ந்து போனாங்க. அப்போ மற்றவர்களுக்கு வந்து ஆற்றுப்படுத்துதல், மற்றவர்களுடைய மனநோயை ஆற்றுப்படுத்துவதற்கான ஒரு 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 நிலையத்துடைய தலைவரே வந்து தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாருன்னா உலக அளவுல நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு மென்டல் ஹெல்த்ல பெரிய சிக்கல்ல இருக்கும்ன்றது நமக்கு தெரியுது. ஆக இது எல்லாம் இந்த சேலஞ்சஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து கொண்டு வரணும்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எது வந்து வாட் இஸ் இன்னொரு ஒரு பேனலிஸ்ட் சொன்னாங்கல்ல, வாட் இஸ் ரைட் அண்ட் வாட் இஸ் குட்ன்ற மாதிரி. அப்போ எது சரி, எது நல்லது, எது நமக்கு தேவை, எது வந்து நம்மளை வந்து இன்னைக்கு நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பிளஷர்னால நாளைக்கு நமக்கு பிரச்சனைகள் கொண்டு வரன்றது நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து உண்மையான ஹாப்பினஸ், உண்மையான ஜாய் சீக்கிங்கா இருப்போம். இன்னைக்கு எல்லா இளைஞர்களும் பள்ளியில இருந்து ஆரம்பிச்சு எல்லாத்துலயுமே ஓவர்லோட் ஆகி பயங்கர ப்ரெஷர்ல இருக்கிற போது இதுல எல்லாம் வந்து நம்மள மாதிரியான தலைமுறையை தாண்டி இன்றைக்கு இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு வந்து பெரிய அளவுல வந்து பல இடங்களில இருந்து அவங்களுக்கு வந்து ப்ரெஷர் இருக்குது. இதெல்லாம் தாண்டி அவங்க வர்றதே ஒரு பெரிய சேலஞ்சு. நாங்கெல்லாம் 80s 60s 70s கிட்ஸ் எல்லாம் நாங்க வந்து எந்த அளவுக்கு நாங்க படிப்புக்கெல்லாம் ஒன்றும் தயார் பண்ணல. எங்களுக்கு யாருமே என்ன படிக்கணும்லாம் சொல்லல. ஆனா இன்னைக்கு வந்து எவ்வளவோ பேர் கேரியர் கவுன்சிலிங், அந்த கவுன்சிலிங் எல்லாம் ஏகப்பட்ட பேர் இருக்காங்க, அட்வைஸ் பண்றதுக்கு, சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு, கைட் பண்றதுக்குன்னு. இதெல்லாம் சேர்ந்து குழம்பி போய் எதை படிக்கணும், எப்படி வரணும், எப்படி பணம் சம்பாதிக்கிறது, இல்லை எப்படி எல்லாத்தையுமே ஒரு பெரிய ஒரு சேலஞ்சா காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கு இன்னைக்கு இருக்கு. டுடேஸ் வேர்ல்டு லுக்ஸ் வெரி காம்ப்ளெக்ஸ் கம்பேர்ட் டு வாட் we were very simple people. என்ன கிடைக்குதோ அதை எடுத்துக்கிட்டு போயிட்டு இருந்தோம். இன்னைக்கு அப்படி இல்லை, எல்லாத்தையும் நோக்கி ஓடிட்டு இருக்கோம் நம்ம. அதுதான் சொல்லுவாங்கல்ல ரேட் ரேஸ் மாதிரி. இப்ப இந்த ஓட்டத்துல வந்து நம்ம வந்து நம்மளுடைய உண்மையான மகிழ்ச்சியை விட்டு கொடுத்துடுறோமோன்றது இருக்குது. அப்போ நம்ம வந்து எது மகிழ்ச்சின்றது வந்து நமக்கு எல்லாருக்கும் தெளிவா இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எல்லாம் தாண்டி நம்ம உண்மையான ஒரு மகிழ்ச்சி நமக்கும், நம்ம குடும்பத்துக்கும், நம்ம சமூகத்துக்கும் கொண்டு வர முடியும்னு நான் நம்புறேன். இப்போ குறைஞ்சபட்சம் நான் இந்த இன்புட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கொடுத்தது உங்களுக்கு மாணவர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் உதவியா இருக்கும் என்று நம்புகிறேன். ஐ ஹோப் ஐ ஹேவ் டன் some provided some kind of inputs, and students should be using this opportunity to go read more material and try to learn themselves and empower themselves. இது வந்து நம்ம வந்து ஒரு புள்ளி போட்டு கொடுக்கறத கோடு போடுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது மாதிரி நம்ம எல்லாம் வந்து கோலம் போடுறதுல 2-3 புள்ளி தான் வைக்கிறோம். இதை வச்சு அவங்க கோலம் போட வேண்டியது, இதுக்கு மேல அவங்க வாழ்க்கையை பில்டப் பண்ணிட்டு போறது இளைஞர்களுடைய கையில, ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய கையில தான் இருக்கு. நன்றி, எல்லோருக்கும் நன்றி, வணக்கம். Thank you so much, sir. சார் வந்து ரொம்ப அழகா நமக்கு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. லைக் he did not say நீங்க இப்படிதான் பண்ணணும், அப்படிதான் பண்ணணுங்கிறத வந்து நமக்கு சார் சொல்லவே இல்லை. இதுதான் நடக்குது, இதோட கான்சிக்வன்சஸ் இதுதான். he said that just because இப்ப பிளஷருக்காக வந்து ஃபியூச்சர்ல நீங்க ப்ராப்ளம் கிரியேட் பண்ணிக்க கூடாது அப்படிங்கறத ரொம்ப அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. எப்படி டொபாக்கோ அண்ட் ஆல்கஹால் ரெண்டுமே வந்து அவங்க ப்ரொமோட் பண்ற, சார் சொன்ன மாதிரி மூவிஸ்ல காட்டுறப்பவே வந்து ஒரு புகைமண்டலமா இருக்க ஒரு இடத்துலதான் வந்து குடிச்சிட்டு இருக்க மாதிரி காட்டுறாங்க. சோ நேச்சுரலா பாக்குறவங்களுக்கு குடிக்கிறப்போ சிகரெட் இஸ் மேண்டேட்டரி திங் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க மைண்ட் பிரைம் ஆயிடுது. சிகரெட் பார்த்தா ஐ டெஃபினெட்லி நீட் ஆல்கஹால், ஆல்கஹால் இருந்தா எனக்கு கண்டிப்பா சிகரெட் வேணும், ரெண்டுமே சேர்ந்து இருந்தாதான் நான் நினைக்கிற அந்த பிளஷர் எனக்கு கிடைக்கும். வெறும் சிகரெட் மட்டும் இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற அந்த ஹை எனக்கு இருக்காது, போதை ஆகாது. அதுதான் சார் சொல்ல வந்தாங்க. சோ பேசிக்கலி இது ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி போகிறனால as again சார் சார் ரெண்டுமே லைக் இட் இஸ் கிவிங் an opposite effect. ரெண்டுமே ஆப்போசிட் எஃபெக்ட் இருக்கனால ரொம்ப கான்ஃபிளிக்ட் ஆகுறனால again that is giving a different kind of pleasure, and that pleasure is what your body is going to seek. இதுக்கு முன்னாடி பவித்ரா மேம், லக்ஷ்மி மேம்ல பேசின மாதிரி அகேன் இந்த பிளஷர் அப்படிங்கிறப்போ அது நம்ம பிரெயினையும் இன்வால்வ் பண்றனால, நம்மளோட ரிசெப்டர்ஸ் எல்லாம், நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் அது எல்லாத்தையுமே அது ஆல்டர் பண்றனால
அகெயின் நம்ம வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறப்பையும் இட் இஸ் மேக்கிங் அஸ் வாண்டட். நம்ம ஆட் எல்லாம் பாக்குறோம், வெளியில ஒரு பார்ட்டின்னு இருந்தாலே வந்து ஆல்கஹால் இருக்கு, அப்பதான் அது பார்ட்டின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. நமக்கு முன்னாடி எல்லாம் லைக் ஒரு 5-6 இயர்ஸ்க்கெல்லாம் முன்னாடி வரைக்கும் லைக் நான் பார்த்த வரைக்கும் ஆட்னா பெருசா ஆல்கஹால் இருக்காது. பார்ட்டினா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க, என்ஜாய் பண்ணுவாங்க, லஞ்ச் சாப்பிடுவாங்க, ஒரு டின்னர் சாப்பிடுவாங்க, அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. இப்போ பார்ட்டினாலே ஆல்கஹால் இருக்கணும். பார்ட்டிக்கு போறேன், ஓகே எந்த ஆல்கஹால் வாங்கலாம், எந்த பிராண்ட் வாங்கலாம், திஸ் இஸ் ஹவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் திங்கிங். இப்போ போறோம் அப்படின்னாலே எது வாங்கலாம், அதுக்கு எவ்வளவு செலவாகும், அதுக்கு தான் அவங்க பெருசா பிளான் போடுறாங்க. அதுவும் இல்லாம இப்போ அவங்க அகைன் பிளான் பண்றப்போ தே நீட் மணி. சரியா, கடன் வாங்கிக்கலாம், எல்லாமே சார் நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. கடன் வாங்குறாங்களா, அதை எப்படி செட்டில் பண்றது, அதுக்கு திருப்பி அவங்க ப்ரெஷர் ஆயிக்கிறாங்க. ப்ரெஷர் ஆனா அவங்க மத்த கோப்பிங் மெக்கானிசம்ஸ் எல்லாம் பாக்குறது இல்ல. ஓகே ப்ரெஷர் ஆயிடுச்சுன்னா வெளியில போய் யார்கிட்டயாச்சும் ஹெல்ப் கேட்கலாம் அப்படிங்கறத அவங்க யோசிக்கிறது கிடையாது. இப்போ எனக்கு உடனே இந்த ப்ரெஷர் வேணும், என்னால ஸ்ட்ரெஸ்டா இருக்க முடியாது, ஒரு நிமிஷம் கூட எனக்கு இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ஹேண்டில் பண்ண முடியாது, உடனே அதை சப்ரஸ் பண்ணுமா, என்ன பண்ணும், சரி வா போய் சிகரெட் குடிக்கலாம், சரி வா போய் குடிக்கலாம். அந்த மாதிரி தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அந்த மாதிரி தே ஹேவ் அன் ஐடியா. இப்படி ஏன்னா அகேன் அவங்க மூவிஸ்ல அதுதான் பாக்குறாங்க. அவங்களுக்கு பிடிச்ச ஸ்டார்ஸ் ஆகட்டும், பிடிச்ச ஹீரோயின்ஸ் ஆகட்டும், எல்லாருமே வந்து தே கன்சூமிங் ஆல்கஹால். அவங்க பர்சனல் லைஃப்ல அவங்க எப்படி இருப்பாங்க நமக்கு தெரிய போறது கிடையாது. பட் ஆன் ஸ்கிரீன் ஒரு பிக் ஸ்கிரீன்ல பாக்குறாங்க அப்படிங்கிறப்போ தட் இஸ் ஹவு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் டேக்கிங் இன் ஐடியாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம். அதுவுமே சார் ரொம்ப அழகா மென்ஷன் பண்ணாங்க. அகேன் இதனால வேற என்ன சோஷியல் இஷ்யூஸ் எல்லாம் இருக்கு, செக்ஷுவல் வயலன்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகுது. கண்டிப்பா இப்போ ஒரு கேங் ரேப் நடக்குது அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அங்க வந்து ஆல்கஹால் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு. அந்த விக்டிம் ஆகட்டும் இல்ல பிரெடேட்டர் ஆகட்டும் யாரா இருந்தாலுமே somewhere that is alcohol or some other substance is being introduced. Thank you sir for your valuable insights. I guess students would have got a lot of idea from what sir has spoken. என்ன பண்ணா என்ன ஆகும், he basically was trying to say like இப்போ இருக்க பிளஷருக்காக இந்த ஒரு நிமிஷம் பிளஷருக்காக ஜங்க் ஃபுட் ஆகட்டும், ஆல்கஹால் ஆகட்டும், இல்ல சிகரெட்ஸ் ஆகட்டும், இல்ல வேற ஏதாவது ட்ரக்ஸா இருக்கட்டும், இப்போ கிடைக்கிற இந்த பிளஷருக்காக ஒரு பிகர் பிக்சர்ல இருக்க ப்ராப்ளமா நம்ம அவாய்ட் பண்ணிடுறோம். சோ இதுக்கப்புறம் when you look at the movies உங்களுக்கு மைண்ட்குள்ள வரணும், ஓகே இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ மூவி, திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அ ஸ்கிரீன். அவங்களோட பர்சனல் லைஃப்ல அவங்க இப்படி இருக்க மாட்டாங்க. இப்ப ஸ்கிரீன்ல யூஸ் பண்றதே வந்து பிரவுன் கலர் லிக்விடா இருக்கே இல்லையா, we don't know whether it is actually alcohol. So இதுக்கப்புறம் when students see movies or ads or anywhere வேற ஏதாவது ஒரு பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் எது பார்த்தாலுமே நமக்கு மைண்ட்குள்ள வரணும், ஓகே இது சும்மா நமக்கு காட்டுறதுக்கு மட்டும் தான், ஜஸ்ட் பிகாஸ் இதுல இருக்குங்கிறதுக்காக நம்ம அதை ரியல் லைஃப்ல ஃபாலோ பண்றது இல்லங்கிறது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ சோ மச் சார். Now I would welcome Ms. Prajna. She's not just a student, she's the leader of Children Against Tobacco thing, and she is here to talk about Tobacco Free Educational Institution. Welcome ma'am, over to you. So hi everyone, my name is Prajna and I'm going to be talking about tobacco free school environment. So first off, I would like everyone to take a few minutes to close your eyes and take deep breaths, and especially for the students out there, I know you're thinking about the next assignment you have not finished, the exam that is yet to come, the grades and all of that. So take a minute to take a deep breath. It's all okay. You are here and நான் இங்க இருக்கேன் and we'll do whatever there is to do. But for the next 5 minutes, let's just calm down. Okay, next slide, please. So let's start off with learning about tobacco itself. So what is tobacco? Tobacco or a green leafy plant, எப்பயுமே warm climatesல வந்து it will be grown, and it was first introduced in India by Portuguese traders in 1600. So நம்ம இதுல நாம் பார்த்திருப்போம் history booksல you might have seen in NCERT history books we saw about Portuguese traders who came into India. So they are the ones who first introduced tobacco here. So next we'll learn about why tobacco is addictive. So tobacco there's this addictive chemical called nicotine, and other thavara there's like 40 known carcinogens which are obviously very very harmful for you. So the thing is that when you inject, so basically nicotine, when it is consumed by you, it will go and it will change the way in which your neural systems in your brain work, so that in the future you won't be able to process
like your life events without it. If you're stressed, ஏதோ the tension or if you're sad, immediately your brain will think of tobacco because of nicotine. So this is why tobacco is addictive. So that's why we have to be aware of what is in the things that we consume, not just tobacco. Anything you put in your body, be aware of what is inside it, and that will help you to prevent, things like tobacco, because a lot of people probably they didn't know what was in tobacco. ஆரம்பத்துல consume பண்ணும்போது நம்மளுக்கு தெரியாது அதுல என்ன இருக்குன்னு. And like our body wants more, our brain craves tobacco. So when you are aware of நம்ம foodல என்ன இருக்கு, நம்ம inject பண்ற drugsல என்ன இருக்கு, whatever it is, நம்ம என்ன consume பண்றோமோ அதை தெரிஞ்சுக்கிறது is very important. They've stopped presenting. Okay, next slide. So next, let's learn about epidemiology. So almost 15 billion cigarettes are smoked per day, and 1 million cancer deaths related to tobacco occur. 35% of Indians use tobacco. 4,000 chemicals, 200 poisons, and 60 known carcinogens are present in tobacco. And the main type of tobacco products are cigarettes, but அதை தவிர நிறைய இருக்கு, இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்ப்போம். And இது தவிர வந்து பீடிஸ், குட்கா, சிகார்ஸ், ஸ்மோக்கிங் அண்ட் பான் இதெல்லாமும் வந்து ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் டொபாக்கோ தான். Next slide, please. So here we'll see a big screen where multiple tobacco products can be seen. So it's actually a joke among students that whenever, teachers or even general people, when they warn them about tobacco or nicotine drugs, the first thing they do is they educate you about the different types of drugs out there. So from student perspective, நம்மளுக்கு என்ன தோணும், என்னடா பண்றாங்க, ஏற்கனவே நம்மளே பண்ணாம இருக்கோம், இவங்க நம்மளுக்கு புது திங்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. So I believe that you should first know what is out there, like you might ingest something that you don't know has tobacco in it. So always be sure, and they say that the best way to defeat someone is to know who they are. So let's first learn what tobacco is and the multiple forms in which it can occur. So obviously we have manufactured cigarettes. இததான் நம்ம moviesல often பார்க்கிறோம். And roll your own cigarettes. இது you can see in more older movies you can see, but it's also being used today. BDs we see, pipes. Sherlock Holmes fans will know that the pipe, and like detectives usually they have that pipe with them. And hookahs also, even though இப்போ hookah bars இருக்கு, but if you see a lot of older movies, you can see hookahs a lot. And of course, in the like thick cigars, this you can see in old American Hollywood movies. It's very common there. Aduthavara you have smokeless tobacco, which nasally, through the nose it is taken into our body. And then of course moist snuff, chewing tobacco, and dissolvable smokeless tobacco products. So always be aware of the different ways in which tobacco can come in. Even I think it's very common in Tamil culture in general, is even in the Mahabharata, in the mari kadhaila kuda, the evil will come in many forms. Similar to that, I believe that tobacco also comes in many forms, and you should be aware of whatever is out there. Next slide, please. Okay, next let's talk about the health hazards of tobacco. I think idu a lot of people will know. People are aware nowadays, which is a great thing. We all tell like social media has a lot of disadvantages, but one good thing is that while it has popularized tobacco, it has also increased awareness of all the like disadvantages that come with ingesting tobacco. So first, obviously, it is the single largest cause of preventable death. இதுல நான் boldல போட்டிருக்கேன். It's preventable death. We can prevent it. We have so many ways in which humans die every single day, and a lot of it you can't prevent, you can't predict, but you can prevent tobacco-related death. And it is always our responsibility to be aware that we are ingesting tobacco. You are bringing forward your own death by a few years. Next, more than 2,200 Indians die every day due to tobacco use. Presentation.
Can the person presenting like continue the presentation, please? I'll look what it is. You can just go ahead and talk. Oh, okay. So we were talking about the health hazards of tobacco. So yeah, apart from that, we have lots of statistics here. 90% of oral cancers are due to tobacco. 50% of all cancers in men are due to tobacco use. 25% of all cancers in women are due to tobacco use. And this is something I want to talk about how cancers in men is more than cancer in women, but at the same time, tobacco related cancer in women also exists. I have seen like places where people think that, especially women, they think that just because like there's this stereotype in movies even that men smoke more than women, and obviously it has become kind of for a feminism thing where you smoke because men smoke it, so why can't I? The thing is, no one is telling that women cannot smoke. They're telling that nobody should smoke. Smoking is bad for you, and obviously it is not, it's misplaced feminism. So I just wanted to address that here. So 90% of lung cancer deaths are caused due to smoking. So these are the health hazards due to tobacco. So next, let's learn about the economic hazard of tobacco. So there is this big number on screen. If you could see it, like it's a really big number, which is basically 1,171 crores. It is not lakhs, it is crores. 1,171 crores is the total economic cost that can be attributed to use of tobacco. Basically, crores of money is going towards ingesting tobacco, and of course direct medical cost and also indirect morbidity causes. So basically imagine what we could do with 1,171 crores. You could solve so many issues, but instead we are using it to solve an issue that can be prevented in the first place. So next, let's learn about the harmful effects of tobacco. I would say this is probably the thing that people know the most. If you tell them tobacco, this is something that they will definitely know, is that it causes cancer. But what people know less is that it has relations to heart disease, constructive, obstructive, chronic obstructive pulmonary diseases, and stroke. And apart from that, you can also see that there is possibility of lung disease, weak bones, heart disease, and also yellow teeth. This is something you will see like vaisanavanga, sometimes they'll have really yellow teeth, and that might be because they ingested tobacco in their youth. So next, let's learn about secondhand smoking. I would say iduthaan a lot of people don't know. A lot of like children and youth like me don't know about, because like now I want to talk about an experience that I had. So I was with 3 of my classmates, and we were all talking about like how we had been introduced to the concept of alcohol, and I was very surprised that out of the 4 people who I was with, I was the only person who had not ingested alcohol yet, which terrified me because like I'm not yet 16, but my friends had already ingested alcohol, and to be frank, they did not seem like they were worried about it. I was worried about it, but I couldn't say, because like obviously if you are the minority, you will immediately like try to diminish நம்ம எப்படிலாம் டிஃப்ரெண்டா இருக்குமோ அதை கம்மி பண்றதுக்கு தான் we'll try. We never try to voice out our opinions. So இங்க நான் இப்படி பேசுறேன், but அந்த சிச்சுவேஷன்ஸ்ல என்னால ஒண்ணுமே சொல்ல முடியல. I was just like, oh cool, nice. But then at the same time, now I was talking about like how I got exposed to the harmful effects of tobacco, because I live in a family where I was made aware of it. But when I told my friends about why I really like was afraid of being addicted to tobacco, the first response that I got was, oh, I think... Hello? Yes, yeah. Okay, can you scroll down to secondhand smoking slide? You can continue. Yes. Can you please scroll down to secondhand smoking slide? Raghu? Mr. Raghu? Tell me. Yeah, she was. Can you just operate the slides? Yeah, Oh, next slide? slide, please. Next slide. Next slide. Okay.
Yeah, Pratina, are you here? Which one? Next slide, next slide. Secondhand smoking in போட்ட slide க்கு. Okay, let me just continue. So secondhand smoking is probably like the one thing that people are not aware of. So what is secondhand smoking? Smoke from someone else's cigarette is called secondhand tobacco smoke, which means that all of us have been exposed to secondhand smoking at some point in our lives, and most of us go through it every single day. The moment I get down from my school bus to the moment I go to shop in a market, I am exposed to secondhand smoking every single day, and probably you also. So why is secondhand smoking harmful? So the thing is that smoke, whether or not you are smoking it or it is coming to you from someone else, in the end it will affect you. Maybe it will affect you less if you are not smoking it yourself, but if someone near you is smoking and you are also, inhaling the smoke, you are also at the same danger. So secondhand smoking is something we should all be aware of, and it is the reason why I continue to speak out against this, because it's not just enough for us to stop smoking. It is important that people around us also stop smoking, not only for their good, but also for our good. So this is one type of smoking that affects everyone. It affects adults, non-smokers, young children, and even babies. So this is something that I think we should all be aware of. So let's move on to learning about children against tobacco. Next slide, please. Prajna, you proceed, Prajna. I think he is having some problem with the slide sharing. You can proceed. Okay. So next up we have Children Against Tobacco. It's a student movement to work towards a tobacco-free environment. So through a student body, it aims at developing responsible citizens for the future generation. So the thing is that when we are talking about tobacco, often we focus on adults and we focus on, younger people, like people who are going to enter the workforce. But I think it's equally important to focus on school-age children, because school-age children, we are very susceptible to learning from adults. And if you see someone around you smoking, then you will be more likely to smoke in your future, because at the age, and also not even that at that age, throughout our life, people we admire, people who we love, when we see them doing something, we are psychologically proven to want to do that ourselves also. That's how social media and advertising works. Like early on, நம்ம பேசினது வந்து எப்படி advertisementsல they are showing a lifestyle that is not healthy for us. And the same goes for smoking also. You see so many people, like celebrities, smoking, and even though லைக் அது பார்க்கும்போது தெரியும், ஓகே இது நம்மளுக்கு நல்லது இல்ல, இது வந்து நம்ம பண்ணக்கூடாது, பட் அடுத்த டைம் பார்க்கும்போது நீ வந்து ஸ்மோக் அந்த சிகரெட்டை பார்க்கும்போது you won't think of like cancer or the total economic cost and the burden that can come from having it. You will immediately think of the hero or the heroine or the model who are smoking. It's basic human psychology, and I think we can use that to our advantage also. So when we have organizations like Children Against Tobacco, we create a community where we talk a lot about peer pressure, right? When we get pressured by our peers to do something that is not good for us. Similarly, you can also use it in a good way, or a community where everyone is aware of the harmful effects of tobacco, alcohol, and drugs. Imagine if you use that for good, where everyone, that your friends are strongly against smoking and alcohol, right? That is basically Children Against Tobacco, where you create a community where everyone is aware, and then you use that awareness to make other people also safe from tobacco. So children between the age of 8 and 18 years are eligible to become CAT, and it is present at both the school and community level. So here are the activities of a CAT unit. So first, we aim to create a tobacco-free zone around 100 yards of a school, and also we facilitate surveys of the zone itself. And this is probably what I think is the most important one, is educating the peers about hazards of tobacco usage and tactics of the tobacco industry. We work on sensitizing the parents and community on the evils of tobacco, and we conduct competitions for painting, drawing, essay writing, exhibitions, because obviously art and literature is such a powerful medium for expressing what you want, and I think it can be really effective in
expressing fighting against tobacco. So conducting CATS Day Out to monitor tobacco-free zones, conduct monthly meetings to share, evaluate, and initiate new activities, and reporting violations through Tobacco Monitor app. So these are the activities of a CAT unit. So next we come to talk about smoking in youth. 9 out of 10 start smoking before 20, and most are influenced by their so-called idols, who are mostly actors. Smoking among family members has the greatest influence. So this is what we already know. So what is basically causing all this? It's a mixture of idol worship, peer pressure, wanting to look cool, and also curious to know what it's like. And I honestly think that it is a tragedy that நம்மளுக்கு பிடிச்சவங்க actors and all these people, and even the government itself, people who we look up to, are all the people who are basically encouraging us to smoke or to use drugs, because even though அவங்க மைண்ட்ல நான் அது ஒரு ரோலுக்காக மட்டும்தான் பண்றேன், I am not, நான் பர்சனலா பண்ணாட்டி கூட நான் ஜஸ்ட் இந்த மூவிக்காக பண்றேன். But that is not the case. When people see you, you have a responsibility to show that smoking and drugs and all of these things are not good for you. But when you see that an actor is doing it, even though you know it's not good for you, in your mind you'll immediately associate it with being cool. And as I was telling about the experience that I had, where I was talking with my friends and I discovered that except me, everyone had ingested alcohol at some point in their life. And I was shocked that they were so calm about it. But then when I started speaking about smoking, they were all like, oh no, smoking is really bad. The thing is that smoking and alcohol are both drugs in the end, but then society, when they're marketed in a way where alcohol is seen as a social thing, where friends oda vella porama or a beer, that is like the common social norm, whereas smoking is seen as kind of a more evil thing, whereas in reality both of them are drugs, and ingesting it is both evil in its own way for your own body. So we should stop making like drugs a social like construct, and we should start thinking about whether it's worth it. Just எனக்கு முன்னாடி பேசினவங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு நிமிஷம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முன்னாடி கூலா இருக்கிறதுக்கு ஒரு லைஃப் டைம் ஃபுல்லா do you want to regret it? For me, it's personally no. And if I never want any of my friends to experience like this, because இப்போ you might think that okay, I'm being cool, but later on you don't want to regret it. And I'm glad to say that my friends right now are all aware of this, and that I don't have to talk to them about this. But I know many people, many kids who boasted about having a smoke or having a drink, and I didn't know how to respond to that, because when you are in that peer pressure mindset, when you are thinking that you're being cool, you'll be in denial of the fact that you're doing something that's not good for you. And that is why communities like CAT can be effective, because it's not just adults telling you that it's a tappuna. Like நம்ம own life ல ஏதோது அப்பா அம்மா சொன்னா நம்ம கேக்குறதோட நம்ம friends ஏதோது சொன்னா நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் யோசிப்போம்ல. Similar to that, CAT அதான் பண்ண ட்ரை பண்ணுது, where children மூலமா we are trying to bring forth the message that tobacco is basically actively harming yourself, and that no student, no children, no human should ever be exposed to it in general. So next, let's move on to talking about the rules and regulations. So India all public places should be smoke-free zones. This is something that I don't think is completely being enforced, because I still see people smoking around me sometimes. But India is a better place than some other nations where you can see smoking is very common. There's also a ban on free, like open tobacco advertising, promotion and sponsorships, and health warning should be there on all tobacco products, and taxes on tobacco products should be more. So next, let's talk about the Tobacco Monitor app, through which you can do multiple things. As a CAT member, you can participate in their campaign. You can also take part in the Quit Tobacco movement. And if you're seeing any violations of the rules around you, you can also report that through the app. So lastly, I also want to talk about the monitoring process of 100 yards. So a school which is under the TOFI
the Toffee campaign, which basically states that 100 yards around that school, there should be no vendors who are selling tobacco products or tobacco affiliated products. And this is something that I think all schools should try to implement in their own areas, because by making sure that 100 yards sutti you can't sell tobacco products, you are ensuring that they're not thinking about tobacco at all. Because the thing is that when we associate something with school, like if there's a tobacco shop near my school, I will automatically associate, tobacco with being in school, and that will obviously create more chances of smoking as I grow up. So no child should ever be exposed to that, which is why I think that all schools should try and enforce the 100 yards rule. And if anyone is violating the 100 yards rule, then you should definitely report it through the app, which I mentioned before. So finally, I would like to thank every single CAT member and CAT student, because you are creating a better future, not only for yourself, but for everyone. உன்னை சுத்தி இருக்கவங்களுக்கும் உனக்கும் நீ வந்து ஒரு better environment create பண்றதுல you are making active efforts, and that is so much more than other people, even adults, because you are being a better person. And if anyone right now is in addiction, I would want to tell you that, first thing is to stop denying it. It is okay, you've made a mistake, but there's still time to fix it. So let's talk about what we can do. We are talking about all the problems and all the initiatives, but as a person, what can I do? First of all, educate yourself. தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க எதெல்லாம் இருக்கு, இத மாதிரிலாம் வந்து டொபாக்கோல வந்து இந்த bad things இருக்கு, and beyond that இந்த nicotine வந்து will addict you. Learn about the science behind tobacco and why it's addictive, because in the end I think knowing about something is the best way to educate yourself and also defend yourself from it. Second of all, empowerment. I personally think knowledge is power oda adhigama knowledge is empowerment. Empower meaning you not only you're distributing that power to other people also. So empower yourself. புரிஞ்சுக்கோங்க எதனால வந்து smoking வருது, social settings la what role does it play, because இதெல்லாம் பார்க்கும்போது you will see signs of people who are succumbing to peer pressure, and staying together is staying strong in the end. So finally, let's also talk about awareness. நீ இப்போ இங்க நீங்க like நாங்க பேசுறதுல இருந்து என்ன கத்துக்கிட்டீங்களோ மத்தவங்ககிட்டயும் போய் சொல்லுங்க, because இது மாதிரி தான் we can spread awareness about it. And நம்ம daily we talk about celebrities or actors, which பண்ணாதீங்கன்னு சொல்ல, obviously it's a lot of fun, but also talk about these things. Talk about tobacco and like its disadvantages, and also இந்த மாதிரி events attend பண்ணுங்க. And as a member of our society, these are all the things you can do to like take part in the fight against tobacco. Also, நீங்க இப்போ ஒரு child இருந்தீங்கன்னா definitely get involved with organizations like CAT. We need more members, and we would love to have you. In one thing now, we'll definitely be very happy. And of course, conduct your own webinars and events. Videos பண்ணுங்க, art பண்ணுங்க, உங்களுக்கு என்ன பண்ண பிடிக்குமோ அது வழியா send out a message that you are against tobacco, and that is definitely best way to do it. Finally, seek help if you are into addiction, or not even addiction. If you are struggling now, just seek help. It is really important. I know it's stressful where நம்ம பண்ணுவோம், நம்ம படிக்கிறோம், and then அதையும் நல்லா பண்ணோம், at the same time mental healthயும் பார்த்துக்கோங்கன்னு சொல்லுவாங்க, and at the same time they'll say also fight tobacco. At the same time, there's so many responsibilities that as maybe a child that other people don't recognize, but we know that we have, right? So even if you're not comfortable with speaking to the adults around you, speak to your friends at least, teachers, whoever you trust, அவங்ககிட்ட போய் பேசுங்க, கஷ்டம் இருந்தா சொல்லுங்க. And if you're lucky enough, talk to a therapist. It will help you and you will come out of it. And I have gone through it myself, where difficulties irundha immediately you assume that மத்தவங்களுக்கு இல்லன்னு. But எல்லாரும் கஷ்டப்படுறோம்னா obviously எல்லாம் சேர்ந்து இருந்தா இன்னும் ஈஸியா இருக்கும். And tobacco against the fight பண்றதுலயும் it's an important part. Talk to people and seek help. And I thank everyone who has come here today, because you have taken a step to educate yourself and empower yourself, and that is the first step to fighting against tobacco. Thank you so much for giving me this opportunity, and I'm sorry for the issues with the presenting. Thank you. Thank you, Krishna.
I think you have again told a lot about what tobacco is actually with your opening statement, which said, know your enemy to defeat it. அதை பேஸ் பண்ணி தான் நீங்க ஃபுல்லாவே பேசியிருக்கீங்க. யூ டோல்ட் அஸ் டொபாக்கோனா என்ன, எங்க படிச்சிருக்கோம், எங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம அதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம், அங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி யூ தென் கேம் அப்பான் அது எந்தெந்த ஃபார்ம்ஸ்ல எல்லாம் கிடைக்குது, அதை நம்ம எப்படி நமக்கு ப்ரொஜெக்ட் பண்றாங்க, நமக்கு நம்ம அகேன் வித் among students how it is being promoted, and you yourself being a student you again told உங்களோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் எல்லாமும் சொன்னீங்க. லைக் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து they were very cool about it, you are not okay with that, but you didn't have a say there. இப்போ இங்க நீங்க போல்டா பேசுற மாதிரி back then you were not able to say that. Again I think இங்க இருக்க நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நீங்களுமே அதே மாதிரி இஷ்யூஸை ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. உங்களுக்கு மனசுல தோணி இருக்கும், ஆமா இது தப்பு பண்ணக்கூடாது, ஃப்ரெண்ட்ஸ் தப்பு பண்றாங்க அப்படிங்கறது உங்களுக்கு தோணி இருக்கும். பட் அந்த இடத்துல ஜஸ்ட் in order to fit in with your group, நானும் இவங்கள மாதிரிதான், நானும் உங்கள மாதிரிதான், நான் வந்து இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலன்னா doesn't mean I don't want to feel left out, rejected எனக்கு ஃபீல் பண்ண வேண்டாங்கிறதுக்காகவே nobody would have voiced out their opinion as you said. நானும் ஃபிட் இன் ஆகணும். அது பேசிக்கா டீனேஜர்ஸ் அண்ட் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் we always have this mentality, நான் இந்த இடத்துல ஃபிட் இன் ஆகணும், நான் என்ன வந்து யாருமே ஒதுக்கி வச்சிடக்கூடாது. அதனாலே வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா they wouldn't voice out their actual opinion, even if they're not okay with all these substances or tobacco in any form. இப்போ hookah bar போறது வந்து it is a very casual thing ன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. நிறைய ஸ்டேட்ஸ்ல வந்து ஒரு ஸ்ட்ரீட்ஸ்ல எல்லா கார்னர்ஸ்லயும் will have hookah bars, there will be a lot of pipes being sold out in each and every corner of the street. நீங்க சொன்ன மாதிரி again அந்த ஸ்கூல் ஜோன்ல இருக்கு, அந்த 100 yards ரேடியஸ்ல இருக்கு அப்படிங்கிறப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா they'll have a thought, ஓகே இது இங்க இருக்கு அப்படின்னா எனக்கு இது நான் யூஸ் பண்ணலாம்னு அர்த்தம். அது தப்பு கரெக்ட்னா நமக்கு யோசிக்க தெரியாது. அவைலபிலிட்டி இருக்கு அப்படின்னாலே இட் மீன்ஸ் தட் யூ கேன் யூஸ் இட், அந்த மாதிரி ஒரு மென்டாலிட்டி தான் வரும். ஸோ த்ரூ தட் ஆப் யூஆர் ஆல்சோ டூயிங், இங்க இருந்துச்சு அப்படின்னா ரிப்போர்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா அகேன் தட் இஸ் a very good initiative. ஏன்னா பார்த்தோம் அப்படின்னா வேணும் அப்படிங்கிறது தோணும். நீங்க சொன்னீங்கல்ல நமக்கு பிடிச்ச அடல்ட்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க அப்படிங்கிறப்போ நமக்கும் அதை யூஸ் பண்ணணும்னு தோணும். there is a theory called social learning theory. Again that theory says that children learn things by seeing what other people do. இப்போ ஒருத்தங்களுக்கு வந்து ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு அதுல ஒரு ரிவார்ட் கிடைக்குது அப்படின்னா இவங்களுக்கும் அந்த ரிவார்ட் வேணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. அவங்க அதை ஸ்மோக் பண்றாங்க, டொபாக்கோ ஏதோ ஒரு ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்றாங்க, அதனால அவங்க ஹாப்பியா இருக்காங்க, they look cool or other people consider them as cool students or cool human beings அப்படின்னு யோசிக்கிறப்போ என்னையும் அவங்க அப்படி பார்க்கணும் அப்படிங்கிறப்போ அகேன் நம்ம பாக்குறதுனால நம்ம அதை கத்துக்கிறோம். நம்மள சுத்தி இருக்க அடல்ட்ஸ், நீங்க சொன்ன மாதிரி மீடியா இன்ஃபுளுன்ஸ் இருக்கு, நம்ம ஃபேமிலி பீப்புள் இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்றது இருக்கு, நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸே இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்றது இருக்கு. அகேன் த்ரூ கேட் யூ ஆர் பேசிக்கலி சேயிங் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸே வந்து நம்ம ஐ மீன் வாட் டு சே, இங்க படிக்கிறத நம்ம வெளியில போய் சொல்றோம், அவங்களுக்கு வேண்டாம் இது வேண்டாம் அப்படின்னு உங்க ஃப்ரெண்ட் உங்களுக்கு சொல்றப்போ தட் இஸ் என்டையர்லி நியூ திங். நீங்க சொன்ன மாதிரி அகேன் ஒரு அடல்ட் கிட்ட போய் பேசுறதுக்கு சம்டைம்ஸ் கிட்ஸ் ஆர் அஃப்ரைட். ஸ்டூடெண்டா இருக்கப்போ ஓகே இப்ப நான் எனக்கு வந்து ஸ்மோக் பண்ணணும்னு ஆசையா இருக்கு, நான் பண்ணிட்டேன், நான் கண்டினியூ பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டேன், என்னால இப்ப இதை ஸ்டாப் பண்ணணும், எனக்கு ஹெல்ப் வேணும், ஆனா பேரண்ட்ஸ் கிட்ட பேச பயமா இருக்கு அப்படிங்கிறப்போ அகேன் ஸ்கூல்ஸ்ல தேர் ஆர் யூ ஹேவ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி கேட் மாதிரி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்கிறப்போ யூ கேன் கோ சீக் ஹெல்ப் தேர். ஆர் most of the schools are having counselors also. Now counselors, they'll be of great help when it comes to substance abuse or any alcohol or any sort of drugs in the form la eduthukkalum sari, be it a small thing called pull-up or direct alcohol or cigarettes or pipes or hookah or they're even using cannabis, whatever it is, you have to seek help. Again I think Prajna made that point a very strong thing. எல்லாருமே சேர்ந்து peer pressureனால குடிக்கிறோம் அப்படிங்கிறப்போ we can also do the other way around. எல்லாருமே சேர்ந்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் 4 பேர் குடிக்கல, நீங்க மட்டும் குடிக்கிறீங்க, உங்களை தப்பா அவங்க பாக்குறாங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளும் அங்க குடிக்க மாட்டோம் இல்லையா? So peer pressure is not only going to influence the way you consume alcohol or how many times you consume alcohol, it can also help you to not consume alcohol. So you students who are listening to this session right now, make sure you're not letting your friends get into that realm. You're not letting your friends' health to be spoiled. Thank you, Prajna, for your thoughtful insights again. Now I would welcome Mrs. Divya Rajkumar. In this context of young generation, usually youngsters have to navigate a multitude of challenges and transitions. Again, all these challenges and transition is going to blur the boundary between what is actually there. Basically, it is going to blur the boundary between the reality and fantasy. Thus, adopting a comprehensive lifestyle modification strategy. இத்தனை நாள் வந்து நாங்க பார்த்திருக்கோம், குடிக்கிறோம், இப்ப திடீர்னு வந்து நீங்க அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றீங்க, இதெல்லாம் தப்புன்னு சொல்றீங்க, எங்களுக்கு இத்தனை நாள் தெரிஞ்சிருந்தாலுமே இந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா நீங்க
சொல்றீங்க அப்படிங்கிறப்போ they need to know a lot things about it. So it not just includes the dietary and exercise habits, but also another factor called mental health. நமக்கு ஸ்டார்டிங்ல அருண் சாருமே சொன்னாங்க mental health, and he was talking about emotional intelligence also. The way you manage your emotions, your mental health, your stress management, and social connection is also important. So by addressing these components here collectively, we aim to promote the sustainable and positive changes that contribute to a healthier and more fulfilling life. So to discuss the integrative approach to lifestyle modification in young adults, here comes an eminent speaker who has been awarded as a best psychologist in the year 2021 by Indian Cancer Society, and she's an active member of International Psycho-Oncology Society. I'm delighted to welcome Mrs. Divya Rajkumar, psycho-oncologist from Cancer Institute, Adyar. Over to you, ma'am. So I'm very happy to be part of this wonderful webinar today. Thank you for this opportunity. My topic for the day is integrative approach to lifestyle modification. So இன்னைக்கு இருக்க அடல்ட்ஸ்க்கு அடல்ட்ஸ்க்கு வந்து யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு முக்கியமா இது வந்து ஐ ஃபீல் ஹெல்த் ப்ரமோஷன் இஸ் அ நீட் ஃபார் த அவர் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். நம்ம இன்னைக்கு இந்த காலையில இருந்து நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க, டொபாக்கோ பத்தி பேசினாங்க. அருண் சார் வந்து நம்மளோட 4 மெடிசின்ஸ் பத்தி ரொம்ப அழகா டச் பண்ணாங்க. பாடம் சார் பேசினாங்க. ஸோ எல்லாத்துலயுமே நம்மளோட இன்னைக்கு நான் இன்க்ளூட் பண்ண போற டாபிக் தான் வந்து இருக்கு. ஸோ இது எல்லாமே நம்ம எப்படி ஒரு இன்டகிரேட்டிவ் அப்ரோச்சா நம்மளோட ஹெல்த் அண்ட் ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைலுக்கு எப்படி நம்ம வந்து வைக்க போறோன்ற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் என்னோட டாக் மூலியமா நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போறேன். ஸோ இந்த இன்டகிரேட்டிவ் அப்ரோச்ல என்னென்ன ஃபேக்டர், என்ன முக்கியமா நான் கவர் பண்ண போறேன் 3 விஷயம் மட்டும் ஷார்ட்டா ஸ்வீட்டா உங்களுக்கு நான் முடிக்க போறேன். பிகாஸ் எல்லாரும் இப்ப பசி எடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்கோம். 12:30 மணி ஆயிடுச்சு ஆல்மோஸ்ட். ஸோ இந்த 3 ஃபேக்டர் என்னென்னு பார்த்தோம்னா, ப்ரிவென்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் நம்மள வந்து இந்த ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல்ல இருந்து எந்த ஒரு விஷயம் வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணுது, ஒரு யங் அடல்ட் இல்ல அடலசன்ட்ல இருக்கவங்களுக்கு என்னெல்லாம் ப்ரிவென்ட் பண்ணுது, எந்த ஒரு விஷயம் ரொம்ப ப்ரிவென்டிங்கா இருக்கு, அண்ட் ஹோலிஸ்டிக்கா ஒரு இன்டகிரேட்டிவ் அப்ரோச்னா என்ன, அது நம்ம எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் நம்ம டே டு டே லைஃப்ல, அதுதான் வந்து உங்களுக்கு நான் இன்னைக்கு சொல்ல போறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஃபேக்டர்ஸ்லாம் என்னென்ன ப்ரிவென்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்ப்போம். Is my screen on the presentation mode? Yes, ma'am, it is in the Yes. presentation mode. So first one is media influence, and followed by the psychological factors, increased westernization. இந்த 3 விஷயம் வந்து ரொம்பவே நம்மளுக்கு வந்து இன்னைக்கு நம்மளோட லைஃப்ல வந்து ஒரு பெரிய பேரியரா இருக்கு. ஸோ மூவிங் ஆன் டு த மீடியா இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ன்றது எப்படி நம்மள வந்து நம்ம யங்ஸ்டர்ஸை வந்து டே டு டே லைஃப்ல இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தா, இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சோஷியல் மீடியா, இந்த சோஷியல் மீடியாவையும் நம்ம வந்து டே டு டே லைஃப்ல வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து கனெக்டடா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா, அதுக்கும் நம்மளுக்கும் ஒரு பெரிய பாண்ட் இருக்கு. ஸோ அந்த பாண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து 81% ஆஃப் த யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து இந்த சோஷியல் மீடியால வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்லுது 2021ல. ஸோ ஆல்சோ கான்ஸ்டன்ட் யூஸ் பை டீன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 45% ஆஃப் த டீன்ஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த சோஷியல் மீடியாவை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இப்படி யூஸ் பண்ணா என்ன ஆகும், கண்டிப்பா அடிக்ஷன் இருக்கும். அப்ப அடிக்ஷன் லெவல் பாத்தீங்கன்னா 61% ஆஃப் த social media is leading to lifestyle changes. நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சே பண்ற அளவுக்கு இந்த சோஷியல் மீடியா அடிக்ஷன் வந்து ஒரு கான்ட்ரிபியூட்டிங் ஃபேக்டரா இருக்கு. சரி, இப்ப இவ்வளோ காலையில இருந்து கண்டிப்பா நிறைய 3 பேர் 4 பேர் டாக்ல வந்து சோஷியல் மீடியா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பத்தி நம்ம கண்டிப்பா பார்த்திருப்போம். என்னென்னலாம் வந்து நம்மளுக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கு நம்மளோட யங்ஸ்டர்ஸ்ல இருக்குன்றது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம். ஆனா நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல்லையும் நம்ம ஹெல்த்லயும் வந்து ஒரு டிசீஸ் வர அளவுக்கு இல்ல நம்மளோட ஹெல்த்தை பாதிக்கிற அளவுக்கு சோஷியல் மீடியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி யாராவது யோசிச்சிருக்கோமா? இல்ல. கண்டிப்பா நம்ம ஹெல்த்துக்கும் சோஷியல் மீடியா நம்மளோட யூசேஜ்க்குமே ஒரு பெரிய கனெக்ஷன் இருக்கு. லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு தி ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஸ்லீப். அருண் சார் வந்து காலையிலேயே முதல் சொன்ன ஒரு ஃபேக்டர் பாத்தீங்கன்னா பிசிக்கல் ஹெல்த்ல ஸ்லீப்பை பத்தி தான் அட்ரஸ் பண்ணாரு ரொம்ப அதிகமா. ஸோ அந்த ஸ்லீப்ன்ற ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம எல்லாரும் எதுக்காக தூங்குறோம்னு நினைக்கிறீங்க? நம்ம பாடிக்கு வந்து ஒரு ரெஸ்ட் வேணும். நம்ம வந்து நம்மளோட ஹார்மோன்ஸ் வந்து ஒரு
ஒரு கரெக்டான அளவுல செக்ரேட் ஆகணும் இது எல்லாமே. பட் நம்மளோட பாடி ஃபங்க்ஷனுக்கும் நம்மளோட ஹெல்த்துக்கும் ஸ்லீப் தான் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டரா இருக்கு. ஃபாலோட் பை இந்த ஸ்லீப் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம ஃபேஸ் பண்றதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இட் இஸ் லைக் கண்டினியூஸ் ஒரு கனெக்டட் ப்ராசஸ் மாதிரி இருக்கு நம்மளோட ஹெல்த்ல. ஃபாலோட் பை த இம்பாக்ட் ஆன் ஐஸ். இப்போ சோஷியல் மீடியால வந்து பாத்தீங்கன்னா சும்மா நம்ம வந்து சாப்பிட்டு ரிலாக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம போன் எடுப்போம் நைட்டு. பட் பார்த்தாக்கா நம்ம உட்காந்துட்டு ஒரு 1 hour 2 hour நம்ம வந்து எப்படி நம்ம அதுல வந்து அவ்வளவு நேரம் நம்ம அதை பார்த்துட்டு இருப்போம், நம்மளுக்கே தெரியாது. என்ன கண்டென்ட் பார்ப்போம்னு தெரியாது. நம்ம வந்து 1-2 hours வந்து ஸ்க்ரால் பண்ணியே அதுல போயிடும். பட் அது என்ன ஆகுது அங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளோட ஐஸ்ல வந்து ஒரு எஃபெக்ட கொடுக்குது. நம்மளோட அண்ட் ஆல்சோ ஃபாலோட் பை த பொசிஷன். நம்ம எப்படி உட்காந்து சோஷியல் மீடியா நம்ம ஒரு போனை யூஸ் பண்ணுவோம், இல்ல கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம். நம்மளோட ஒரு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம ஒரு கம்ஃபர்டபுள் பொசிஷன்ல சோஃபால சாஞ்சு உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம், இல்ல வந்து நம்ம வந்து படுத்துட்டே நம்ம போன் பார்த்துட்டு இருக்கோம். நம்ம கம்ஃபர்டபுளா தான், நம்ம எதுவுமே நம்மள டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கலையே, நம்மளுக்கு இதெல்லாம் என்ன ஆக போகுது? நோ, இட் இஸ் நாட் தட். நம்மளோட பொசிஷன் இது வந்து இட் ஹாஸ் அ கிரேட்டர் எஃபெக்ட் ஆன் அவர் பாடி இன் ஃபியூச்சர். ஹெல்த்ன்றது வந்து ஒரு கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ். இப்ப எனக்கு 20 வயசு தானே ஆகுது, எனக்கு வந்து 18 வயசு தானே ஆகுது, எனக்கு ஹெல்த்னால இப்ப போன் வச்சு பாக்குறதுனால எனக்கு என்ன ஆயிட போகுது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம். பட் வந்து அது விஷயம் இல்ல. முக்கியமான ஃபேக்டர் என்னன்னா, நம்ம இப்ப எப்படி இருக்கோமோ தட் ஹாஸ் அன் ரிஃப்ளெக்ட் ஆன் அவர் ஃபியூச்சர் ஹெல்த். இப்போ நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம ஹெல்த்தை வந்து கரெக்டான ஹெல்தி ஹேபிட்ஸ் வச்சுக்கிறோமோ that will going to give you a very good healthy life in your future. ஸோ இப்போ வந்து சில ஸ்டடீஸ்லாம் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிருக்கு, ஏர்லி ஆன்செட் ஆஃப் லோ பேக் பெயின், நெக் பெயின், இதெல்லாம் வந்து யங் அடல்ட்ஸே வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் ஆல்சோ இந்த மீடியா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து நம்மள எங்கெல்லாம் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னா, ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் திங் வந்து பாத்தீங்கன்னா செடென்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல். நம்ம சோஷியல் மீடியால வந்து நம்ம ஜஸ்ட் இன்ஸ்டாகிராம் பாக்குறோம், ஃபேஸ்புக் பாக்குறோம், இல்ல வந்து டிண்டர், இப்போ நிறைய ஆப்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. பட் அதுல நம்ம என்னெல்லாம் நம்ம வந்து நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல்ல வந்து இன்க்ளூட் பண்ணுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க ஒரு இன்ஸ்டாகிராம்ல வந்து ஒரு போஸ்ட பாத்துட்டு இருக்கீங்க, கீழே வந்து பார்த்தா ஒரு ட்ரெஸ் ஷாப்போட ஆட் வரும், இல்ல அது இல்லாட்டி ஒரு ஃபுட் ஆர்டரிங் ஆப் வரும். இந்த ஆப்ல வந்து நான் வேகமா ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணிடுவேன், இந்த ஆப்ல பண்ணா எனக்கு 5 minutesல நான் என்ன கேட்கணும்னா எனக்கு வந்துடும். ஸோ இது எல்லாமே உங்களை என்ன பண்ணுதுன்னா, நம்மள ஒரு எத்தனை பேர் நம்ம வந்து பக்கத்து ஸ்ட்ரீட்ல இருக்க ஒரு ஃபுட் ஷாப்ல போய் ஃபுட் ஒரு நைட்டு டின்னர் வாங்கணுமோ, இல்ல இன்கேஸ் வீட்ல குக் பண்ண முடியல, வேற வழி இல்ல, ஒரு கடைக்கு போறத கூட நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி அந்த ஒரு போனுக்குள்ளேயே நம்ம எல்லாமே ஆர்டர் பண்ணி முடிச்சிடுறோம். We are not even taking efforts to go out and explore. ஒரு ட்ரெஸ் வாங்குறதுக்கோ, ஒரு ஃபுட் வாங்குறதுக்கோ, இதெல்லாம் ஒரு பேசிக்கான விஷயங்கள். ஆனா அதுக்கே வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப கன்ஃபைன்டா நம்ம போன்லயே நம்ம முடிச்சுக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி அது வந்து எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா, நீங்க போன் வேற ஏதோ ஒரு ஆப்பை பார்த்துட்டு இருக்கும் போது அது உங்களை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது. இதெல்லாமே நம்ம டே டு டே லைஃப்ல நடக்குது. பட் இதனால என்ன ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வரும்னு பாத்தீங்கன்னா, ரொம்ப சீக்கிரமா கார்டியோவாஸ்குலர் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். இப்போ வந்து நம்ம வெளிநாட்டுல எல்லாம் பார்த்தாதான் யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃபேட்டா இருப்பாங்க. நம்ம ஊர்ல எவ்வளவு பேர் வந்து ஒபேஸ் ஸ்டேட்ல இருக்காங்கன்ற ரேட் வந்து ரொம்பவே இன்க்ரீசிங்கா இருக்கு. மஸ்குலர் இம்பேலன்ஸ் இதெல்லாமே வந்து ரொம்ப ஏஜ்ட் பாப்புலேஷன்ல வர இஷ்யூஸ் யங்ஸ்டர்ஸ் கிட்டே இப்போ ரொம்ப ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. மூவிங் ஆன் டு த சோஷியல் மீடியா அண்ட் மென்டல் ஹெல்த். இப்போ வந்து நம்ம சோஷியல் மீடியாவுக்கும் மென்டல் ஹெல்த்துக்கும் என்ன இருக்கு? நம்ம கொஞ்ச நேரம் ஃபேஸ்புக் இதை பாக்குறோம் அப்படின்னா, நோ, தேர் இஸ் அ கிளியர் அசோசியேஷன் ஆஃப் மென்டல் ஹெல்த் அண்ட் சோஷியல் மீடியா. இப்போ நம்மளுக்கு வந்து இட் லீட்ஸ் டு an unclear thinking pattern and concentration. எவ்வளவு பேரு நம்ம வந்து இந்த ஒரு வேலைக்காக தான் நான் இந்த போனை எடுத்து இப்ப நான் யூஸ் பண்றேன், வேற என்ன இந்த பர்பஸ் எனக்கு இது கிடையாது, இந்த போன்ல எனக்கு இந்த ஒரு வேலை தான் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கிறதே கிடையாது. போனை எடுக்கிறது வேற ஒரு பர்பஸ்க்கு எடுக்கிறது, அந்த மீடியால போனதுக்கு அப்புறம் அது அப்படியே டைல்யூட் ஆயிட்டு நம்ம எதுக்காக எடுத்தோன்றதே மறந்து ரொம்ப நேரமா பார்த்துட்டு இருக்கோம். அண்ட் இட் ஹாஸ் an effect on your anger, I mean your emotion, anxiety, depression. சோஷியல் மீடியா ஃபெட்டிக்னு ஒரு புது வேர்டே காயின் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து சோஷியல் மீடியா ஃபெட்டிக்னா என்ன? ரொம்ப நேரமா நம்ம போன் பார்த்துட்டே இருக்கிறதுனால நம்மளோட மைண்ட் வந்து ரொம்ப டயர்ட் ஆகுறது. இதுதான் சோஷியல் மீடியா ஃபெட்டிக்னு சொல்றாங்க. இது வந்து நம்மளோட பாடியிலையும் இம்பாக்ட் பண்ணும். சில பேருக்கு வந்து ஆல்ரெடி ஏதோ ஒரு ஆங்ஷியஸா இருக்கீங்க,
மேபி இட் கேன் பி டியூ டு யுவர் எக்ஸாம்ஸ், இல்ல வந்து ஒரு பியர் ப்ரெஷர், உங்களுக்கு ஒரு பர்சனல் ப்ராப்ளம் இருக்கு அதனால நீங்க ஆன்ஷியஸா இருக்கீங்க, இல்ல வந்து யூ ஹாவ் சம் சைன்ஸ் ஆஃப் டிப்ரெஷன். இதெல்லாமே நீங்க இது சம்டைம்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாத அளவுக்கு கூட this is taking us to another extent, leading to an unclear thinking pattern. So இதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இம்பாக்ட் ஆயிருக்கு நம்மளோட மென்டல் ஹெல்த்ல. சோஷியல் ஹெல்த் மீடியாவும் நம்ம மென்டல் ஹெல்த், பிசிக்கல் ஹெல்த் பார்த்துட்டோம். பட் என்ன நம்மளோட பேரியர், சைக்கலாஜிக்கல் ஃபேக்டர் என்ன நம்மள வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு நம்மளோட ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைல் வந்து ஒரு நல்ல ஹெல்த் மெயின்டைன் பண்றதுன்னு பாத்தீங்கன்னா லேக் ஆஃப் கோல்ஸ். லேக் ஆஃப் கோல்ஸ்ன்னு நான் இங்க சொல்ல வர்றது என்னன்னா, உங்களோட நான் வந்து என்னோட கெரியர்ல நான் இதாகணும், நான் வந்து இது நான் இந்த டிகிரி முடிக்கணும், நான் இது பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் மட்டும் கிடையாது. எவ்வளவு பேருக்கு ஹெல்த் கோல்ஸ் இருக்கு? எவ்வளவு பேர் வந்து இன்னைக்கு நீங்க ஹெல்த் வந்து என்னோட ஹெல்த் நான் இன்னைக்கு இப்படிதான் வச்சுக்க போறேன், என் பிஎம்ஐ இது, என்னோட பிஎம்ஐக்கு ஏத்த மாதிரி நான் என் வெயிட் மெயின்டைன் பண்ண போறேன். How many of you live really thinking about your health goals, right? Maintaining a healthy life is a goal. அது எத்தனை பேர் வந்து இன்னைக்கு நீங்க இந்த எங்கா இருக்கிற டைம்ல உங்களுக்கு அதுவும் ஒரு கோல்னு எத்தனை பேர் இன்னைக்கு நீங்க நினைச்சிருக்கீங்க? Or have you ever like tried, இது என்னோட ஹெல்த் கோல், இந்த இயர் ரெசல்யூஷன் எடுக்கும்போது நான் இந்த ஹெல்த் கோல் வந்து நான் செட் பண்றேன் அப்படின்னு எத்தனை பேர் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கீங்க? அண்ட் டிக்ரீஸ்ட் அவேர்னஸ் அபவுட் யுவர் ஓன் பாடி அண்ட் ஹெல்த். எவ்வளவு பேர் நம்ம வந்து நினைக்கிறோம் இன்னைக்கு வந்து நான் கரெக்டா ரெகுலரா என்னோட ஸ்லீப் வந்து இவ்வளவு நேரம் நான் தூங்குறேன்னா, அருண் சார் காலையில சொன்னாங்க, இப்ப நான் வந்து இந்த எக்ஸாம் நான் கிளியர் பண்ணி ஆகணும், நான் இந்த இதை நான் பண்ணணும், இது நான் வந்து தூங்காம நான் இவ்வளவு நேரம் படிச்சுட்டா கண்டிப்பா என்னால இதை நான் கிளியர் பண்ணிட முடியும் அப்படின்னு எத்தனை பேர் வந்து நம்ம இன்னைக்கு நினைச்சிட்டா அதை மட்டுமே நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம்? கிடையாது. உங்க ஸ்லீப் கண்டிப்பா ஹேஸ் அன் எஃபெக்ட் ஆன் யுவர் ஹெல்த். கண்டிப்பா நீங்க ஸ்லீப்பை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி தான் வந்து உங்களுக்கு நீங்க உங்க கோல் அச்சீவ் பண்ணணுன்ற ஒரு பாயிண்டே கிடையாது நம்மளோட இதுல. அண்ட் எவ்வளவு பேர் வந்து இன்னைக்கு டெய்லி நான் வந்து இன்னைக்கு காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் இது சாப்பிட்டேன், மத்தியானம் லஞ்ச் இது சாப்பிட்டேன், நைட் நான் இது சாப்பிட போறேன். எவ்வளவு பேர் உங்க ஃபுட்டை லவ் பண்ணி சாப்பிடுறீங்க? எவ்வளவு பேருக்கு வந்து உங்க ஃபுட் மேல வந்து இஷ்டம் இருக்கு? அதை யாராவது இன்னைக்கு கான்சியஸா திங்க் பண்ணிருக்கீங்களா? ஸோ இது எல்லாமே செல்ஃப் அவேர்னஸ் ஆன் யுவர் பாடி அண்ட் ஹெல்த் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஆனா இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்குள்ள லேகிங்கா இருக்கு. ப்ரொகாஸ்டினேஷன். ஸோ ப்ரொகாஸ்டினேஷன் பாத்தீங்கன்னா சில பேர் வந்து இது எல்லாமே எனக்கு தெரியும் மேம், நான் வந்து இதெல்லாம் டே டு டே லைஃப்ல நான் வந்து இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன், பட் எனக்கு இது ஸ்டார்ட் பண்றணும் அப்படின்னாலே வந்து ஒரு கஷ்டமா தான் இருக்கு, நான் நாளைக்கு பண்ணிக்கிறேன், இல்ல நான் நெக்ஸ்ட் மந்த்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தள்ளி போடுற அந்த ஒரு விஷயம் வந்து இட் இஸ் அ கிரேட் பேரியர் நம்மளோட ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைல ஃபாலோ பண்றதுக்கு. ஸோ மூவிங் ஆன் டு த வெஸ்டர்னைசேஷன். இதுதான் நம்மளோட தேர்ட் பாயிண்ட் நம்மளோட ப்ரிவென்ட் ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைல் காரணத்துல. ஸோ வெஸ்டர்னைசேஷன் எப்படியெல்லாம் நம்மளோட கல்ச்சரை இம்பாக்ட் பண்ணிருக்கு அப்படின்றது வந்து ரொம்ப அழகா வந்து பவித்ரா மேம் அவங்களோட டாக்ல கவர் பண்ணியிருந்தாங்க. பர்த்டே ட்ரீட். எவ்வளவு பேர்லாம் வந்து கண்டிப்பா இன்னைக்கு இங்க பிரசன்ட் ஆயிருக்கிற ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் ஆகட்டும், காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் ஆகட்டும், உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு பர்த்டே ட்ரீட் கொடுக்காம இருக்க முடியுமா உங்களால? ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 20 years மேபி என் ஸ்கூல் டைம்லயோ இல்ல வந்து என் பேரண்ட்ஸ் ஸ்கூல் டைம்லயோ இந்த பர்த்டே ட்ரீட்ன்ற ஒரு ஒரு வேர்டே கிடையாதுன்னு. ஸோ பர்த்டேனா வந்து மேபி ஃபேமிலியோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க, தே ஹாவ் தேர் ஓன் ஸ்பெஷல் திங்ஸ் அட் ஹோம். பட் இப்போ வந்து இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸோட கண்டிப்பா என் பர்த்டேக்கு நான் வந்து ட்ரீட் கொடுத்தே ஆகணும், இது வந்து அது கொடுக்கலன்னா அந்த குரூப்லயே நம்மள வந்து ஒரு ஆளா கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க. அந்த ஸ்டேட்டஸ்ல தான் வந்து இப்ப நம்மளோட கல்ச்சர் வந்து அவ்வளோ வெஸ்டர்னைஸ். இது வந்து நம்மளோட கல்ச்சர்ல இல்லாத ஒரு விஷயம். அப்ப அந்த பர்த்டே ட்ரீட்ஸ் வரும்போது நம்ம என்னென்னலாம் நம்ம இன்க்ளூட் பண்றோம்? கண்டிப்பா ஒரு கேக் கட் பண்ணணும், ஒரு பெப்சி கூல் ட்ரிங்க்ஸ் இல்லாத ஒரு பர்த்டே ட்ரீட் இருக்காது. அப்புறம் வந்து சிப்ஸ் ஆட் பண்ணுவாங்க. வாட் எவர் அந்த அங்க முதல்ல வந்து அஃபெக்ட் ஆகுறது ஃபுட். அந்த ஃபுட் வந்து எங்க உங்களோட ஹெல்த்ல அஃபெக்ட் ஆகுது? இட்ஸ் எ பேசிக்ஸ். இன்னைக்கு நீங்க வந்து கேக் சாப்பிட்டுட்டு நைட் வந்து ஒரு 2 தோசையும் சாப்பிட்டுட்டு அந்த கேலரிஸை நீங்க ஆட் பண்ணும்போது இட் இஸ் லீடிங் டு யுவர் வெயிட் கெயின். ஆனா நம்ம அதை வந்து யோசிக்கிறதே கிடையாது. ஸோ இது வந்து ஒரு விஷஸ் சர்க்கிள் தான். இது வந்து நம்ம ஃபுட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி நம்மளோட வெஸ்டர்னைசேஷன் நம்ம திங்கிங் பேட்டர்ன்ல இருந்து கண்டினியூ ஆகி இட் கோஸ் டு ஒரு ஹேபிட். இது வந்து ஆமா எவ்ரி இயர் நான் வந்து
பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ணணும், நான் இப்படிதான் பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ணணும், இதெல்லாம் இருக்கணும் இப்படின்ற இது வந்து ஒரு லைஃப் ஸ்டைலாவே நம்ம வந்து மாத்திக்கிறோம். பட் இந்த லைஃப் ஸ்டைல நம்ம கண்டினியூ பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அருண் சார் வந்து என்னோட பாயிண்ட்ஸ் நிறைய கவர் பண்ணிட்டாங்க. So I would like to really touch upon that one important point for restate that point is like நம்மளோட ஹெல்த், நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைலோட கடைசி எண்ட் பாயிண்ட் தான் டிசீஸ். நம்ம வந்து எப்படி வந்து நம்ம லைஃப் வாழ்ந்திருக்கோமோ அதுதான் டிசீஸா வந்து கடைசியா முடிய போகுது. அதுல லாஸ்டா வந்து அதுக்கு மாத்திரை மருந்து அதை சரி பண்றது, அந்த ஒரு கடைசி கட்டத்துல நம்ம வந்து போய் நிக்கிறோம் டிசீஸ்ன்ற ஒரு விஷயத்துல. பட் இங்க நம்ம லைஃப் ஸ்டைல கரெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா கண்டிப்பா நம்ம அந்த டிசீஸ்ன்ற ஒரு விஷயத்துக்கு போகவே மாட்டோம். சோ இந்த ஒரு 3 விஷயத்த வந்து இதுதான் நம்மளோட பேரியர்ஸா இருக்கு. இந்த விஷயத்த நீங்க வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா உங்க மைண்ட்ல இன்னைக்கு கண்டிப்பா வச்சுக்கணும். சோ அப்ப எப்படி இன்டகிரேட்டட் லைஃப் ஸ்டைல நம்ம எப்படி கொண்டு வருது, இன்டகிரேட்டட் அப்ரோச் ஃபார் ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைல்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது, ஹெல்தி lifestyle is one which helps us in improving the physical and mental health. நம்மளோட ஒரு பிசிக்கல் ஹெல்த்தையும் மென்டல் ஹெல்த்தையும் எந்த ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் இம்ப்ரூவ் பண்ற மாதிரி இருக்கோ அதுதான் ஒரு இன்டகிரேட்டிவ் அப்ரோச். அந்த அப்ரோச் நம்ம எப்படி ஃபாலோ பண்ண போறோம்? பிசிக்கல் ஹெல்த்னு வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் ஃபுட் தான். we have to be mindful in eating. what we really eat every day, it matters to us. கண்டிப்பா உங்களோட இந்த யங் ஏஜ்ல நீங்க இதை மைண்ட்ஃபுல்லா ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களால யூ கேன் எண்ட் அப் இன் அ வெரி குட் ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைல் இன் யோர் 40s and 50s. ஸ்லீப் ரெகுலேஷன், இதை பத்தி நிறைய பேசியாச்சு. பட் ஒன் பாயிண்ட் ஐ வுட் லைக் டு ஸ்ட்ரெஸ் அப்பான் ஹியர் இஸ் யோர் ஸ்லீப் ரெகுலேஷன். பிகாஸ் உங்க பாடி ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த ஸ்லீப் ரெகுலேஷன்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்கு. ஸ்டேயிங் அவே ஃப்ரம் ஹார்ம்ஃபுல் ஹேபிட்ஸ். இப்போ வந்து பிரஜ்னா வந்து ரொம்ப அழகா வந்து டொபாக்கோ ஹேபிட்ஸ் எந்த அளவுக்கு வந்து யங்ஸ்டர்ஸை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணிருக்கு, எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து அதுல நம்மள அறியாமலே தள்ளப்படுறோம், இந்த விஷயங்களை வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. பட் ஸ்டேயிங் அவே ஃப்ரம் தட் ஹேபிட் is something very important to have a very good healthy lifestyle and regular exercise. நீங்க நினைக்கலாம் நான் 20 வயசுல தானே இருக்கேன், லைக் நான் எங்க இருக்கேன், இப்போ நான் எதுக்கு எக்ஸசைஸ் பண்ணணும்? It's not about regular exercise, physically active. That's what I mean to convey here. நீங்க இந்த வயசுல பிசிக்கலா ஆக்டிவா இல்லாட்டி you are going to have a problem in future. ஓகே, பிசிக்கல் ஹெல்த் பத்தி நம்ம வந்து பேசணும்னா கண்டிப்பா இன்னைக்கு ஃபுல்லா பேசிட்டு இருக்கலாம். பட் இன்னைக்கு மார்னிங்ல இருந்து லாஸ்ட் டாபிக் வரைக்குமே உங்களோட பிசிக்கல் ஹெல்த் பத்தி தான் கவர் பண்ணிருக்காங்க. அங்க இருந்து நீங்க ஒரு செஷன்ல இருந்து ஒரு டேக் ஹோம் மெசேஜ் எடுத்தாலும் it is going to entirely cover up going to give you a very good contribution for your physical health. But moving on to mental health and integrating lifestyle, இதுதான் வந்து இன்னைக்கு ரொம்ப 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 யங்ஸ்டர்ஸ் கிட்ட தேவைப்படுற ஒரு விஷயம். மென்டல் ஹெல்த் நீங்க லைஃப் ஸ்டைல்ல இன்டகிரேட் பண்ணணும்னா எப்படி இன்டகிரேட் பண்ணலாம்? யூ ஹாவ் டு ரெகுலேட் யுவர் எமோஷனல் வெல்பீயிங், சைக்கலாஜிக்கல் அண்ட் சோஷியல் வெல்பீயிங். இது எல்லாமே வந்து ஒரு இன்டர் கனெக்டட் நெட்வொர்க் மாதிரி தான். இதை நீங்க எப்படி நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஐ வில் ஸ்லோலி அட்ரஸ் யூ வித் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ராசஸ்ல நம்ம பார்ப்போம். நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ, ஹவு வி திங்க், ஃபீல், ஆக்ட், இது எல்லாமே உங்களோட டே டு டே ப்ராசஸ்ல இருக்க போகுது. திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் யூ டு ஃபார்ம் யுவர் ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைல் பிகாஸ் இட் ஹாஸ் அ கீ ரோல் இன் ஒன்ஸ் ஹெல்த் அண்ட் ஹெல்தி ஹேபிட்ஸ். ஸோ நம்ம வந்து மென்டல் ஹெல்த்தை எப்படிலாம் நம்ம வந்து நம்ம பராமரிக்கலாம், நம்ம வந்து என்ன மாதிரி வந்து ஒரு டெய்லி லைஃப்ல வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து நான் உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளா ஒரு நம்மளோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ராசஸ்ல சொல்ல போறேன். இம்ப்ளிமெண்டேஷன் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, நம்ம நிறைய டெக்னிக்ஸ் பண்ணலாம், நிறைய இதை பத்தி பேசலாம். பட் ரொம்ப ஷார்ட்டா ரொம்ப ஸ்வீட்டா இந்த வெபினார்ல இருந்து நான் 4 விஷயம் நான் வந்து ஃபாலோ பண்ண போறேன். இந்த 4 விஷயத்துல நான் ஒரு ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைல ஃபாலோ பண்ண போறேன் அப்படின்னு நீங்க இன்னைக்கு என்ன கேட்டீங்கன்னா, ஐ வுட் சஜஸ்ட் யூ ஷேப்பிங் அப் 4S. இந்த 4S நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களோட ஹெல்த் ப்ரொமோஷன் ரொம்பவே இட்ஸ் கோயிங் டு பி சூப்பர் குட். ஐ வுட் சே ஷேப்பிங் யுவர் ஹேபிட்ஸ், செட்டிங் கோல்ஸ், செல்ஃப் இன்ட்ரோஸ்பெக்ஷன், செல்ஃப் சீக்கிங் ஹெல்ப். இந்த 4 விஷயத்தையும் என்னன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஷேப்பிங் ஹேபிட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஹேபிட்ஸ்னா என்ன, ஹேபிட் எப்படி வந்து
ஒரு மனுஷனுக்கு ஃபார்ம் ஆகுது, அது முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு ஹேபிட்டை ஃபார்ம் பண்ணணும்னாலே ஒரு ஆளுக்கு 16ல இருந்து 254 டேஸ் ஆகும். இது வந்து சும்மா வந்து நான் வாக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணேன், நிறைய பேர் வந்து என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸே இல்ல வந்து நிறைய பேர் வந்து நம்ம இது கண்டிப்பா நம்ம இந்த ஃபேஸை வந்து கோ த்ரூ பண்ணிருப்போம். நான் வெயிட் ரிடக்ஷனுக்காக வாக்கிங் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன், இல்ல வந்து நான் வந்து இந்த டயட்டை ஃபாலோ பண்ணேன், பட் வந்து இந்த யோகா போனேன், நான் இது பண்ணேன், பட் என்னால வந்து ஸ்டாப் முடியல, என்னால கண்டினியூ பண்ண முடியல, என்னால வந்து இது எனக்கு எஃபெக்டிவாவே இல்ல, நான் வந்து வேற அடாப்ட் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து மாத்தி மாத்தி ஸ்விட்ச் ஓவர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம. பட் உண்மையாவே வந்து நம்ம அப்சர்வ் பண்ணா நம்ம எத்தனை நாள் அதை பண்ணோம், எவ்வளவு நாள் வந்து நம்ம வந்து அது ரெகுலரா பண்ணோம், அதுதான் அங்க முக்கியமான விஷயம். பிகாஸ் ஒரு ஹேபிட் நம்ம ஃபாலோ பண்றோம், ஃபார்ம் பண்றதுக்கு நம்ம பிரெயின்ல வந்து நிறைய நியூரல் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நம்ம மெமரியே எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ப்ரொசீஜரல் மெமரி, எபிசோடிக் மெமரின்னு ஒண்ணு இருக்கும். ப்ரொசீஜரல் மெமரினா ஒரு விஷயத்த நீங்க வந்து எப்படி செய்யறீங்க, என்ன ப்ரொசீஜர்ல செய்யறீங்க அப்படின்னு உங்க பிரெயின் வந்து முதல்ல அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கும். அதுக்கப்புறம் எபிசோடிக் மெமரியில என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா உங்க பிரெயின்ல வந்து எப்பப்பெல்லாம் நீங்க வந்து அந்த விஷயத்த செய்யறீங்க அப்படின்னு சொல்லி அது ஸ்டோர் பண்ணிக்கும். இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் நீங்க கண்டினியூஸா பண்ணும்போது அந்த ஹேபிட்ன்ற ஒரு விஷயம் உங்களோட டெய்லி லைஃப்ல ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அந்த ஹேபிட்டை நீங்க எப்படி ஃபார்ம் பண்ணலாம், ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம வச்சுக்கலாம். நம்ம பிரஷ் பண்றோம், டெய்லி நம்ம பிரஷ் பண்றோம், காலையில எழுந்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் வேலையா நம்ம போய் பண்ற ஒரு வேலை பிரஷிங். பட் அது நம்ம என்னைக்காவது ஸ்டாப் பண்ணிருக்கோமா? கிடையாது. ஏன் நம்ம பண்ண மாட்டோம்? ஏன்னா நம்ம சின்ன வயசுல இருந்து நம்ம அம்மா அப்பா நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்து நீ கண்டிப்பா பிரஷ் பண்ணணும், பிரஷ் பண்றது என்ன, அது ஒரு நல்ல ஹேபிட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு அந்த ஹேபிட்டை ஃபார்ம் பண்ணிருக்கோம். ஆனா அது எப்படி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு நீங்க திங்க் பண்ணலாம். நீங்க வந்து ரெகுலரா ப்ரொசீஜர் வைஸ் நீங்க அதை பண்ணுவீங்க, கண்டிப்பா டெய்லி காலையில எழுந்து பண்ணுவீங்க, அதுதான் உங்களோட எபிசோட். காலையில எழுந்து பண்ற அது உங்களோட எபிசோடிக் மெமரியில சேவ் ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த ஹேபிட் வந்து நீங்க மாத்தவே முடியாது, டெய்லி கண்டிப்பா நீங்க பண்ணிடுவீங்க. ஈவன் வென் வி ஆர் நாட் ஃபீலிங் வெல், ஃபீவரா இருக்கும் போது கூட என்னவா இருந்தாலும் காலையில இருந்து நம்ம பிரஷ் பண்ணிடுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்மளுக்கு ஒரு ஹேபிட்ன்றது ஃபார்ம் ஆகுது. அப்போ ஹெல்தி ஹேபிட்ஸ் நம்ம எப்படி ஃபார்ம் பண்றது? இட் டசன்ட் ஜஸ்ட் கம் வித்தின் அ மந்த் ஆர் 2 கிடையாது. ஒரு 3 மாசம் நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டேன், 3 மாசம் வந்து நான் வந்து நான் இந்த யோகா பண்ணேன், 3 மாசம் இந்த டயட் ஃபாலோ பண்ணேன், எனக்கு வந்து இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ண எனக்கு வந்து இது ரெடியூஸ் ஆகல, இல்ல வந்து எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, இல்ல. இட் ஷுட் பி யுவர் லைஃப் ஹேபிட். உங்களோட ஹேபிட்டாவே அது மாறணும். உங்களோட ஃபுட் பேட்டர்ன், நீங்க என்ன சாப்பிடுறீங்க, நீங்க எந்த அளவுக்கு பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி உங்களுக்கு இருக்கு, நீங்க பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டின்னு சொல்லும் போது கண்டிப்பா எக்ஸசைஸ் தான் பண்ணணும், வாக்கிங் தான் பண்ணணும் அப்படி கிடையாது. யூ கேன் சூஸ் அ ஸ்போர்ட், யூ கேன் கோ ஃபார் லைக் உங்களுக்கு எந்த வகையான ஸ்போர்ட் ரொம்ப பிடிக்குமோ, ஃபுட்பால் போலாம், உங்களுக்கு கிரிக்கெட் பிடிக்குமா போலாம். இது உங்களோட சின்ன வயசுல நீங்க எல்லாம் கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு ஸ்போர்ட்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்திருக்கும். யூ கேன் ரியலி ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் அப் வித் தட் பர்டிகுலர் திங். இன்னைக்கு நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். இது என்னோட டெசிஷன் மேக்கிங் பத்தி டாக்டர் சொன்னாங்க ஸ்டார்டிங். ஸோ அந்த டெசிஷன் மேக்கிங் வந்து உங்களோட ஹெல்த் டெசிஷன் மேக்கிங்கா இருக்கணும். இதுதான் வந்து என்னோட ஹேபிட்டா இருக்க போகுது, இதை நான் ஃபாலோ பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க டிசைட் பண்ணணும். அண்ட் ஹெல்தி ஹேபிட்ஸ் இஸ் கோயிங் டு கிவ் யூ அ ஹெல்தி லைஃப். ஸோ ஷேப்பிங் ஹேபிட்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் திங் இன் யுவர் ஹெல்த் ப்ரமோஷன். செகண்ட், செட்டிங் அப் கோல்ஸ். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கோல்ஸை பத்தி பேசும்போது ஹெல்த்தை பத்தி நம்ம பேசினா ஏன் இவங்க கோல்ஸை பத்தி கொண்டு வராங்க, ஹவு டஸ் இட் கனெக்ட் டு கோல்ஸ் அண்ட் ஹெல்த் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களோட லைஃப் கோல்ஸ் இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் அபவுட் பிகமிங் ஆர்டிஸ்ட் ஆர் இன்ஜினியர் ஆர் டாக்டர். இந்த உங்களோட அந்த கோல் மட்டும் கிடையாது. வாட் இஸ் யுவர் லைஃப் கோல் ஆக்சுவலி, வாட் யூ ரியலி வாண்ட். உங்களோட கெரியர் வந்து ஒரு பார்ட் ஆஃப் யுவர் லைஃப் தான். பட் அந்த பார்ட் ஆஃப் யுவர் லைஃப், அந்த கெரியர் கோலை வந்து நீங்க கரெக்டா நீங்க ஃபாலோ பண்றீங்களா, அதை பத்தி நீங்க எவ்வளவு பேர் யோசிச்சிருக்கீங்க? உங்களோட கோல்ஸை நீங்க வந்து லாங் டேர்ம் கோல்ஸை நீங்க ஷார்ட் டேர்ம் கோல்ஸா நீங்க பிரேக்அப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தட் வில் ஹெல்ப் யூ டு ஆக்சுவலி ஹெல்ப் டு லீட் அ ஹெல்தி அண்ட் அ வெரி குட் லைஃப் ஸ்டைல். ஸோ உங்க கோல் எப்படி இருக்கணும்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இட் ஷுட் பி ஸ்பெசிபிக். என்ன நான் பண்ண போறேன், நான் எதுக்காக இதை பண்றேன், இது என்னால செய்ய முடியுமா, அச்சீவபிளா இருக்குமா, வெதர் ஐ கேன் இதை என்னால செஞ்சு முடிக்க முடியுமா, இது வந்து உண்மையிலே எனக்கு இது விருப்பமா இருக்கா, ரிலவெண்டா இருக்கா, உங்களோட கெரியர் கோல்ஸ் ஆகட்டும், இல்ல உங்களோட ஹெல்த் கோல்ஸ் ஆகட்டும்,
on your daily life, what really you're doing. And it is time bounded. இது ஒரு ஒர்க், ஒரு டாஸ்க் எடுத்து இது என்னால முடிக்க முடியலன்னு ஒரு பாயிண்ட் வரும்போது, தட் இஸ் வேர் வி ஆக்சுவலி இன்டியூஸ், நம்ம உடம்பு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஆரம்பிக்கும். இல்ல என்னால முடிக்க முடியல, ஒரு ஆங்ஷியஸ் ஆகும். அந்த ஆங்ஷியஸ் ஆகிற டைம் ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆகும். ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் லீட்ஸ் டு ஆங்கர். இது வந்து ஒரு கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் மாதிரி. ஸோ நீங்க உங்களோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லயே கரெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா, இட் இஸ் கோயிங் டு கிவ் யூ அ ஃப்ரூட்ஃபுல் ரிசல்ட்ஸ். ஸோ ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைலுக்கு வந்து கண்டிப்பா ஒரு கோல் செட்டிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதுக்கு என்ன முக்கியம், ஒரு கோல் செட்டிங்க்கு என்ன முக்கியம்? ஐ வுட் சே திஸ் கோட், knowing yourself is the beginning of all wisdom. இந்த கோட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஐ வுட் சே இது ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான கோட். உங்களோட லைஃப்ல நீங்க வந்து ஒரு ஹெல்தி லைஃப், ஒரு ஹாப்பி லைஃப் லீட் பண்ணணும்னா செல்ஃப் அவேர்னஸ். நீங்க வந்து இந்த பேரியர்ஸ், நான் உங்ககிட்ட 3 பேரியர்ஸ் நான் சொல்லியிருந்தேன். எவ்வளவு பேரியர்ஸ் நீங்க வந்து இதுல இன்னைக்கு ஃபேஸ் பண்றீங்க, இந்த அவேர்னஸ் உங்ககிட்ட இருக்கா? உண்மையிலேயே உங்களோட ஓன் ஸ்ட்ரென்த்ஸ் அண்ட் வீக்னஸ் என்னென்ன, நீங்க அதை பத்தி எனக்காவது லிஸ்ட் டவுன் பண்ணிருக்கீங்களா? அண்ட் லிஸ்டிங் டவுன் யோர் ஸ்ட்ரென்த்ஸ் அண்ட் வீக்னஸ் is going to give you a very good knowledge about your own self, and it is going to enhance yourself. நம்ம இதெல்லாம் நம்ம பண்ணலாம், இதெல்லாம் நம்ம வந்து இது நம்மளோட மைனஸ், இது நம்மளால பண்ண முடியாது, ஓகே இது நம்மளால செய்ய முடியும். இந்த விஷயங்கள் வந்து உங்களை ரொம்பவே வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா, உங்களோட ரொம்ப ரொம்ப ப்ரொடக்டிவா இருக்க வைக்க போது உங்களோட ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைல்ல. அண்ட் இதை வந்து நான் எப்படி பண்றது? இந்த மாதிரி ஒரு செல்ஃப் இன்ட்ரோஸ்பெக்ஷன் பண்ணணும்னா இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு டேக் மோர் தென் 10 minutes இருக்க. ஒரு 10 நிமிஷத்துல அழகா உட்காந்து நீங்க வந்து லிஸ்ட் டவுன் பண்ணலாம். நீங்க பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு, இது ரெகுலரா நீங்க பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்க வந்து சில விஷயங்களை டெய்லி லைஃப்ல அடாப்ட் பண்ணணும். சிம்பிள் பிரீதிங் எக்ஸசைஸ். இப்போ வந்து எனக்கு வந்து மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்கு, எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி செல்ஃப் அவேர்னஸ் இன்ட்ரோஸ்பெக்ஷனே பண்ண முடியல, ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியல, இல்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியல, இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்கு அப்படின்னா, நீங்க உங்க டேவை வந்து ஒரு சிம்பிள் பிரீதிங் எக்ஸசைஸ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஒரு பிரீத் இன் அண்ட் பிரீத் அவுட். இது கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து இந்த டெக்னிக் நீங்க ஆட்டோஜெனிக் ரிலாக்ஸேஷன் போடலாம், இல்ல பிரீதிங் எக்ஸசைஸ் எப்படி பண்றதுன்னு ஒரு யூடியூப்ல நீங்க போட்டு கத்துக்கலாம். இதை நீங்க டெய்லி பண்றது மூலியமா உங்களுக்கு உங்களோட செல்ஃப் அவேர்னஸ் வந்து, உங்களோட செல்ஃப் ஃபோக்கஸ் வந்து ரொம்பவே இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஸோ திஸ் யூ கேன் ஆக்சுவலி do it on your daily basis. So last S is going to be seeking help. இது பத்தி வந்து ஒரு செஷன்லயுமே சொன்னாங்க. பட் சீக்கிங் ஹெல்ப் வந்து என்ன வகையில இருக்கலாம் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் டாக்கிங் டு யுவர் பேரண்ட்ஸ். எத்தனை பேர் வந்து உங்க அம்மா அப்பா கிட்ட வந்து உங்களோட டெய்லி ஸ்கூல்ல நடந்ததையோ, இல்ல உங்க காலேஜ்ல நடந்ததையோ, இல்ல வந்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசுறதையோ எவ்வளவு பேர் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவீங்க இங்க? தட் இஸ் ஐ வுட் சே, நீங்க அதை பத்தி பேசுறது வந்து ஒரு ஹெல்தி பேரண்ட் அண்ட் சைல்ட் ரிலேஷன்ஷிப்ல வந்து உங்களுக்கு இட் இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் யூ அ லாட். நீங்க நினைக்கலாம், நான் இதை பத்தி இப்ப சொல்லலாம் அம்மா கிட்ட அப்பா கிட்ட, இது சொன்ன என்ன நினைப்பாங்க, அவங்க என்னை பத்தி என்ன வந்து வாட் இமேஜ் தேர் கோயிங் டு ஹேவ். மேபி ஒரு டொபாக்கோ யூஸ் பத்தி கூட நம்ம வச்சுக்கலாமே. ஒரு டொபாக்கோ யூஸ் வந்து தெரியாம நீங்க வந்து ஒரு ஹேபிட் ஆரம்பிச்சிருக்கலாம். ஒரு பியர் ப்ரெஷர்னால நீங்க வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல இல்ல நான் யூஸ் பண்ணிட்டேன், இப்ப நான் கண்டினியூ பண்றேன். பட் சம்டைம்ஸ் இதை நான் ஸ்டாப் பண்ணணும்னு நீங்க நினைப்பீங்க. பட் அந்த டைம்ல you might feel hesitant to talk about yourself and the tobacco use. இத பத்தி சொன்னா என்ன நினைப்பாங்க, அந்த மாதிரி ஒரு வேர்ட் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க. பட் இட் இஸ் நாட் ராங். there is no perfect man in this world அப்படி சொல்லுவாங்க. யாருக்குமே வந்து தப்பு பண்ணாதவங்க யாருமே கிடையாது. கண்டிப்பா நம்ம இதை பத்தி போய் பேசலாம். ஸோ அந்த ஹெசிடேஷனையும் அந்த டிலேவையும் நீங்க வந்து you have to overcome that. That is more important in seeking help. ஏன்னா இப்போ வந்து off lately suicidal rates are really high among young adults in India. இது வந்து ரொம்ப அலார்மிங்கா இருக்கு. ஏன்னா இந்தியா மாதிரி ஒரு கல்ச்சர் பவுண்டட் ஒரு கண்ட்ரில வந்து suicide வந்து எப்போ நடக்கும் அப்படின்னு ஒருத்தருக்கு நம்ம பார்க்கணும்னா, it is like when we don't really have a support, when we really feel we are left alone, இனிமே இந்த லைஃப்ல ஒண்ணுமே இல்லைன்னு நினைக்கிற அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல தான் இண்டிவிஜுவல் இஸ் கோயிங் ஃபார் தட் டெசிஷன். ஸோ நம்ம இப்படி ஒரு கண்ட்ரில இவ்வளோ சப்போர்ட் சிஸ்டம் இருக்க கண்ட்ரில
இந்த சூசைட் ரேட்ஸ் அதிகமாயிட்டுன்னு வரதுன்னு ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து இட்ஸ் லைக் அலார்மிங். It's hitting us. நம்ம ஒரு யங் அடல்ட், நம்ம வந்து where are we actually marching to? Okay, so talking to your parents, initiate that habit in your daily life. Have a healthy conversation with your parents. And the next thing is a professional help. கண்டிப்பா நம்ம ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஹெல்ப் எடுக்கிறதுல தப்பே இல்லை. நிறைய பேருக்கு வந்து என்னன்னா, ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் கிட்ட போகணுமா, எனக்கு என்ன மென்டல் ஹெல்த் ப்ராப்ளம் இருக்கா, எனக்கு டிசார்டர் இருக்கா, நான் ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் கிட்ட போறேன்னு ஒரு என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட நான் எப்படி சொல்றது, இல்ல நான் எப்படி என் பேரண்ட் கிட்ட கேட்டு ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் கிட்ட நான் பேசணும்னு நான் எப்படி வந்து சொல்றது. ஸோ இது வந்து எந்த அளவுல வந்து என்ன பாதிக்கும், வாட் தே வில் திங்க் ஆஃப் மீ, உங்க செல்ஃப் இமேஜை பத்தி, அந்த சோஷியல் ஸ்டிக்மா பத்தி. there's a lot of barrier in actually seeking a professional help or psychological support. அந்த ஒரு பாயிண்ட் வந்து நம்ம இருக்க இரால வந்து இல்லவே இல்லை. You youngsters are educated, you are going to be the bright future of our country. To have a healthy and good healthy lifestyle, இது ஒரு பார்ட் ஆஃப் யுவர் லைஃப் ஸ்டைலா இருக்கணும். நான் உங்க எல்லாருக்குமே சஜஸ்ட் பண்றேன். பிகாஸ் கண்டிப்பா உங்களோட ஸ்கூல், உங்களோட காலேஜ், ஈவன் எல்லா இடத்துலயுமே இப்போ வந்து ஸ்கூல் கவுன்சிலர்ஸ், சைக்காலஜிஸ்ட் வந்து இருக்கணும்னு கவர்மெண்ட் ரூலே வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ உங்களோட ஹெல்ப் வந்து கண்டிப்பா நீங்க அங்க போய் சீக் பண்ணலாம். இல்ல ஒரு பிரைவேட் பிராக்டிஷனர் கூட நீங்க கண்டிப்பா ரீச் பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து சீக்கிங் ஹெல்ப் வந்து நீங்க எப்பவுமே ஹெசிடேட் பண்ணக்கூடாது, டிலே பண்ணக்கூடாது. That would be my last slide, and I would like to conclude this talk by sharing a quote with you all by Buddha. To keep the body in good health is a duty, otherwise we shall not able to keep our mind strong and clear. கண்டிப்பா நம்மளோட உடம்பு நம்ம பாத்துக்கிறது நம்மளோட டியூட்டி. இல்லாட்டி நம்மளோட மனசும் நம்மளுக்கு கிளியரா இருக்காது, ஸ்ட்ராங்கா இருக்காது. I always have this strong feeling that our mind and body as a connection. இந்த கனெக்ஷனை யாரெல்லாம் செல்ஃப் அவேர்னஸோட இருக்காங்களோ, we all are going to have a healthy lifestyle with good health. And by this slide, I end my talk. Thank you for this wonderful opportunity. Thank you, Mrs. Divya Rajkumar. I hope the students have got a new perspective on how to take care of themselves again. All these while we were talking about how tobacco is going to affect them, or what is tobacco, how alcohol is going to affect them, or how does alcohol and tobacco have an interplay among themselves. This is what it was all about. Now you have given an insight on நம்ம ஹெல்த் எப்படி பாத்துக்கிறோம். நம்ம ஹெல்த் வந்து does not mean just an exercise, just diet. அருண் சாரும் பேசின மாதிரி you were trying to say that நம்ம சைக்கலாஜிக்கல் ஹெல்த்துமே இம்பார்ட்டன்ட் தான். நம்ம just because சோஷியல் மீடியா யூஸ் பண்றதுனால we might think that நம்ம கண்ணு மட்டும் தான் அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு நிறைய பேர் பேசுவாங்க. சோஷியல் மீடியானா either it is going to be any of the digital devices. ஒன்னு டிவில பாக்குறாங்களா, இல்ல போன்ல பாக்குறாங்களா, இல்ல லேப்டாப்ல பாக்குறாங்களா, whatever it is. You have also told that it is not just your eyes, it is going to take off your time from sleeping. So தூங்குற டைம் குறையுது. அது இல்லாம you're following a sedentary lifestyle because of social media. சோஷியல் மீடியா வந்து நம்ம ரொம்ப இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது. இப்போ கீழே உங்களுக்கு ஒரு போஸ்ட் காட்டுது, ஜொமேட்டோ பத்தி ஒரு போஸ்ட் காட்டுது அப்படின்னா அது அகைன் சரி ஓகே, நான் எதுக்கு வெளில போகணும், நான் எதுக்கு இங்க இருந்து எந்திரிச்சு போய் சாப்பிடணும், நான் எதுக்கு இதுக்காக ரெடி ஆகணும், வண்டி எடுக்கணும், போகணும், இந்த மாதிரி எல்லாம் it is making us think. So I think from whatever ma'am has told us, it is always important to take care of both your physical health and your psychological health. And she has also explained how to take care of it with an acronym called SMART. நம்ம கோல் செட்டிங் எப்படி இருக்கணும், அச்சீவபிளா இருக்கணும், accessible இருக்கணும், நமக்கு வந்து unrealistic goals எல்லாம் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கறது வந்து ma'am has made it very clear. Kutti kutti parta she has spoken, and she has given an entire view on how our mental health and physical health both are important, and how schools are also promoting mental health in these times. நமக்கு இருக்க ஸ்டிக்மா எல்லாம் தாண்டி mental health is important. அதனாலதான் government அவங்களே வந்து they are telling every school and every educational institution should have a school counselor or a college counselor somehow or somewhere. They should have it. அது வந்து இப்போ ஒரு ரூலா வர அளவுக்கு mental health is important is what ma'am is suggesting. Thank you so much, ma'am, for your valuable points. Now I welcome Mr. Cyril Alexander. He is the Executive Director of MAC Foundation. Through the foundation, Mr. Cyril has been actively involved in campaigning on advocacy issues to influence the government policies on
tobacco issues. He has also been instrumental in creating a pictorial representation on tobacco products and also in creating tobacco-free jurisdiction. In our collective awareness of the pervasive issues surrounding tobacco usage, there exists a significantly underrated aspect that often escapes the spotlight, that is seeking help. Today, we have Mr. Cyril, who is to shed light on this crucial yet often overlooked dimension. Over to you, sir. நமக்கு வந்து டைம் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. ஸோ அதனால நான் ப்ரெசன்டேஷன் போடல. அதே சமயத்துல உங்களை ரொம்ப 3 மணி நேரத்துக்கு மேல நம்ம அதுதான் பேசிட்டு இருக்கிறோம். ரொம்ப நேரம் உட்கார்ந்து இருக்க கூடாது, ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கணும், அந்த மாதிரிலாம். ஸோ அதனால ரொம்பவும் நான் உங்களை உட்கார வைக்க விரும்பல. ஸோ நான் ரொம்ப விரைவா ரொம்ப சிம்பிளாவும் நான் முடிச்சிடறேன். இப்ப நம்ம நிறைய வந்து என்ன பேசிட்டு இருக்கிறோம், என்ன நமக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயங்களை இன்னைக்கு நம்ம பார்த்துருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னு சொன்னா, டிமாண்ட் ரிடக்ஷன் அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு நாம அதுல இருந்து தப்பிச்சுக்கிறது, எப்படி வந்து அவங்கள பாதுகாக்கிறது, குழந்தைகளை வந்து எப்படி அதுல இருந்து வெளியில கொண்டு வருது, இந்த மாதிரி. அதே சமயத்துல சப்ளை செயின் வந்து நம்ம கட் பண்ண வேண்டிய ஒரு கட்டத்திலே இருக்கும். அதாவது வந்து குழந்தைகளுக்கு இந்த போதைப் பொருட்கள் அவர்களுக்கு கிடைப்பதை தடை செய்வதல் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஒரு பக்கம் வந்து நம்ம அந்த பொருளை பயன்படுத்தக்கூடாதுங்கிற அதே சமயத்துல அந்த பொருள் நமது குழந்தைகளுக்கு கிடைக்காமல் செய்யணும் அப்படின்றதுல வந்து நம்ம ரொம்ப முக்கியமா பாக்குறோம். அப்போ அடல்ட்டும் சில்ட்ரனும் சேர்ந்து செய்ய வேண்டிய வேலைதான் வந்து இந்த சப்ளை செயின் வந்து நம்ம கட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம். அப்போ சப்ளை செயினை வந்து நம்ம இல்லாம பண்ணணும். இப்ப ஏன்னா சுத்தி வந்து குழந்தைகள் வந்து ஏற்கனவே அவங்க கேட்ல இருந்து சொல்லியிருந்தாங்க, பிரச்சனை கூட சொல்லியிருந்தாங்க, எங்க கிளாஸ்ல வந்து அந்த மாதிரி பயன்படுத்தும் போது என்னால சொல்ல முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம்னா, அந்த மாதிரி வகுப்புகள்ல இந்த மாதிரி எல்லாம் அவைலபிலிட்டியை நம்ம வந்து அலோவ் பண்ணிட்டு அந்த குழந்தைகள் மேல வந்து அந்த மாதிரி ஒரு சூழலை வந்து நம்ம திணிக்க கூடாது. அப்படின்னா அந்த அவைலபிலிட்டி இல்லாமல் செய்வதும் நமக்கான ஒரு பொறுப்பு இருக்கு. அப்போ குழந்தைகளும் பெரியவர்களும் இணைந்து செய்ய வேண்டிய ஒரு வேலையாகத்தான் நாம வந்து இதை பார்க்கிறோம். அப்போ புதிதாக ஏதாவது ப்ராடக்ட் வருதா? இப்போ டொபாக்கோ இண்டஸ்ட்ரி பொறுத்த நிறைய புது ப்ராடக்ட்ஸ், இப்ப இந்த இதுல இருந்து மாறணும்னா அடுத்த ப்ராடக்ட், இதுல இருந்து அடுத்ததுக்கு வரணும்னா போர் அடிச்சிச்சுன்னா அடுத்த ப்ராடக்ட், அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து கொண்டு வந்துட்டு இருக்கிறாங்க. ஏற்கனவே புகையிலை பொருட்கள் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்றத வந்து நம்ம ஏற்கனவே பழைய ஸ்லைட்ஸ்ல வந்து நம்ம பார்த்தோம். இப்ப புதுசா என்ன பண்றாங்க, எலக்ட்ரானிக் சிகரெட் அப்படிங்கிற பேர்ல கேஜெட்ஸ்ல வந்து எப்படி வந்து இன்னைக்கு வந்து நம்ம மக்கள் வந்து குழந்தைகள் அதிகமாக வந்து மொபைல் போனை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுக்காங்களோ, அதே மாதிரி எலக்ட்ரானிக் சிகரெட்ங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் ஹீட் நாட் பர்ன் அப்படிங்கிற இன்னொரு விஷயத்தையும் வந்து இப்ப உள்ள கொண்டு வந்துட்டு இருக்கிறாங்க. அது பெரிய நகரங்கள்ல, சென்னை, கோயம்புத்தூர் போன்ற நகரங்கள்ல வந்து அது வந்து கிடைச்சிட்டு இருக்கு. இன்னும் அது வந்து கிராமங்களுக்கு போகல. அதே சமயத்துல இந்த பொருள் வந்து முழுமையாக தடை செய்யப்பட்டிருக்கு. அதாவது அந்த பொருள் வந்து ஒரு பேனா மாதிரிதான் இருக்கும். அந்த பொருளை பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு சூழல் வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பாக்குறோம். அதே மாதிரி குழந்தைகள் அதிகமாக இந்த போதைப் பொருட்களுக்கு வந்து சமீப காலங்கள்ல போயிட்டு இருக்கிறாங்க. குறிப்பா வந்து டொபாக்கோ, அந்த புகையிலை அப்படிங்கிறது வந்து கேட்வே ட்ரக்ஸ். அப்ப இதுல இருந்துதான் அவங்க அடுத்தடுத்த விஷயங்களுக்கு வந்து அவங்க போறாங்க. அப்ப நம்ம இந்த இடத்துல அவர்களை வந்து நம்ம தடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்குள்ள அடுத்து போக மாட்டாங்க அப்படின்றதுதான். ஒரு 18 வயதிற்குள்ளாக நாம் புகையிலை பொருட்களை குழந்தைகள் பயன்படுத்தாமல் பாதுகாத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தைங்க வந்து போதைப் பொருட்களுக்கு போவதற்கான வாய்ப்புகள் வந்து மிக மிக குறைவு. ஆனா அதே சமயத்துல 18 வயதுக்குள்ளாக அவர்கள் அந்த போதைப் பொருட்களை வந்து பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா அதுல இருந்து விடுபடுறது அப்படிங்கிறது, இன்னைக்கு செசேஷன் நிறைய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கு, இருந்தாலும் கூட அதுல இருந்து விடுபடுவது அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ நேஷனல் லெவல்லே ஒரு 7%, 8% தான் சொல்றாங்க. இப்போ அது வந்து சாத்தியமான விஷயமா தான் நம்ம வந்து அதை பார்க்க வேண்டியது. அதனால அதற்கான காரணிகளையும் என்னென்னலாம் காரணமா இருக்கு நம்ம அந்த இதுக்குள்ள போறதுக்கு, குழந்தைகளை எதெல்லாம் அவர்களை சுண்டி இழுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த விஷயங்களை வந்து நாம பார்க்க வேண்டிய ஒரு சூழல்ல இருக்கிறோம். அதுக்குதான் வந்து இந்திய அரசாங்கம் வந்து ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க, புகையிலை தடுப்பு சட்டம் அப்படிங்கிறது. அதுல வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, பொது இடங்களில் வந்து புகைப்பொருட்களை பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு சரத்து இருக்கு. அடுத்தபடியாக இந்த திரைப்படங்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல வந்து புகையிலை பொருட்களை பயன்படுத்தக்கூடாது. அப்படி பயன்படுத்தினாங்கன்னா வந்து ஒயிட் பேக்ரவுண்ட்ல பிளாக் லெட்டர்ஸ்ல அந்த எச்சரிக்கை வாசகங்கள் இருக்கணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் இருக்கு. இன்னைக்கு நெட்ஃபிளிக்ஸோ இல்ல மற்ற விஷயங்களுக்கு வந்து பார்த்தோம்னு சொன்னா நிறைய இது வந்து இந்த வயலேஷன்ஸ் அப்படிங்கறது வந்து தொடர்ந்து இருந்துட்டே இருக்கு அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து பாக்குறோம். சோ இந்த ரூல்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் 3 விஷயங்கள் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து அந்த ஆடியோ விஷுவல் டிஸ்க்ளைமர் அப்படிங்கிறது வந்து அதுல இருக்கணும். அந்த ஹீரோவோ இல்ல அது முக்கியமான கதாபாத்திரமோ வந்து
இந்த போதைப் பொருட்களை, இந்த புகையிலை பொருட்களை பயன்படுத்தியது வந்து பணத்துக்காக தானே தவிர மற்ற இது தீங்கை விளைவிக்கக்கூடியது அப்படிங்கிறது இருக்கணும். அதே மாதிரி ஹெல்த் ஸ்பாட் இருக்கணும். அந்த மாதிரி 3 விஷயங்கள் வந்து அதுல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம். அது இல்லாதனால தான் இப்ப நிறைய இஷ்யூஸ வந்து சந்திச்சுட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரியும் பாக்குறோம். ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்து தியேட்டர்ல போய் பார்த்த விஷயங்கள் இன்னைக்கு நம்மளுடைய வீடுகளுக்கும் நம்மளுடைய கைபேசிகளுக்குமே போனுக்குமே வந்துருச்சு. அப்ப அது வந்து நம்ம அதை எப்படி பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து பள்ளிகளுக்கு அருகாமையில் புகையிலை பொருட்கள் விற்பனை செய்யக்கூடாது. 18 வயதிற்கு குறைவானவர்கள் விற்பனை செய்திருக்கு. அதே மாதிரி பிக்டோரியல் வார்னிங், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை வந்து இன்னைக்கு வந்து கவர்மெண்ட் வந்து புதுசா நிறைய விஷயங்களை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்காக நிறைய கொண்டு வந்துட்டு இருக்கிறாங்க. அப்ப இதெல்லாமே வந்து கரெக்டா நடக்குதா, இதை வந்து நம்ம ப்ராப்பரா அவங்க எல்லாம் பண்றாங்களா, ஃபாலோ பண்றாங்களா அப்படின்றத மானிட்டர் பண்ண வேண்டிய பொறுப்பும் நமக்கு இருக்குது. அப்போ குழந்தைகள் இப்ப கேட் அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, அவங்க முதல்ல அவங்க போறது இல்லை, கேட்டுக்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க அந்த போதைப் பொருட்களை பயன்படுத்துறது. அதே சமயத்துல தங்களுடைய நண்பர்களையோ அல்லது வந்து தங்களுடைய சுற்றுச்சூழலையோ வந்து அவர்கள் பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தையும் செய்யறாங்க. சோ அது மாதிரியான விஷயங்களையும் நாம முன்னெடுக்க வேண்டிய ஒரு கட்டத்துல இருக்கிறோம். அதனால அந்த டுபாக்கோ மானிட்டர் அப்படிங்கிற அந்த அப்ளிகேஷன்ல நம்ம நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் பண்ண முடியும். அதன் மூலமாக பெரிய மாற்றங்களை கொண்டு வர முடியும். இது சாத்தியமா, நம்மளுடைய காலகட்டத்துல இது சாத்தியமா? ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்காங்க, எங்க பார்த்தாலும் போயிட்டு தானே இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா இது சாத்தியம். ஒரு கிட்டத்தட்ட இப்போ பழைய பெரியவங்களுக்கு தெரியும், முன்னெல்லாம் பார்த்தா தயவு செய்து புகையிலை பொருட்களை பயன்படுத்தாதீர்கள், தயவு செஞ்சு ஸ்மோக் பண்ணாதீங்கன்னு இருந்த எழுதி வச்சிருப்பாங்க, போர்டெல்லாம் இருக்கும், சுவர்ல எல்லாம் எழுதி வச்சிருப்பாங்க. ஆனா இன்னைக்கு வந்து புகைப்பிடித்தல் சட்டப்படி குற்றம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைக்கு வந்து நம்ம மாறியாச்சு. அதே மாதிரி இந்த குட்கா ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் முன்னெல்லாம் கடைகள்ல பார்த்தாச்சுன்னா அப்படியே தூக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனா இன்னைக்கு வந்து அது வந்து இல்லீகலா விற்க முடியுதே தவிர அவங்களால வந்து ஓப்பனா அதை விற்க முடியல. அந்த மாதிரிலாம் நிறைய இருக்கு. எலக்ட்ரானிக் சிகரெட் கம்ப்ளீட்டா பேன் பண்ணியாச்சு. அந்த மாதிரி அதே ஹூக்காங்கிறது வந்து கம்ப்ளீட்டா பேன், குட்காவும் பேன். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து பேன் பண்ணப்பட்டிருக்கு. அதை எப்படி நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறோம், அது எப்படி நம்மளுடைய பங்கு எப்படி நம்ம கொண்டு போறோம்? ஏன்னா இது வந்து ஒரு பொது சுகாதாரம் அப்படிங்கிறது வந்து பொதுமக்களுக்கானது. இப்ப ஒருத்தர் ஸ்மோக் பண்ணா அவருக்கு மட்டும் பிரச்சனை இல்லை, நமக்கும் பிரச்சனைங்கும் பொழுது அப்ப நாமளும் இதுல ஈடுபட வேண்டியது. யாரோடைய பிரச்சனை இல்லை, என்னுடைய பிரச்சனைங்கிறதை உணர்ந்து நாம் எல்லாம் இணைந்து செய்ய வேண்டும். அதற்கு ஒரு அமைப்பாக இணைந்து நாம் பணியாற்ற வேண்டும். நன்றி. கேள்விகள் இருந்தா சார் வந்து நமக்கு ரொம்ப அழகா ஒரு பாசிட்டிவ் நோட்டோட நமக்கு நம்ம செஷனை முடிச்சு கொடுத்திருக்காங்க. முன்னாடி காலகட்டத்துல வந்து நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. எங்கேயாவது நோட்டீஸ்ல போடுறதுனாலுமே யூஸ் பண்ணாதீங்க அப்படின்றதுதான் சொல்லியிருந்தாங்க. நம்ம இப்ப எந்த அளவுக்கு முன்னேறி இருக்கோம் அப்படின்னா, there are laws, லீகலா they are saying it is an offense, it is a criminal offense அப்படின்னு சொல்லி அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்திருக்கோம். சோ இதுவே ஒரு பெரிய ஸ்டெப் தான். அட் த சேம் டைம் அவன் தானே ஸ்மோக் பண்றான், எனக்கு என்ன பிரச்சனை, நான் பண்ணாம இருக்கேன், அந்த மாதிரி இல்லாம நீங்க மத்தவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க. இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் தேர் ப்ராப்ளம், இட் இஸ் ஆர் ப்ராப்ளம். அது ஒரு கலெக்டிவா பாருங்க அப்படிங்கிற பாசிட்டிவ் நோட்ல நமக்கு சார் முடிச்சிருக்காங்க. நன்றி சார். Thank you, Ms. Haripriya, for skillfully facilitating the session. Your expertise and deep understanding from psychology background has brought a unique perspective for this webinar sessions. Thank you, Ms. Haripriya, once again. Over to participants. If you have any questions, you can just virtually raise your hands. And there is a question from the attendees. How much does drug use affect cancer? A lot of carcinogens contribute toward cancer. What percentage is drugs? Speakers, over to the speakers. Okay. See, there are, I am not sure now to tell exactly what percentage, but there are multiple reports telling that heroin and cocaine abuse, there is increased incidence of cancer, particularly related to gastrointestinal tract. GI cancers are quite common, but exact they are considered as a carcinogen, but exact percentage, I'm not sure. I need to verify that. Thank you, sir. For the participants, there is a feedback link in the chat box. You can just go and give your feedback because your insights are crucial in shaping today's webinar. So, any questions from the participants? Right. So, as we approach the conclusion of this insightful webinar, let me express my deep gratitude to all participants, speakers, and chairpersons for their invaluable contribution to this enriching event. First and foremost, I would like to thank Dr. Arun, who unraveled the essence of a healthy lifestyle by spotlighting 4 vital but yet underrated habits that we encounter in our daily life.
And he also said about simplifying the path to a healthier life and for being a beacon in guiding us on what to learn and unlearn from our daily routines, which was truly an eye-opener, sir. Thank you. And a profound thank you to Dr. Lakshmi and Dr. Pavitra for enlightening this discussion on the critical factors contributing to drug addiction among young adults. Your insights are truly eye-opener and it has left us with a lasting impact. Thank you, ma'am. As I said already, breaking the stigma from tobacco is more harmful than alcohol or vice versa. Mr. Padam Narayanan has brought a clarity by explaining the intricate interplay of alcohol and tobacco. So we appreciate your valuable contribution and insightful perspective. Thank you, sir. Recognizing the profound impact of educational platforms, it is also very crucial to raise awareness about tobacco and its effects on students. Ms. Prajna, your valuable insights on factors influencing this generation about peer influence from representing from both students and also a leading CAT movement leader. It has made the session more vital to understand the role of peers in shaping the attitude towards tobacco usage. It was very impactful. Thank you, Ms. Prajna. Health is indeed subjective, and understanding it from individual perspective is crucial. People often tend to stigmatize the usage of tobacco by giving some justifiable reasons for themselves to convince. So the ability to distinguish between the reality and fantasy was, beautifully articulated by Mrs. Divya Rajkumar. Thank you, ma'am. Mr. Cyril, sir, for shedding light on the initiatives for tobacco control in Tamil Nadu, and your insights have been a tremendous help. As Ms. Haripriya said, you have ended the session with more positive note. Thank you, sir. I would also like to extend a heartfelt word of gratitude to our esteemed chairperson, whose guidance has been instrumental in steering us through this enlightening event. A sincere thank you to Dr. Shaktivel and Ms. Haripriya. Your thoughtful moderation was insightful and contributions have added immense value for today's sessions and discussion. And it was a meaningful talk on this youth health, that too in the comments of the World Cancer Day. Thank you for being the pillars of wisdom in guiding us through this enriching journey. I would also like to take a moment to thank our sponsors for this webinar, Dr. Jeevan Cancer Institute, Children Against Tobacco, and MAC Foundation, and KK Charitable Trust. Last but not least, I appreciate and thank participants. Your presence and engagement has made this webinar a dynamic and collective learning experience. Thank you once again. And as a takeaway thing, the knowledge gained today isn't just for today's. It's a foundation for a healthier tomorrow. Let's apply these insights in our lives, communities, and educational institutions to create a ripple effect of positive change in our life. Youth health is a collective responsibility, and your involvement makes a significant impact. Thank you once again for everyone. Once again, a gentle reminder that there is a feedback link in the chat box. Please do fill your feedbacks, and you'll be getting your e-certificates by next week.